Aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip geldik. Vatanга koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz habardık mengen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurugan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Allah'dan verilgen güzel bu toprak. Gözlerimiz gibi korlangan çokrak. Tereklerimizde sarargan yaprak. Bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Ey felek, işine akıllar yetmey. Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hacı Giray Kırım Hanlığını tizgende 29 yaşındaydı. Tahminen 350 yıl devamında Kırım Hanlığı devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Noman Çelebiçihan Kırım Tatar Milli Kurultayını 33 yaşında tizdi. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Giraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kirişti ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır.
Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. В ближайший час мы будем говорить о самых важных событиях оккупированного Крыма и материковой Украины. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Телефоны, по которым вы сможете связаться с нами, сейчас вам покажут режиссеры на наших экранах. Вот вы их, на ваших экранах сейчас вы их видите. Я представляю моего гостя этого часа, Максим Джигун, политолог. Здравствуйте. Вітаю вас. Ну а прежде чем мы начнем разговор, такая минутка законного злорадства на АТР. Коллаборантки Натальи Поклонской, ярой поклоннице Путина и русского мира, оккупанты нашли применение и отправляют в ссылку на острова в Атлантическом океане, подальше от Москвы и оккупированного Крыма. Бывшую прокурорку оккупированного полуострова, а ныне депутатку Госдумы, планируют назначить послом в Кабо-Верде. Это небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на островах Зеленого мыса. Это бывшая колония Португалии, которая получила независимость в 70-х годах прошлого века. Это такой архипелаг из 18 островов, но самое главное, что до Симферополя свыше 6000 километров. Из сердца вон и с глаз долой. Вот такая вот новость о Поклонской. Ну и вдогонку еще одна новость. Она пришла вчера. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене еще одному коллаборанту Ситомиру Ньмитулаеву. Во время оккупации он возглавлял геническую райгосадминистрацию Херсонской области. Впрочем, и на этой должности он не противостоял российской агрессии, даже помогал оккупантам. А вот после оккупации Ньмитулаев перебрался на полуостров, и там он создал и возглавил такую коллаборантскую организацию Керем-Берлиги. А против тех, кто не разделял его идеи, и он инициировал расследование оккупационных властей. Просто говоря, писал доносы ФСБ. Вот правоохранители установили, что настоящая цель этой организации, которую он создал, это пропаганда среди крымских татар якобы легальной оккупации Крыма, агитация за признание органов оккупационной власти, а также побуждение к участию в незаконных выборах на территории оккупированного полуострова. Ситомиру Ньмитулаеву грозит до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества. Не прошло и 7 лет, и этот человек получил подозрение в госизмене от СБУ. Точнее, даже 7 лет уже прошло. Ну а мы продолжаем в наших эфирах обсуждать главную тему этой недели. Это саммит Крымской платформы, который прошел в понедельник. На него приехали представители 46 стран и организаций. По итогам была подписана декларация, которая обязывает Россию, призывает Россию прекратить преследование в оккупированном Крыму, соблюдать права человека. В очередной раз страны-участницы подтвердили непризнание российской оккупации Крымского полуострова. В общем, была создана такая коалиция, которая теперь будет постоянно работать для того, чтобы деоккупировать наш Крым. И вот об итогах мы будем говорить с нашим гостем, которого я вам уже представил, это Максим Джигун. Мы много говорим о резонансе. Да? Этот резонанс, он прозвучал достаточно, он был большой, и об этом писали все международные СМИ, и даже наш МИД цитировал некоторые заголовки о том, как в мире реагируют на это событие. Ну вот спустя почти неделю, чуть меньше, когда уже улеглись эмоции, ваши впечатления об этом? Я думаю, що перш за все добре, що відбувся саміт, і ця Кримська платформа, ця конференція, оскільки вона насправді була дуже корисною з точки зору повернення теми Криму на міжнародний порядок денний. І мені здається, що в своєму останньому інтерв'ю президентка Естонії, яка відвідала нещодавно лінію розмежування між материковою Україною і окупованим Кримом, заявила про те, що ситуація з війною в Грузії, вона, на превеликий жаль,
не потрапляє ні до заголовків новин, вона не з'являється в розмовах між дипломатами міжнародними і на міжнародних майданчиках. І дуже важливо, аби Україна не допустила схожого сценарію з темою Криму, оскільки якщо тема Донбасу так чи інакше вона трапляється, так і ми про неї чуємо постійно, зважаючи на те, що ведуться військові дії активні, те, що Україна і Росія в принципі здатні спілкуватися на цю тему, то у випадку із Кримом Росія однозначно заявила, що це не є предметом обговорення для них принаймні. І якось так вийшло, що ця тема перестала бути на слуху щоденному. Так? Тому я думаю, що перша і найбільша заслуга проведення Кримської платформи в тому, що ми все ж таки повернули тему Криму на міжнародний трек дипломатичний. Що стосується ефективності та Кримської платформи, то мені здається, казати поки що щось буде доволі складно і неправильно, оскільки має пройти певний час, мають відбутися додаткові розмови всередині парламентів інших держав, які мають розглядати питання про можливе посилення санкцій проти російської влади. І з часом зможемо про це говорити. Але судячи із заяв, принаймні, нашого міністра закордонних справ Кулеби, про те, що в Росії доволі скептично ставилися до цієї ідеї, що їм дуже не подобалося, що Україна намагається тему комунікувати і підіймати. Це є свідченням того, що, ну, вочевидь, їм не дуже подобається те, що відбувається зараз в Києві, відбувалося, так? І це дуже добре для нас, оскільки ми розуміємо, що якщо це зачіпає Росію, це шкодить її інтересам, вочевидь, і значить це грає на користь України. Ну вот по поводу реакции, даже министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя одно из требований декларации, подписанной на международной платформе крымской, о том, чтобы допустить мониторинговые миссии в Крым законным путем через действующие пункты пропуска, ну, довольно-таки язвительно высказался по этому поводу, и мы даже можем послушать его цитату. Спрашиваем их, занимаются ли они правами человека или политическими играми. Если правами человека, то прилетайте хоть напрямую в Крым, хоть через Крымский мост с остальной территории России заезжайте и посмотрите все своими глазами. И те, кто приезжают, они прекрасно понимают, что на самом деле произошло и продолжает происходить в Крыму. А те, кто хочет поддерживать вот этот непонятный режим в Киеве, должны продекларировать: мы хотим, чтобы Киев возымел верх в этом споре. Это тупиковый путь. Ну вот, есть ли смысл вообще ехать в Крым, даже законным путем, чтобы узнать то, что и так мы знаем, но все равно услышать такую реакцию России? Так, я думаю, що позиція Росії не зміниться в незалежності від того, відвідає хтось Крим там з європейських представників чи не відвідає. Це хіба що, ну, можливість дійсно там парламентарям інших держав побачити реальну картинку і скласти для себе якесь інше враження про те, що відбувається в реальному житті. Але що стосується протидії Росії, то я думаю, що тут заклики, якісь тут прагнення і прохання її перестати займатися порушенням системним прав людини, окупацією півострова навряд чи змінить якось глобальну ситуацію. І, як на мене, ось той пункт якраз декларації спільної про те, що уряди і парламенти держав Європейського Союзу і учасників Кримської платформи можуть розглядати питання про посилення санкційного тиску проти Росії. Ну, в нинішніх умовах, на превеликий жаль, це чи не єдиний інструмент, який може призвести до якихось суттєвих змін, оскільки ми розуміємо, що якою б сильною там економічно не була Росія, як вони намагаються про це продекламувати, якою б там не була їхня армія, однією з найпотужніших, але санкції дають свої плоди. Нехай повільно, нехай це не так швидко і ефективно, як хотілося б зараз нам, але в такій середньотерміновій перспективі, я думаю, це мало би дати хороші результати. Ну вот еще один факт о том, что Крымская платформа все-таки задела за живое Россию. Сегодня, ну, такой косвенный факт, который это подтверждает. Сегодня пришел из СБУ, там разоблачили сеть
группах, которая по заданию спецслужб России призывала в соцсетях к захвату власти, изменению границ Украины и дискредитировали Крымскую платформу. Давайте послушаем заявление СБУ по этому поводу. У Херсоні викрито ще одну групу ворожих інтернет-агентів. За завданням своїх кураторів зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади та зміни меж державного кордону нашої країни. Окрім цього, російські спецслужби давали агентам цільові інформаційні завдання із дискримінації Кримської платформи, її учасників та результатів. И вот известно же, что не все смогли приехать на Крымскую платформу, потому что на некоторые страны Россия оказывала давление. И вот уже после, по мнению главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, Российская Федерация не станет создавать существенных проблем для стран-участниц Крымской платформы, но будет использовать каждую возможность для мести уже тем, кто на нее приехал. Давайте узнаем, что об этом сказал Рифат Чубаров. Зараз Росія не у такому стані, щоб відкрито і масовано створювати суттєві проблеми для країн-учасниць Кримської платформи. Але ми знаємо, що у традиціях цього режиму найбільш недостойні методи. Вони будуть мститися, це правда. При перших можливостях вони нагадуватимуть країнам-учасникам, що вони їх не послухалися. І тому треба відслідковувати такі моменти і переводити їх у відповідні колективні дії міжнародного співтовариства. Не можна ніяк допускати поодиноких випадків ефективної помсти з боку Росії. А вот какие ответы, какая реакция России, какие угрозы существуют на сегодняшний день со стороны России после Крымской платформы? Чего ждать? Ну, Росія один із найбільших, скажімо, постачальників корисних копалин на світову арену. Так? І мені здається, що в першу чергу може стосуватися це якогось тиску економічного. Так? І не тільки з приводу надр, а інших якихось економічних зв'язків. Тому можуть намагатися тиснути на ці країни в такий спосіб. Що стосується, скажімо, учасників НАТО, так, країн, які приїхали, тут, я думаю, якийсь там політичний і військовий тиск навряд чи зіграє якусь роль, оскільки Росія так чи інакше розуміє всю складність ситуації і боротьби проти країн-член НАТО, тому тут, мабуть, обійдеться без цього. Але для такого гібридного, абсолютно політичного режиму, який звик до постійних залякувань, який звик до диверсій, дискредитації, там як країн в цілому, так і окремих її політичних діячів, це може бути звичайною практикою. Інший аспект – це може бути спроба підкупу окремих політиків певних держав на свою користь. Ми прекрасно це бачимо по ситуації, яка складається в ПАРЄ, ми бачимо по ситуації, яка з'являється в ООН, чи не щоразу, коли засідання відбувається, що стосується українських питань, чи питань, які цікавлять Росію в першу чергу. Тому методів існує на сьогоднішній день безліч, якими користується Російська Федерація. Але мені видається, що ті країни, які взяли участь у Кримській платформі, вони ці ризики прорахували, оскільки Росія існує не перший день і не перший тиждень. Те, на що від неї очікувати, теж прекрасно всі розуміють. І я думаю, що ті країни, які все-таки не піддалися на погрози попередні з боку Росії і взяли участь в Кримській платформі, вони дають собі відлік у тому, що провокації різноманітні можуть бути, але вміють їм протистояти. Давайте поподробнее, поговорим об этом, какие могут быть провокации. Да, вы сказали, подкуп некоторых политиков. Мы видим это влияние и в международных организациях, и непосредственно на политиков в странах, и во Франции, и в Германии. Насколько серьезно это влияние может быть, насколько это может повлиять на позицию стран, которые, скажем так, впадают в зависимость определенную от России? Что это за страны могут быть? Найсильніші країни Європи, як це не дивно. Подивимося на останню президентську кампанію у Франції, яка відбувалася. Так, Марі Ле Пен, яку вони підтримували дуже активно і яка також відповідала абсолютною взаємністю до Росії, тому що потрібно посилювати їхню співпрацю і комунікацію. В Німеччині окремі фракції парламенту також в певній мірі залежні від Росії, і їхні інтереси активно лобіюють. Про це ніхто навіть, мені здається,
це не заперечує цього факту, і це достеменна інформація. Звичайно, що Росія, як, скажімо, лідер світовий, мабуть, інформаційної пропаганди, може і включити і цей інструмент. Ми бачимо, що з такими ресурсами, як Russia Today, в які вкладаються просто сотні мільйонів доларів бюджетів по світу і в Сполучених Штатах в тому числі, використовується для того, аби пропагувати свої інтереси і в інших країнах. Я думаю, що цей тиск може посилюватись. Не забуватимемо про кібератаки. От ми зараз згадали про те, що в Херсонській області побачили і фактично обезброїли цих кібератакувальників, які намагались дискредитувати українську державу і, в принципі, до перевороту якогось державного закликали. Схожі ж ситуації відбуваються і під час виборчих кампаній. От в Сполучених Штатах останні вибори і в 16-му році вибори було доведено спецслужбами Сполучених Штатів, що Росія дійсно брала участь в цих виборчих кампаніях за допомогою соціальних медіа, за допомогою кібератак впливала на результати волевиявлення людей. Тому будь-яка держава, я думаю, вразлива до ось речей, які проявляла з свого боку Росія. Я маю на увазі інформаційна пропаганда і кібератаки. Тому оцих інструментів дійсно багато, і головне вміти правильно на них реагувати. І на превеликий жаль, навіть найбільш сталі демократії світові, я зараз кажу, наприклад, про Сполучені Штати, є вразливими до цих технологій. Потрібно вчитися і, мабуть, ділитися досвідом для того, аби ефективно протидіяти цим речам. Еще одна угроза – это угроза военная, угроза милитаризации Крымского полуострова. И о ней мы поговорим с нашим гостем, который подключается к нашему разговору по скайпу. Это Андрей Рыженко, эксперт Центра глобалистики «Стратегия-21». Приветствую вас. Доброго дня. Вы участвовали в платформе в Крымской, в этом саммите. Расскажите нам, как декларация обговаривает вот этот аспект военной безопасности? Дивіться, дійсно, Кримська платформа, інаугураційний захід, який відбувся 23 серпня, він визначив завдання цієї платформи, тобто це деокупація Крима. Основне питання, яке обговорювалося, це було питання політичне, але військовий аспект також був там затронутий, і була проведена панель повна, на якої це питання обговорювалось. Але зараз основний пріоритет, який бачить українська влада, це політичне питання, політично-дипломатичне регулювання. Але військовий аспект – це в першу чергу це нарощування спроможності України захистити себе і використання елементів колективної безпеки, тобто це співробітництво з Північно-Атлантичним альянсом, і це використання тих угод, які у України існують, які до цього часу повністю використані не були, починаючи з Будапештського меморандуму. От всі ці аспекти, вони обговорювались. Також хочу додати, що дуже цікаво, особливо мені сподобалось виступ міністра оборони Швеції. Він нагадав, що дуже серйозною зброєю є якраз правові питання в плані регулювання таких спірних питань. Тому що міжнародне морське право і взагалі право міжнародне – це дуже серйозний інструмент. І якщо ми пам'ятаємо, буквально 2 дні тому було рішення суду в Німеччині стосовно Північного потоку-2, який дуже серйозно став зараз в перспективі реалізації цього проєкту. Проєкт, мабуть, буде реалізований, але там буде дуже багато таких серйозних обмежень, які примусять Росію діяти по законам Європейського Союзу. Це питання правове теж дуже-дуже серйозне. Наша разведка предоставляет информацию о том, что только за весну и лето Россия увеличила свой военный контингент в Крыму. Давайте послушаем, что об этом сообщили в нашем главном управлении разведывательном.
8-й рік Україна стримує російську агресію. Ми фіксуємо стягування російських військ та зброї до наших кордонів та на окуповані нею території Сходу та Крим. З перших днів окупації Кремль перетворює Кримський півострів на мілітарну базу для контролю над Чорним та Азовським морем. Провокації та погроз країн всього Причорномор'я, зокрема Україні та нашим натівським союзникам. Ми спостерігаємо, як загроза не лише Україні, а усій Європі зростає з кожним днем. Вот, собственно, в чем эта угроза? Какого рода эта милитаризация? Она оборонного характера или наступательного? Есть ли у нас информация о том, какие виды вооружений поставляются в Крым? Для чего они могут быть использованы? Для обороны или для атаки? Ну так, дійсно, я бачив це повідомлення сьогодні вранці. Можу сказати, що з 2014 року кількість контингенту Збройних сил Російської Федерації в Криму збільшилась втричі. Там було порядка 12 тисяч військовослужбовців, зараз практично в 3 рази більше. Коли була це ескалація, військова ескалація в квітні, то на Кримський півостров додатково було доставлено 15 батальйонів тактичних груп, які потім згодом більшість з них було виведено, але дуже-дуже швидко можливо цю групування наростити. А також важливо, що вздовж східних кордонів України, де фактично не було військових Російської Федерації, після початку агресії в 2014 році було сформовано 3 серйозних військових угрупування Збройних сил Росії. І вони в загальної кількості налічують порядка 80 тисяч особового складу. Тобто угрупування дуже-дуже серйозне. Його завдання виключно наступальне. І навіть оці підрозділи, які створювалися, вони отримали назву як в пам'ять підрозділів Другої світової війни, радянської армії, тобто, які там звільняли Берлін, наприклад. Тобто це такий серйозний натяк, що це продовження цієї неімперської політики. Тобто це захоплення українських земель, скажімо так. Тобто можна зробити, і потім, коли ведеться аналіз, навчання, які проводяться, наприклад, більшість військ, вони повітряно-десантні. Повітряно-десантні війська, вони оборону не ведуть. Розуміємо, морська піхота, яка також тренується на Кримському півострові, вона також оборонних операцій вона не веде. Це такий засіб для ведення наступальних дій. Тобто можна чітко сказати, що характер майбутніх дій, які прогнозуються, практично виключно наступальний. Крім того, ракетна зброя. За період окупації Крима Російська Федерація значно наростила ракетну зброю на Кримському півострові. На теперішній час в Криму розгорнуті 4 системи ракетної зброї, які знаходяться на Суходолі. В першу чергу це система «Іскандер», це новий комплекс, який бригада «Іскандерів» прибула буквально 2 роки тому, і маючи радіус 500 кілометрів, це дуже серйозна зброя проти України, включаючи Україну, тому що вона може бути застосована проти фіксованих цілей на узбережжі, і вона досить така, це звичайна зброя, не ядерна, але вона дуже така серйозна зброя. І в морі на різних платформах маються ще 5 різних ракетних систем. Сумарний залп, він складає сотні ракет. Тобто це дуже серйозна така система. Що стосується наших партнерів і Європи, то можу сказати, що найбільшу небезпеку, на мій погляд, це ракети «Калібр» з ядерною бойовою частиною, які можуть знаходитися на борту підводних човнів класу «Кіло», нових, їх 6 штук. І кожен може нести по 4 таких ракети. Якщо ці підводні човни знаходяться в підводному положенні, то їх виявити дуже складно, а радіус дій складає понад 2000 кілометрів. Якщо ви подивитесь на карту, ви побачите, що цей радіус досягає Лондону, досягає Риму. Тобто фактично вся Європа. Тобто це таки дуже серйозна небезпека. І стартові позиції, вони знаходяться дуже недалеко від Криму, це на
на південний схід від Феодосії. Там є стартові позиції, там глибокі місця. Можу сказати, що за цей час дуже серйозно було нарощено угрупування в Криму, також сухопутне. Там розгорнутий новий 22-й корпус армійський, який є частиною Чорноморського флоту. Він також виконує функції як оборонні, так і наступальні. То, що ми бачили в квітні, ми також бачили такі певні тактичні епізоди, які спрямовані на захоплення південних територій України для того, для поновлення постачання Дніпровської води. Тобто зараз це проводилось теоретично, це можна дуже легко перевести в практичну площину. Тобто, підсумовуючи, хочу сказати, що здійснено значне збільшення російського угрупування в Криму, і воно переважно має наступальний характер. Есть ли какой-то паритет сил на сегодняшний день в Азово-Черноморском регионе? Наших сил или совместных сил с Об'єднаної Європи? Дослідження, які ми проводимо, показують, що зараз співвідношення сил сторін, якщо робити таким класичним методом, він складає 10 до 1 на користь Російської Федерації. Тобто дзеркальними засобами, такими симетричними засобами протидіяти неможливо. Це співвідношення, воно виходить з тих ресурсів, які маються в Російській Федерації. Російська Федерація, наприклад, може розраховувати на $5 мільярдів на будівництво військових кораблів щорічно. У нас така сума, вона в межах $100-150 мільйонів, тобто 30-50 разів менше. Тобто ніяк ми оцеї асиметрії не досягнемо. Тут треба діяти асиметрично. І я скажу, що оцей метод, він вже формально визначений в стратегічних документах держави, треба його реалізовувати. Якраз, в принципі, один із варіантів, який пропонується, я вважаю, що це найбільш здійснений ефективний варіант розвитку військових спроможностей України на морі – це москітний флот. Це маленькі катери, які здатні нести таку ж зброю, як і великі кораблі, на невелику відстань і виконувати бойові завдання. І за рахунок цього можливо вирішувати завдання по недопущенню агресії проти України. Тобто зупиняти противника в морі і забезпечувати свободу судноплавства в прибережній зоні України. Це можливо. На наступних етапах вже думати про те, як нарощувати свої спроможності, діяти далі. Чим далі ми йдемо від наших берегів, тим більш коштовно це коштує державі. Я маю на увазі, корабель становиться більше, він потребує більше екіпаж, він застосовує більше пального і так далі. Катер з 8 ракетами коштує $50 мільйонів, корвет з 8 ракетами коштує $400 мільйонів. Але може бути, може йти набагато далі, наприклад, Середземне море, Атлантичний океан і так далі. У нас зараз завдання трошки інше. Ми маємо захистити країну в нашій прибережній зоні. Це 50-100 морських миль, не далі. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Спасибо, что присоединились к нашему разговору. Благодарю вас. Андрей Рыженко, эксперт Центра глобалистики и стратегии 21, был с нами на связи. Как вы оцениваете вот такое состояние дел и достаточно ли эффективно мы сегодня работаем над тем, чтобы, не знаю, чтобы восстановить паритет, наверное, это не очень реалистично, да, но хотя бы, чтобы оценивать эти угрозы и их предвидеть и уметь им противостоять? Ви знаєте, я думаю, що набагато більше для, скажімо, створення якогось паритету в питаннях протидії російській владі, російській адміністрації створюють якраз наші колеги із країн-членів НАТО, інших держав, які є союзниками, можна сказати, України. Так? І, зокрема, можемо згадати нещодавні навчання, які відбувалися в Одесі,
Одеському, по-моєму, регіоні, так, Сібріз, по-моєму, називались, так, військові з країнами-учасниками НАТО, і вони набули взагалі безпрецедентних масштабів. Такої кількості країн і такої потужності навчань не було ще за всю історію незалежності України. І я переконаний в тому, що ось саме така співпраця, вона є дуже ефективною для України, оскільки ми, навіть не будучи членом НАТО, ми не будучи членом Європейського Союзу, отримуємо доступ до тих інструментів, до тих практик, до тих навчань, які дозволяють нам посилювати нашу обороноздатність і бути на рівні з передовими державами світу. І я думаю, що ось така співпраця, вона повинна лише поглиблюватися, і ми маємо брати в ній участь не тільки, коли вона відбувається, мовно кажучи, в Одесі чи в інших регіонах України, але і відряджати наших військових, відряджати наші, можливо, техніку, так, до навчання, які відбуваються в інших державах, і куди нас запрошують постійно, оскільки, дійсно, як ви кажете, досягнути паритету військового України суто і Росії нам буде вкрай складно. Хоча експерти кажуть, що озброєння Росії, саме морське, так, воно не настільки потужне, як могло би здаватися, так, і що в них дуже застаріла техніка, і те, що її не в тій кількості є, скільки потрібно було б, так, для охорони усієї прибережної території, але тим не менш вони значно потужніші. І знаючи, який у нас постійно дефіцит бюджету державного, коли не вистачає не те, що на озброєння, не вистачає на соціальні виплати для найбільш, скажімо, складних таких і незахищених верств населення, та казати про купівлю, мовно кажучи, тих самих катерів по $50 мільйонів, як сказав тільки що експерт, у нас однозначно ресурсів немає. Ну, з іншого боку, ми можемо працювати в дипломатичному напрямку для того, аби переконувати ту ж Британію, одну з найпотужніших військових морських держав, чи інших країн в тому, що ми потребуємо підтримки і, можливо, постачань прямих ось цієї техніки до України. Проблема лише в тому, що ми із нашими корупційними проблемами, із нашим таким повільним реформуванням усіх сфер життя суспільства не можемо дати гарантію тим же партнерам, що, отримавши техніку від них, вона часом не опиниться в якихось сепаратистських утворень чи інших груп. Пам'ятаю, свого часу, ще за часів, по-моєму, президента Порошенка, нам не хотіли давати ці джавеліни, американські системи. Не хотіли з простої причини. Тієї, що навіть не вартість грала якусь ключову роль, а те, що боялися ділитися своїми розробками технічними і боялися поширення цих розробок із російською владою через всілякі проросійські відверто елементи в системі оборони України. Тому от я думаю, що висновок має бути такий, що Україна повинна реформуватися. Реформуватися, причому не тільки у військовій сфері, але й у сфері боротьби з корупцією, у сфері судової системи, у сфері доброчесності політичної і очищення української влади від п'ятої колони. Це має бути глобальна робота, після виконання якої ми отримаємо бодай якісь перспективи для інтеграції до євроатлантичного простору, до європейського простору, до посилення обороноздатності України і можливості сказати, що ми дійсно здатні захистити свої кордони, будь-які, як морські, так і наземні, і здатні боронити свою державу. Партнерство, безусловно, это очень важный момент, но вот в каком формате это партнерство должно проходить? Сейчас же есть дискуссия между тем, что вот когда глава государства задает вопрос, почему мы до сих пор не в НАТО. В ультимативной форме. Да, другие говорят, что ну вот, может быть, нам и не надо в НАТО, мы можем просто заключить стратегическое партнерство как главного стратегического партнера вне НАТО и в этом плане развиваться. Вот в чем выгода, или, не знаю, плюсов больше, в каком положении? Что нам было бы, как для обороны, для страны, обороны страны выгоднее? Сейчас, что называется, синица в руке, это стратегическое партнерство, как вне НАТО, или ждать этого журавля в небі летить? Ви розумієте, в чому глобальна проблема? Що на даний момент політичне керівництво України, воно не визначилося, який нам статус потрібен першочергово. Ну, з одного боку, президент заявляє, чому ми ще не в НАТО, і питає, це питання задає Байдену, президенту Сполучених Штатів. З іншого боку, МЗС працює над тим, аби посилювати співпрацю в статусі головного
союзника Сполучених Штатів поза НАТО. І третій крок там інтеграції до НАТО, але без вступу, так, отримання плану дій щодо членства, хоча б такий статус отримати. І ми працюємо на всіх трьох напрямках, іноді не розуміючи того, що вони можуть бути взаємовиключними. Ну, якщо, мовно кажучи, ми починаємо прагнути головного союзника Сполучених Штатів поза межами НАТО, то ми, ну, фактично вказуємо, що нам НАТО і не так потрібно. Нам потрібна інтеграція зі Сполученими Штатами. І інша сторона цієї медалі полягає в тому, ну, що Афганістан, на секундочку, теж партнер Сполучених Штатів поза НАТО, один із основних був. І до чого це призвело? Чи змогла Афганістан, чи зміг стати дійсно державою, в якої є сильна армія, яка може протидіяти там талібам, яка може зберігати свій суверенітет? Не стало. Лише зовнішня допомога величезна просто змогла утримувати протягом певного часу, але до якихось глобальних наслідків не призвела. Тому мені видається, що українські, скажімо, відомства владні мали би визначитися, який нам статус найбільш потрібен. Ну, мені видається, що статус члена НАТО міг би стати стримуючим фактором однозначно по відношенню до Росії. Але із іншого боку, маємо розуміти, що Росія намагатиметься в усі можливі способи протидіяти подальшій інтеграції. Це красна лінія, яку Росія... І про яку він розповідав. Абсолютно маніпулятивна, скажімо так, тому що яка була теза, одна з останніх Путіна? Це те, що якщо будуть розташовані на території України якісь оборонні комплекси НАТО, то, умовно кажучи, відстань від Харкова до там російських територій буде складати там буквально значно скорочуватись. Забуваючи сказати те, що країни Балтії, маючи в себе озброєння НАТО, знаходяться не на значно дальшій відстані від стратегічних міст Росії. Так, тому це відверта маніпуляція, це Путін розуміє, але задля створення цього жахаючої атмосфери, задля створення образу зовнішнього ворога, якого дуже потребують росіяни, як велика країна з багатьох причин для того, аби мобілізуватися і триматися за цю владу. Тому, звичайно, Росія в будь-який спосіб протидіятиме. Але нам ніхто не заважає, будучи навіть не членом НАТО, показувати результати не гірше, ніж натівські країни. І будемо відвертими. Сьогодні Україна має той досвід військових справ і оборони кордонів своєї держави не гірше, ніж певних країн НАТО. Оскільки вони, на щастя чи на жаль, не мають такого досвіду боротьби із окупантом, як має Україна. Тому тут ще питання в тому, хто кому міг би якийсь досвід дати. Питання, знову ж таки, у можливостях доступу до озброєння, у можливостях допомоги країн НАТО в нашому конфлікті, якщо це в принципі можливо, вступ до НАТО за умови цього конфлікту. Питання дуже дискусійне. І третє питання, чи як стримуючий фактор в принципі для Росії, так, цей вступ до НАТО. Тому питання дуже багатовекторне, і мені здається, що ми однозначно із сторони НАТО, вони також зацікавлені в тому, аби Україна інтегрувалася, але не в тому вигляді, в якому Україна є наразі, з усіма цими проблемами, про які ми розповіли вище. Ну, об этом неоднократно и говорят и представители НАТО, и дипломаты, как и Британии, так и США, о том, что как бы это не вопрос, Украина станет членом НАТО, но нужно выполнить, как мы говорим, домашнее задание. Это не только даже судебная реформа, а и реформа управления армией в тылу, скажем так. У них там много по этому вопросов. Единственную реплику, которую я бы все-таки, наверное, не сравнивал Афганистан с Украиной. Когда мы в контексте даже этого партнерства. Ну, я просто до того, що це не є панацеєю, умовно кажучи, партнерство зі Сполученими Штатами поза межами НАТО, там стратегічного партнера, не означає, що в Україні зникнуть проблеми, так, відразу. І те, що це перетворить Україну на одну там із найпотужніших держав у світі військових, однозначно не так. Це, звичайно, певна допомога, це полегшення там ситуації, але це не вирішення кардинальне і не зміна ситуації. І деякі країни доводять це. Владимир Зеленский 31 числа должен будет встретиться с Джо Байденом, где будут обговаривать, как заявили в нашем МИД, один из ключевых вопросов – это безопасность, в том числе энергетическая. Но вот еще пойдет речь, будут подписаны документы по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки сотрудничества в космической сфере. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.
во время разговора с атташе по вопросам армии и обороны Британии, Стюарт и другими представителями посольства США. О чем должны говорить наши президенты в контексте и оборонной поддержки, энергетической безопасности? С чем мы должны туда поехать и с чем мы, главное, оттуда вернемся? Перше питання, яке найбільше цікавить мене в контексті зустрічі Зеленського чи Байдена, це дійсно, чи відбудеться зустріч 31 серпня, особливо в контексті зараз загострення ситуації, яка відбувається в Кабулі із терористичними актами, із більше сотні загиблих людей, із тим, скажімо, політичним завантаженням і такою, знаєте, острахом, який відбувається в Сполучених Штатах на цьому фоні. А суспільство дуже активно відреагувало на ці події, і рівень, знаєте, одобрення дій Байдена досягнув історичного мінімуму для Байдена за період його президентства. По-моєму, 46% лише підтримує. Це дуже нехороший сигнал для нього. Я думаю, що попри те, що там суспільство американське підтримує в більшості своїй вивід військ із Афганістану, але відео... Парадокс, всі ж проти війни були, підтримують виведення військ, але при цьому відео, коли люди відвалюються там від шасі, коли тиснява і вмирають там сотні людей, і що там не в останню чергу пов'язують саме із рішенням про вивід військ із Афганістану американських, вони впливають. Вчора там були навіть 2 теракти, були взорвані возле аэропорта, не было несколько атак, некоторые даже, которые отбивал Талибан, потому что там у них еще теперь есть конфликт з ІГІЛом. Так, дуже складна ситуація. І тому на цьому фоні сьогодні була відмінена зустріч, що перенесена, точніше, між прем'єром Ізраїлю і Байденом через ці події. Не зрозуміло, чи відбудеться вони в наступні дні, чи не відбудеться в принципі. Я думаю, що може бути подібна ситуація і з Україною, на превеликий жаль для України. Але Україна зі свого боку має розуміти, що складна дуже зараз відбувається історія в Афганістані, і як Сполучені Штати, як безпосередній учасник цих подій, зосереджують значну увагу на цих процесах. Але, власне, якщо відбудеться зустріч 31 серпня, як це було заздалегідь зазначено, я думаю, що початком цієї співпраці і розмови могла би бути пропозиція України допомогти Афганістану, допомогти Америці в Афганістані в нинішній момент. Можливо, я не знаю, евакуації певної частини громадян Сполучених Штатів, якщо десь до того часу українців вдасться евакуювати Україні з тієї території. Це МІД вивозив людей, не тільки українців. Так, іноземців. І мені здається, що у період, коли ми роками, приїжджаючи на зустрічі до американських президентів, виключно просимо чогось, можна зробити невеличкий жест ось такої підтримки і пропозиції, який буде сприйнятий, я впевнений, американською адміністрацією президента дуже позитивно. Що стосується військової співпраці, дуже неоднозначна ситуація, яка роками складалася. Мені здається, що однією з таких важливих проблем, які викликають якийсь когнітивний дисонанс в американців, це те, що Україна станом на сьогодні заборгувала американському Боїнгу близько $200 мільйонів за техніку, яку вони постачали, авіаційну. І цей борг не покритий вже роками. І в той же момент, коли ми боргуємо цих грошей, ми даємо обіцянки Боїнгу, що ми в них купуватимемо вертольоти для української армії, для української поліції, Міністерства надзвичайних ситуацій. Але при цьому там міністр колишній внутрішніх справ Аваков закуповує беушну техніку в Франції. І з'являється запитання з американського боку, як ми можемо вас підтримувати, давати вам в борг якісь ресурси, якусь техніку, коли ви зобов'язуєтесь в нас хоча б у вигляді тих самих літаків повернути цей борг, але купуєте при цьому у Франції. Це одне з багатьох питань, які турбують, я думаю, і Сполучені Штати, і будуть каменем спотикання для України в питаннях військової співпраці. Що стосується там можливих постачань зброї, так, тут також доволі складне питання. Україна має, мабуть, зосередити увагу на тому, що ми потребуємо цього озброєння, що ми використовуємо його за призначенням, але чи буде отримано якийсь відповідь схвальну від президента Сполучених Штатів, сказати важко. Що стосується того ж газогону Північного потоку-2, переконаний, що в цілому
питання вирішене. Україна включилася до цього процесу, на превеликий жаль, дуже пізно. Я, наприклад, від президента Зеленського вперше почув про тему Північного потоку в такому вже серйозному ключі під час його прес-конференції на території заводу Антонова, коли він сказав, що можливо між росіянами і американцями відбуваються якісь домовленості взамін на якісь там можливості великі для Сполучених Штатів на їхню згоду. І ми втратили момент, коли можна було повпливати на цю історію, коли можна було задіяти дипломатичні інструменти в співпраці з Америкою. Так, я маю на увазі зараз комісії, які були створені ще за Кучми президента, які були в 18-му створені, двосторонніх таких перемовин. І тому я думаю, що в цій ситуації Зеленський може лише вплинути в певній мірі на об'єми постачання того ж газу через Північний потік-2 і вибити, скажімо, для України можливості і гарантії продовження договору про транспортування газу російського через українську трубу. От це, мені здається, могло би бути реально зараз таким якоюсь виручальною паличкою для української економіки і збереження цього транзиту об'ємів там після 24-го року ще там на 5 чи на скільки років. Але в цілому ми розуміємо прекрасно, що відмовитися від цього газогону ні Німеччина, ні Сполучені Штати не будуть, тому що рішення вже було прийнято. Росія така ж, яка вклала величезну суму коштів у реалізацію цього проекту, від нього не відступить. Тому лише можемо щодо умов торгуватися. С нами на связи Николай Капитоненко, кандидат политических наук. Приветствую вас. Добрый день. Мы сейчас обсуждаем предстоящий визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, его встречу с президентом США Джо Байденом. Вот, на ваш взгляд, удачный ли момент сейчас для этой встречи, 31 августа? Я не очень расслышал, состоится ли встреча 31-го? Удачный ли выбран момент для этой встречи? Ну, дата для встречи переносилась. Предварительно она планировалась вообще на июль месяц. Поэтому здесь уже выбирали ее не мы. Поэтому нам просто пришлось принять это как данность. Когда дата была определена, сначала это было 30 августа, тогда она выглядела нормально. Никто не знал, что какие события развернутся в Афганистане и насколько это собьет, я думаю, график президента Байдена, и внимание его переключит, и вообще создаст ему множество разных проблем. Поэтому сегодня, конечно, выглядит не очень удачно, но уже как есть, я не думаю, что Афганистан сильно повлияет на исход переговоров. А каким этот исход может быть, на ваш взгляд? Я думаю, что в последнее время, в особенности после избрания Байдена президентом и утверждения основных подходов новой администрации, отношения с Украиной свелись во многом к ритуальным фразам. В частности, мы их услышали в исполнении госсекретаря Блинкена. Ритуальные фразы давно знакомы о том, что Украине нужно делать реформы, о том, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее стремлении к восстановлению территориальной целостности, и о том, что совместными усилиями готовы сдерживать российскую агрессию. Я думаю, что эти фразы обязательно прозвучат еще раз. Добавится ли к ним какая-то содержательная часть, что-то новое в двусторонних отношениях? Я думаю, вряд ли. Мне кажется, что отношения находятся в довольно низкой точке. Если взять 30 лет нашей независимости, то на сегодняшний день у Украины меньше всего рычагов и возможностей каким-то образом влиять на политику Соединенных Штатов. А причина этого в нас или в политической ситуации в США? Причина, в первую очередь, у нас, конечно. Ну, были вещи, которые мы не всегда контролировали, но так сложилось, что мы из более сильного и активного регионального игрока, который был интересен Штатам в 90-х и в начале 2000-х, как тот, на кого можно сделать какую-то ставку в своих геополитических проектах, мы превратились в страну меньших возможностей, в другом совершенно среде безопасностной, то есть вокруг нас либо враждебная Россия, либо НАТО и ЕС, членами которых мы не являемся. То есть вокруг нас мир изменился, а мы в него не очень хорошо вписались. Поэтому сегодня представляем собой меньше интереса для великих держав, в том числе и для Штатов.
Говоря о визите, предстоящем визите в США, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал как очень важное то, что Зеленский поедет не только в Вашингтон, но и в Калифорнию, там, где Силиконовая долина, где IT-технологии, и намекая на то, что это может начаться сотрудничество в IT-сфере, какие-то инвестиции. Вот вы прогнозируете какой-то эффект экономический, не только политический, а экономический от этого? Я бы в этом случае подождал все-таки реальных результатов, потому что сама по себе поездка куда бы то ни было украинского президента ничего не решает и денег не даст и не привезет, поскольку инвесторы приходят не туда, откуда президенты приезжают, а туда, где для них созданы условия. То есть, наверное, это хорошо разнообразить географию и встретиться не только с Байденом, а в Штатах есть много чего интересного посмотреть и много с кем пообщаться. Но я бы предпочел оценивать результаты. Если по результатам будут какие-то конкретные проекты, конкретные деньги, конкретный интерес со стороны экономических кругов, бизнес-кругов Соединенных Штатов, тогда поездка была успешна. Если нет, то тогда это будет просто такая расширенная экскурсия в интересные места, где творится технологическое будущее. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Николай Капитоненко, кандидат политических наук, был с нами на связи. Вот в вопросе инвестиций возможных, кстати, президентка Эстонии, о которой вы сегодня говорили, в интервью после уже платформы заявила, что не стоит вкладывать деньги в Украину. Торговать, да, хорошо, а инвестиции не надо. И привела там примеры каких-то компаний, которые потеряли деньги. Ну, до речі, така маніпулятивна доволі заява. От я з приводу всього іншого там згоден, навіть з приводу дат можливого вступу України до ЄС, хоча це теж доволі такі, скажімо, абстрактні речі і терміни, ніхто не може сказати, скільки нам часу знадобиться, але в принципі, як от загальне відчуття європейців від того, де знаходиться Україна порівняно з Європою, так, відчутно і, мені здається, показово. Що стосується тих самих інвестицій до України, ну, на секундочку, ми до останнього, по-моєму, року 18-го по рівню інвестицій були навіть з більшими показниками, ніж та ж сама Естонія. Тому казати, куди там вкладати гроші чи не вкладати, це питання внутрішнє України. Інша справа, що під час от зустрічі, коли хотів там їхати Зеленський в Каліфорнію, зустрічатися там з Тімом Куком, зустрічатися з Ілоном Маском, намагатися їх переконати вкладати в Україну, а станом на сьогодні запропонувати єдине, що може Україна Ілону Маску і Тіму Куку, це родовища літію, про які багато говорять, які в Україні є. Вони там не розроблені, вони засекречені, але дуже потрібні для створення батарей для будь-яких там гаджетів. Україна ними володіє. От, але що стосується, в принципі, інвестиційного клімату в Україні, ну, їздив же ж Зеленський в 19-му році відразу, чи в 20-му до Сполучених Штатів, я зараз не пам'ятаю, ще за адміністрації Трампа, коли він з ним зустрічався. От тоді він полетів також в одне із центральних американських міст і зустрічався з генеральним директором Uber, якому він пообіцяв, що в Україні буде здійснена реформа таксі, будуть змінені правила перевезень маршрутних, будуть унеможливлені ризики, корупційні схеми, що європейські і американські компанії, які хочуть розвивати IT-сектор в Україні, там і в тому числі бути операторами різних перевезень, отримують всі для цього умови. Ну, пройшло зараз 2 роки фактично. Як вирішувалися справи виключно в перевезеннях у корупційний спосіб, так і вирішуються. Як відбуваються перестрілки між там групами впливу в цій сфері, так і відбувається. Тобто, ось судять же ж по тому, які вчинки здійснили. Я тільки один случай пам'ятаю. Це постійний процес. От те, що відбулося в Броварах, по-моєму, це найактивніший просто прояв. Але те, що вдаються до погроз, вдаються до бійок, вдаються до калічень один одного ці групи впливу, які там хочуть поставити на свої маршрути свої там автобуси, це постійна практика. Я це точно знаю. Тому я до чого це веду? До того, що судять же за результатами, а не за розмовами і обіцянками. І я сьогодні, умовно кажучи, не бачу
бачу якогось інтересу того ж Ілона Маска, який знає, що в Україні не працюють суди, що ці заяви про інвестнянь – це лише ширма, за якою нічого немає. І люди втрачають величезні гроші, вкладаючи в економіку України. Те, що дійсно проблеми є, і вони системні, і вони не змінюються, оце є головним відштовхуючим фактором, який не дозволяє тим людям, які хотіли б, можливо, будувати в бізнес в Україні, вкладати сюди кошти. І для того, аби реалізувати це, я думаю, що було би достатньо почати із переліку з 5 пунктів, які двічі вже в непрозорий спосіб абсолютно розповідав Блінкен під час зустрічі із Зеленським. Реформа судової гілки влади, реформа Служби безпеки України, забезпечення незалежної діяльності корпоративного управління в Україні, решти речей. Ну, заяви ж лунають, якесь домашнє завдання ми отримуємо. Що найголовніше, воно ж потрібно в першу чергу для українців, воно не американцям потрібно. Воно потрібно для того, аби в нас можна було називати демократією. Але ми поки що не готові цього зробити, чи, я не знаю, чи закривають на це очі, чи багато може бути причин. Але очікувати на якийсь приплив радикальних інвестицій після зустрічі Зеленського і фотографії з Ілоном Маском, ну, навряд чи варто розраховувати. Если еще говорить о визите, то, может быть, действительно это будет большая удача, если этот визит не состоится сейчас, а будет перенесен на осень. Такое возможно? Я чув інформацію від інсайдерів із Офісу президента, що розглядають варіант пропозиції української сторони до Сполучених Штатів для того, аби перенести дещо цей візит і зробити його пізніше в зв'язку із подіями в Афганістані і складністю геополітичної ситуації зараз. Я думаю, це могло би бути вікном можливостей для України, для того, аби, знаєте, дещо заокруглити гострі кути в наших відносинах і зробити бодай частку із обіцяного, можливо, проголосувати закон про реформу Служби безпеки України в другому читанні, можливо, дотиснути судову реформу в якомусь із його аспектів. Але і інша сторона медалі в тому полягає, що якби була політична воля, а це відбувалося не з-під палки, як це зараз в Україні, то вже можна було б проголосувати за ці рішення протягом останніх 2 років, коли у нас є абсолютна більшість влади президента і його партії, і повністю сформованого уряду, і всіх людей, які знаходяться на керівних посадах з команди президента. Тому тут питання того, що в нас от копнякова демократія. От дуже правильно сказали свого часу, що лише з-під палки, лише під тиском, лише після якихось глобальних вимог і погроз Україна може вдаватися до ось таких важливих кроків. Ну от яскравий приклад транші, які отримуємо ми від Міжнародного валютного фонду. Ну фактично ж не виконує якихось своїх повноцінних зобов'язань Україна, не створює незалежної НБУ, так, Національного банку. Немає. Він досі знаходиться в підвішеному стані, коли можна змінити будь-що за дзвінком із Банкової. У нас є багато інших вимог, які ми не реалізуємо, але коли отримує Україна гроші абсолютно в такий спосіб, який призначений для всіх, так, ну от останній розподіл, там, Таковідний, от ці 2,7 між 180 країнами поділили ці кошти, ми отримали гроші, наші політики виходять і починають звітувати про те, що це велике досягнення, це перемога, значить Україна рухається в правильному напрямку. Ні, і це прекрасно знають. Якщо можна обманути, можливо, частково українське суспільство, то наших західних партнерів не обманеш, вони знають це все прекрасно. Ну, тем более, что в Украине 2,7, а некоторым странам там по 160 миллиардов, по-моему, перепало. Кстати, вот здесь в студии мы, общаясь с экспертами, тоже говорили о возможной неудачной дате, связанной с тем, что сейчас у нас не будет публичной поддержки Конгресса США, который 2 палатами всегда нас поддерживает. И поддерживает в том числе и в вопросе Северного потока. Может быть, и в этом аспекте было бы тоже выгоднее подождать, поки парламентарії вернуться з канікул, на яких вони зараз знаходяться. Пам'ятаєте, тоді тижня-два тому розповідали, що у президента буде розширена програма, він полетить там на святкування Дня Незалежності України 28 числа, по-моєму, в Чикаго з української діаспори, має зустрітися із членами комітету парламенту, які цікавлять в першу чергу Україну. Але через те, що мертвий просто політичний сезон в Сполучених Штатах, можливостей і зустрічей цих фактично немає. І та розширена
розширена програма, вона перетворилася буквально в дводенний візит. Один день в Вашингтоні, другий день, ймовірно, в Каліфорнії, який відбудеться, і на тому кінець. Тому це, звичайно, величезний мінус, це величезна проблема. І те, що українська влада, попри всі, скажімо, проблеми України, зберігала ось цю підтримку, про яку ви кажете, двопартійну, як від республіканців, так і демократів, могла би частково на щось вплинути, оскільки ми повинні розуміти, що попри те, що Сполучені Штати Америки вважаються суперпрезидентською державою, з політологічної точки зору, є такий вислів, де концентрація влади в президента дуже висока. Але за умов того, що працюють механізми стримування противаг, і парламент є не менш важливою інституцією в державі, от через це саме парламент є лобістом величезної кількості рішень, в тому числі про українських, і про підтримку військову, і про підтримку політичну, і про виділення якихось фінансових ресурсів додаткових. Тому, звичайно, це було би перевагою, якби ми приїхали в гарячий політичний сезон, і ми мали більшу кількість стейкхолдерів, з якими можна було би зустрітися. Тому питання зустрічі залишається відкритим. Я думаю, що в наших дипломатів вистачить креативності і такого розумного підходу для того, аби отримати максимум від цієї зустрічі в незалежності від дати, коли вона відбудеться. Ну і сподіватися на те, що звідти президент України привезе якийсь конкретний план дій власний щодо того, як врегулювати ситуацію і як посилити ті відносини, які, будемо відвертими, зайшли в глухий кут в певний момент. Благодарю вас за то, Дякую. что пришли в студию. Наше время в эфире подошло к концу. Максим Джигун, политолог, был сегодняшним гостем моей студии. Наш эфир заканчивается. Буквально через несколько минут в этой студии для вас будет работать Гульсум Халилова. А пока она готовится к эфиру, подпишитесь на наш YouTube-канал и на наш Patreon, чтобы поддержать нас и нашу работу для вас. Спасибо, что были с нами. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytып, yırlay bağlarda kuşlar. Sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı ruhumnu sıyla. Gönlümnün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın çün, dertler devası. Budur asıl insanın omur sefası. Kozumnun nurusun, ey ana vatan.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, Кырымларга истеклерини бир, ютунда devletlerini. Senden gayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekli, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden gayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 2 часа в этой студии мы с гостями обсудим основные новости и события сегодняшнего дня и не только, а также подведем итоги уходящей недели. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводит номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +380 67 63 46 130. Вы звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Также вы можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Ну и, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. А я рада представить гостя нашей студии, координатор Кремсоц Денис Савченко. Витаю вас, пане Денисе. Селям алейкум. Салям алейкум. Я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. За весну-лето Россия увеличила свой военный контингент в Крыму. Об этом заявил начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Давайте послушаем цитату ГУР. 8-й рік Україна стримує російську агресію. Ми фіксуємо стягування російських військ та зброї до наших кордонів та на окуповані нею території Сходу та Крим. З перших днів окупації Кремль перетворює Кримський півострів на мілітарну базу для контролю над Чорним та Азовським морем. Провокації та погроз країн всього Причорномор'я, зокрема Україні та нашим натівським союзникам. Ми спостерігаємо, як загроза не лише Україні, а усій Європі зростає з кожним днем. Пане Денису, следит ли ваша организация Кремсоц за темпами милитаризации оккупированного полуострова со стороны России? Мы непосредственно с темой милитаризации не работаем, но, конечно, партнерские организации, наши коллеги довольно много информации собирают о том, что происходит. И проблема милитаризации является настолько глобальной, что проникает во все сферы жизни в Крыму на данный момент. Поэтому даже если мы работаем исключительно с индивидуальными нарушениями прав человека или с социокультурной, образовательной, религиозной сферой, даже там мы постоянно натыкаемся на проблему милитаризации. Как сегодня Украина может бороться с милитаризацией полуострова? Мы понимаем, что физического доступа в оккупированный Крым Украины, к сожалению, сегодня нет. Но какие механизмы у нас остаются? В первую очередь необходимо жителям Крыма, гражданам Украины, с ними проводить просветительскую работу, объяснять им, что
например, служба в рядах армии или там любых армейских подразделений Российской Федерации является нарушением международного законодательства и стандартов, нужно объяснять и давать, очень важно, альтернативу для молодежи, которая сейчас является одной из первостепенных, наверное, групп, которые поддаются негативному влиянию милитаризации, когда дети чуть ли не с ясельного возраста начинают носить военную форму, детям объясняют, что такое плохо и что такое хорошо через призму Второй мировой войны, где украинцы и где в том числе и крымские татары имеют образ совсем непривлекательный. То есть идет милитаризация сознания в том числе? В том числе территория и сознание. Мы говорим о том, что Российская Федерация после 2014 года расконсервировала очень большое количество военных баз, наполнила их непосредственно контингентом военнослужащими, постягивали технику. Ходят слухи о том, что даже ядерное оружие располагается на территории Крымского полуострова. И это тоже важная часть, наряду с тем, как Россия влияет на население Крыма, в том числе на молодежь. Это важная проблема. Если мы говорим о том, что вместе с физической милитаризацией полуострова Россия еще и милитаризирует сознание, тогда не теряет ли Украина свое следующее поколение? Это очень большая проблема, это действительно серьезный риск. Сейчас, например, в Крыму уже живут дети школьного возраста, первоклашки, которые, например, родились в оккупации и не знают, что такое жизнь при Украине. И для них жизнь в оккупированном Крыму под давлением пропаганды является нормой, к сожалению, и образ Украины как врага, как каких-то бандеровцев, фашистов, это действительно то, с чем мы должны работать, то, чему мы должны противостоять. И это часть большой комплексной проблемы, в общем, размывания идентичности жителей Крыма как отдельных индивидуумов. Сейчас хотят из них сделать серую массу, благодарную, спокойную, не вызывающую никаких проблем и рисков для оккупации. Как с этим бороться? В первую очередь, конечно, как я уже говорил, это просветительская работа и это передача информации на временно оккупированной территории. Очень большой проблемой, например, является то, что на украинских частотах сейчас работают, в том числе на Крым, на приграничные территории, работают пропагандистские каналы Российской Федерации. Да. Нам обязательно нужно, и вот в том числе АТР, как канал, будучи каналом в изгнании, играет огромнейшую абсолютно роль для людей в Крыму. И как государство, так и негосударственные структуры должны приложить максимум усилий для того, чтобы предоставить максимально выбор для людей. Это первый сегмент. Второй сегмент работы – это показать украинское государство. Здесь уже нам сложнее было бы помочь. Это украинское государство должно показать, что у жителей Крыма есть альтернатива, что они не обязаны оставаться в тех условиях, в которых они есть в Крыму. Показать, чем плоха оккупация Крыма и какая может быть альтернатива. Потому что нету абсолютно хорошего варианта и абсолютно плохого варианта. И в украинском Крыму тоже было много проблем, но есть определенный набор вопросов, тезисов, которые показывают, что люди не должны находиться под оккупацией, они могут жить в свободной Украине. Пане Денисо, я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме и обсудить ее, разобрать на молекулы и атомы Крымскую платформу, инаугурационный саммит Крымской платформы, который прошел 23 августа, и понять, насколько все же были оправданы наши ожидания. Служба безопасности Украины разоблачила в Херсоне группу лиц, которые по заданию спецслужб России призывали в социальных сетях к захвату власти и изменению границ Украины, а также якобы дискредитировали Крымскую платформу. Служба безопасности Украины сообщает, что уже она разоблачила в Херсоне эту группу, которая непосредственно занималась дискредитацией Крымской платформы. Давайте послушаем заявление службы безопасности.
У Херсоні викрито ще одну групу ворожих інтернет-агентів. За завданням своїх кураторів зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади та зміни меж державного кордону нашої країни. Окрім цього, російські спецслужби давали агентам цільові інформаційні завдання із дискримінації Кримської платформи, її учасників та результатів. Россия не станет создавать существенных проблем для стран-участниц Крымской платформы, но будет использовать каждую возможность для мести, убежден председатель Меджлиса крымстарского народа Рифат Чубайров. Давайте послушаем его цитату. Зараз Росія не у такому стані, щоб відкрито і масовано створювати суттєві проблеми для країн-учасниць Кримської платформи. Але ми знаємо, що у традиціях цього режиму найбільш недостойні методи. Вони будуть мститися, це правда. При перших можливостях вони нагадуватимуть країнам-учасникам, що вони їх не послухалися. І тому треба відслідковувати такі моменти і переводити їх у відповідні колективні дії міжнародного співтовариства. Не можна ніяк допускати поодиноких випадків ефективної помсти з боку Росії. Вот глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что после запуска Крымской платформы она будет работать в 5 направлениях. В каких? Давайте послушаем его прямую речь. Саміт – це не кінець, це початок великої роботи, яка буде розгортатися зараз за 5 напрямами. Перший – це зміцнення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. Другий – це застосування обмежувальних заходів, санкцій по-простому. Третій – це протидія порушенням прав людини. Четвертий – гарантування безпеки і свободи судноплавства. І п'ятий – подолання економічних та екологічних наслідків окупації. Для начала, понравился ли вам инаугурационный саммит Крымской платформы? Считаете ли вы, что он прошел успешно? Да, конечно. Это было историческое событие, которое сопровождалось не только содержательно очень важными событиями, но и культурно выступление Джамалы и все экспозиции, все те представления, которые проходили, культурная часть Крымской платформы, она, конечно, создает очень привлекательное впечатление, и это не только мое личное мнение, но, в общем, отзыв участников и зрителей Крымской платформы. Конечно же, для меня более важной была содержательная часть вот этого мероприятия. Если мы перейдем с красивой картинки больше на содержание, картинка была действительно очень красивой и очень масштабной, фееричной, можно сказать. Но все-таки, возвращаясь к основному вопросу, к содержанию Крымской платформы, ваши ожидания были оправданы? Да, конечно, я полностью поддерживаю слова господина министра о том, что инаугурационный саммит – это первый шаг, и на самом-то деле в перспективе, в будущем мы будем оценивать успешность инициативы, такой инициативы, как Крымская платформа, по результатам, по конкретным действиям. Если говорить о теперешней позиции, то есть, и мои коллеги уже это обсуждали, есть определенные опасения и разочарования по поводу того, что, например, в декларации, в документе, который подписывался на саммите, очень слабо звучат месседжи по поводу того, что санкции должны не только оставаться в силе, но и, наверное, усиливаться, и что должен быть поиск и должно быть активное участие других стран-участниц Крымской платформы в том, чтобы преследовать и наказывать людей, виноватых в оккупации, виноватых в отдельных нарушениях, в том числе в нарушениях прав человека. Как мы знаем, и как говорил господин Кулеба, речь идет об ограничительных мероприятиях или мерах, что звучит довольно размыто и нечетко. Я думаю, что, учитывая то, что на Украине, на украинском государстве, на украинском гражданском обществе как раз и лежит бремя исполнения, реализации всех тех деклараций, это несколько усложняет для нас и для наших коллег из госсектора задачу. Пане Денису, я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас народного депутата України, фракція «Слуга народу» Олену Мошенець. Пані Олено, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго вечора.
Пани Олена, вы довольны результатами первого инаугурационного саммита Кримської платформи? Я перейду тоді на російську мову, оскільки Ви питання можете ставиться українською російською. розмовляти, як вам зручно. Давайте скажу и так. Дійсно, я дуже задоволена, я очень довольна, потому что, вы знаете, я как бы имела там такую возможность год назад еще принимать участие, скажем так, в старте вообще этой крымской платформы. И я помню, как многие рассказывали на протяжении года, насколько сложно это было делать. То есть как только эта инициатива вообще возникла, и как только они начали говорить, знаете, только очень медленно, очень осторожно, с нашими иностранными партнерами, сразу же возникла со стороны России очень такая экстренная и активная реакция, и наши иностранные партнеры очень осторожно, ну кто-то осторожно, кто-то не так, начал нам высказывать о том, что, вы знаете, ваша инициатива может, ну, условно говоря, и не состояться или состояться без нас, потому что осуществляется определенное давление. То есть, поверьте, тот результат, когда представители более 40 стран приехали, когда они смогли свободно высказаться, когда они смогли подписать декларацию, это результат очень больших усилий, в том числе дипломатических усилий и наших коллег-экспертов, которые помогали в этом вопросе. Поэтому да, я довольна. Второй момент, вот на котором я бы хотела акцентировать внимание, и который меня вот лично очень затронул, знаете, так внутренне, когда я слушала выступающих, это понимание того, что фактически каждая страна в своей истории так или иначе имела опыт аннексии либо оккупации части своей территории. И эта проблема, она многим знакома. Кому-то в нынешнем, да, там, состоянии, большинству, конечно, в прошлом. Многие понимают, что что-то может повториться в будущем. Поэтому как бы объединение проблемой, которая у кого-то была, есть или потенциально может возникнуть, она тоже очень, это очень важно, это очень сплотило участников. Ну и, естественно, мы ожидаем, что вот этот красивый фасад, который мы увидели данного мероприятия, как бы этим все не закончится. На самом деле это важно, но это только небольшая часть работы. После нее следует работа на всех уровнях. На уровне кабинета министров, на уровне парламента, на уровне экспертов. Нам предстоит теперь сделать еще очень-очень-очень много усилий для того, чтобы все сказанное и задекларированное воплотилось в жизнь. Вот вы говорили о санкциях. Это действительно очень-очень большая проблема, потому что нам бы, конечно, хотелось, что и мы призываем к этому, чтобы и все европейские страны, все демократические страны усиливали давление на Россию с помощью таких экономических моментов, ну, санкционных. Но, опять же, мы понимаем, что когда тот или иной политик возвращается в свою страну и руководствуется собственными, в том числе экономическими интересами, ну вот что-то должно преобладать. У кого-то действительно интерес преобладает над ценностями, у кого-то балансирует, у кого-то ценности преобладают. Вот наша задача постоянно об этом напоминать, постоянно говорить о том, что ценностные ориентиры, они выстраивают наше будущее. Допустим, какие-то экономические моменты можно заменить. Можно найти замену импорту, можно найти замену экспорту, там, пусть не в течение одного дня, но в течение нескольких месяцев тоже. Но, наверное, эту замену и альтернативу уже должна предлагать Украина нашим западным партнерам. Ведь так, когда мы говорим об ужесточении санкций в отношении России, мы понимаем, что экономически, безусловно, они преследуют свои, в первую очередь, интересы. Но тогда ведь Украина должна что-то предложить, альтернативный вариант. Конечно, но Россия достаточно большой рынок. К сожалению, Украина не сможет заменить абсолютно все. То есть и ни с точки зрения спроса, ни с точки зрения предложения. Ну, то есть, условно говоря, многие из этих стран поставляют на российский рынок свои товары и услуги. И это для них рынок сбыта. Да? Допустим, мы не можем это заменить. С другой стороны, также знаем о том, что Европа покупает российский газ. И здесь мы тоже, к сожалению, не можем быть альтернативой. Но
наша главная цель и наше главное оружие — это доносить, объяснять и напоминать постоянно, без каких-либо перерывов, да, и без каких-либо пауз о том, что безопасность прежде всего и права людей — это на первом месте. И если вы хотите завтра иметь такую же возможность покупать, продавать и выбирать между рынками, в первую очередь вы должны понимать, что вы должны быть защищены, вы должны быть обезопасены и экономически, и политически. И в данном случае Россия, она действительно, это такой фактор риска не только для Украины, это фактор риска для Европы, я бы даже сказала, для безопасного будущего мира, потому может, что тогда... то, что будет происходить в Европе, оно будет точно касаться всего. Да, вы безусловно правы, но может тогда Украине тоже стоит показать пример нашим западным партнерам, а как нужно, ведь у нас товарооборот с Россией все еще продолжается, и если я не ошибаюсь, этот товарооборот расценивается более чем на 8 миллиардов. У нас товарооборот с Россией действительно есть, он не мог исчезнуть, скажем так, одномоментно или за один год, но мы значительно уменьшили его там, по сравнению с периодом 2013-2014 года, когда Россия в целом была одним из наших таких ключевых партнеров. Сегодня, допустим, Китай и Европейский Союз, они вышли на первые места, и это приятные новости. Что точно нужно делать, то, о чем вы говорите, это усиливать наши внутренние позиции. Мы как страна будем интересны тогда миру, когда мы будем сильны внутри. Сильны внутри — это, несмотря на те сложности, которые у нас есть, я имею в виду аннексированный Крым, я имею в виду эти события военные, которые происходят на востоке страны, нам все равно нужно усиливать внутреннее производство, нам нужно усиливать и увеличивать добавленную стоимость внутри страны. Потому что, как бы ни грустно было осознавать, очень часто нашим партнерам мы более интересны как раз как сырьевая страна, да, где можно покупать дешево сырье и зарабатывать на переработке этого сырья, но за пределами нашей страны. Наша же задача сделать так, чтобы переработка максимально была в нашей стране. Тогда Украина действительно будет сильной. По размерам мы одна из крупнейших стран Европы. По населению тоже. То есть мы как рынок очень интересны, мы потенциально очень сильны. Усилить внутреннее производство, политика протекционизма, защита внутреннего производителя, в принципе, то, что сейчас делает Россия, не Россия, извините, Соединенные Штаты Америки, вот, и то, что, на что на самом деле направлены силы многих стран, особенно после коронавирусной инфекции, после падения экономик, которые у них были, в этом нет ничего нового, но это то старое, которое надо усиливать, в том числе и нашей стране. Вот. И, знаете, в отличие от других стран, нам, чтобы удержаться на месте, просто надо двигаться в 2 раза быстрее, да, как говорила Алиса в «Зеркалье». Поэтому у нас очень большие вызовы перед нами. Но очень важно, возвращаясь к крымской платформе, что, знаете, так было интересно. Многие иностранные коллеги, которые побывали в Украине, кто-то даже впервые, кто-то, допустим, не впервые, но не так внимательно, они для себя открыли Украину заново. То есть это настолько было приятно, когда, например, у нас в парламенте выступал коллега, глава швейцарского парламента, и он такие вещи говорил точечные, которые ему запомнились, которые, просто невозможно, знаете, остаться к этому равнодушным. Я знаю, что многие, кто был на приемах, в том числе с президентом, кто ездил в Херсонскую область на линию разграничения, условного, да, нашей новой границы, я имею в виду с Крымом, они настолько были впечатлены нашей страной. Условно новая, административная граница с временем оккупированной. Да, правильно, меня правильно поправили, да. Вот. И те эмоции, которые они испытали, очень хочется, чтобы, знаете, инерция от них, она держалась как можно дольше и давала возможность реализовать все надуманное. Для офиса крымской платформы, которая уже официально работает, очень важно сейчас поговорить
горячим следам, сделать максимум того, о чем говорили. То есть закрепить, напомнить, утвердить дальнейшие шаги. Обязательно, ну, мое мнение такое, нужно уже планировать дальнейшие встречи. Были такие идеи, может быть, сделать офисы в различных странах. Не знаю, насколько они реализуются, но мне как идея это нравится. И, честно говоря, я бы, возможно, даже объединяла бы такие инициативы с коллегами из других государств, которые имеют подобные, да, проблемы с территориями. Возможно, тогда бы это нас усилило. Ну, то есть идей много. И сейчас это все нужно проработать и воплощать, и реализовывать для того, чтобы вернуть наш Крым, вернуть наших людей, помочь тем, кто сейчас в том числе страдает от репрессий Российской Федерации, от, скажем так, тех ущемлений, которые происходят на родной, на самом деле, земле. Ну, а мы со стороны Верховной Рады тоже будем делать максимум для того. И я считаю, крымский пакет, так называемый, это очень большой шаг вперед. Честно, у меня большие были вопросы, почему это не было сделано там 10, 20, 30 лет назад, да, в начале, скажем так, нашей возобновленной независимости. Тогда вопрос Крыма также был актуален. Ну, развиваемся мы так, как развиваемся, и будем надеяться, що далі просто ці темпи будуть быстрее. Дякую вам дуже, пані Олена. Чохсагулна, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олена Мошенець, народний депутат України, фракція «Слуга народу», була з нами на прямому зв'язку. Пане Денису, если мы говорим о представительстве Крымской платформы, 47 стран на инаугурационном саммите Крымской платформы, ряд аналитиков, политических аналитиков говорили о том, что в 2014 году на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, когда голосовали за резолюцию по непризнанию оккупации Крыма, голосов было 100. То есть 100 стран поддержали Украину, а вот, дескать, на Крымскую платформу приехали 46. И это не очень хороший результат. Вот как вы считаете, насколько это корректное сравнение? На самом деле нужно сравнивать и нужно воспринимать изменения в мере поддержки и в количестве государств, которые готовы активно поддерживать Украину, как вызов, как задачу, как ту переменную, которую и государства, и представители гражданского общества могут и должны менять. Конечно же, уже было много раз сказано, в том числе в этом эфире, о том, что Российская Федерация не сидела и не наблюдала за тем, как Украина готовится к саммиту Крымской платформы, со своей стороны активно давила на другие государства. Вот отмечают встречу Путина с Байденом, которая привела, в принципе, к тому, что, да, это отдельная тема, как будто бы Северный поток-2, но на самом деле и события в Афганистане, и Северный поток-2, и отношения с Китаем, и напряжение, которое существует в Китае, это все очень важные темы, это все очень важные маркеры, которые показывают, в какой среде, в каком пространстве мы должны работать и среди каких тезисов мы должны лавировать и как объяснять другим партнерам то, почему так важно освободить Крым. И даже вот по саммиту можно сказать, что выступающие из разных стран, они совсем под разным ракурсом смотрели на проблему. Например, для доктора Фрэнсиса Фукуямы, которого я очень сильно уважаю, ну то есть я считаю его гением мысли. Вот он рассказывал, например, через призму политики администрации Джо Байдена, да, об этой ситуации. Когда госпожа Бек, например, выступала, она, конечно же, говорила в том числе через призму встречи между Путиным и Меркель о том, как это повлияло. Украине же, мы же должны общаться и коммуницировать со всеми государствами и находить общий какой-то нарратив, вокруг которого можно строить и приводить наших партнеров к выводу. Оккупация является незаконной, и мы обязаны активно реагировать на то, что на 8-й год она все еще активно продолжается.
Мустафа Джемилев в своем блестящем, как я считаю, выступлении сказал, что царство шакалов длится до тех пор, пока львы спят. И таким образом он призвал мир консолидироваться в вопросе Крыма. Как вы думаете, готов ли сегодня мир проснуться, наконец, и активно содействовать с Украиной в вопросе возвращения Крыма? Без нашей помощи нет. Мы должны быть тем главным львом, который будет будить остальных. Мы должны понимать и помнить, что большинство государств и даже те же самые Соединенные Штаты Америки, которые являются, наверное, наиболее ярким и активным нашим партнером и помощником прямо с 2014 года, имеют очень тесные, в том числе финансовые, политические отношения, социальные отношения. Например, немцы, да, Германия же была поделена, она была часть контролируема Советским Союзом и часть союзными войсками. И та часть, которая находилась под контролем Советского Союза, она испытывает такую, знаете, коллективно-историческую близость к России. И эта часть электората немецкого и часть депутатов в Бундестаге их представляют, и они тоже будут нести в своем политическом ДНК эту симпатию к России, вопреки тому, что Россия сейчас своими действиями нарушает многие те ценности, которые Европейский Союз, отдельные государства, та же самая Германия, они не то чтобы даже поддерживают, а они были у истоков этих принципов и этих ценностей. И вот, собственно, в таких сложных условиях нам нужно работать, поэтому только если мы найдем правильный подход, найдем правильные слова и, как правильно заметила предыдущая выступающая, покажем своим, и вы покажем своим примером, что без России можно обойтись, и что кровавое золото, как бы, оно остается таковым. Крымсоц входит в экспертную сеть Крымской платформы? Да, конечно. Мы были у истоков в инициативной группе, которая создавала, в общем, концепцию, общее видение работы экспертной сети при Крымской платформе. Объясните тогда, пожалуйста, нам популярно вот нашим зрителям. Мы видели в прямом эфире 23 августа, как был открыт офис Крымской платформы. Прекрасный офис, прекрасные картины висят на стенах. Окей, а вот как будет развиваться дальнейшая работа? Координационная деятельность, коммуникационная деятельность? Как будет работать экспертная? На самом деле связи частично уже налажены. И поскольку инициатива исходила от Офиса Президента и от Министерства иностранных дел, министерства, например, МИД, начали проводить консультации еще наверное, в конце 2019 года, в 2020 году это уже превратилось в определенную реальность, и мы уже обсуждали планы. Мы постоянно находимся на связи с представителями государства. И мы очень благодарны, что и Офис Президента, и Министерство иностранных дел, и представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым, которые, собственно, и стали фронт-офисом, на основе которых и открылся фронт-офис Крымской платформы. Они очень плотно сотрудничают с организациями гражданского общества. Совсем другим вопросом является то, что вот экшн-плана, плана действий на данный момент четкого нет. Есть понимание того, что мы первую черту пересекли, сейчас открывается огромный горизонт возможностей, и, собственно, ограничивается это только нашим каким-то общим видением, сможем ли мы сформировать тот порядок дневной, к которому захотят и смогут присоединиться другие государства, учитывая то давление, то противодействие, которое для нас всех создает Российская Федерация. Ну, опять же, это общие слова. А вот если мы говорим о конкретике, как будут, я не знаю, вот офис Крымской платформы, там сидят эксперты, они разрабатывают некие механизмы давления на Россию, разрабатывают механизмы деоккупации Крыма, стратегию, звонят своим западным партнерам, говорят, вот мы вот это придумали, вот это можем предложить, давайте это имплементировать. То есть я вот сейчас в качестве бреда, да, говорю, но вот что конкретно может быть? Да, конечно. В принципе, вы все правильно говорите. То есть, смотрите, есть рамочные документы для Украины. Это в первую очередь, конечно же, стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Такой декларативный документ, но очень важный. Там прописывается, что Украина должна делать. Есть декларация Крымской платформы и есть меморандум между экспертной сетью и Министерством иностранных дел Украины. Это как три связующих документа. В этих документах указывается, какие
какие цели мы хотим преследовать, да, и по каким направлениям. Например, существует на данный момент 7 рабочих групп в рамках экспертной сети. Каждая рабочая группа будет собираться офлайн, онлайн, неважно, и нарабатывать определенные тезисы, говорить, мы должны провести такое мероприятие, мы должны воспользоваться такой возможностью. Потом это будет все передаваться наверх и будет коммуницироваться Министерством иностранных дел и дипломатическими представительствами Украины в других странах для того, чтобы все-таки собрать нас и иностранных коллег. Но что очень важно понять, Крымская платформа сама по себе хоть и является важным инструментом, но нам не стоит забывать, что есть такие площадки, как ОБСЕ, ООН, ПАСЕ, да, где действительно есть инструменты, и которые мы можем использовать для того, Кстати, чтобы... Да, вот, кстати, по поводу ОБСЕ и ООН. Как человек, который занимается правозащитной деятельностью, как вы оцениваете то, что не было представительств ООН и ОБСЕ на саммите Крымской платформы? На самом деле, насколько я знаю, на саммит приглашали представителей государств, а не международных организаций. Представители Совета Европы. Совета Европы были, да. Президент Совета Европы был, если не ошибаюсь, на саммите Крымской платформы. Да. Вы знаете, учитывая то, что и ООН, и ОБСЕ проводят свои операции с 2014 года на территории Украины, учитывая то, сколько... Поэтому и странно. Да, сколько агентства ООН, например, вложили в помощь украинскому государству и пострадавшему населению, возможно, вопрос больше состоит в том, что ООН, например, не является политической организацией, а все-таки саммит Крымской платформы — это, несмотря на то, что вопросы, связанные с оккупацией Крыма, они имеют и гуманитарный, и измерение безопасности, и прав человека, но все-таки это было политическое Организация мероприятие. Объединенных Наций. Сколько резолюций по нарушению прав человека в ООН было принято? Больше 5. Сколько было резолюций принято в рамках ООН по милитаризации полуострова? Больше 2, если не ошибаюсь. 2-3 резолюции по милитаризации полуострова. ООН как организация после Второй мировой войны была создана для защиты мира и безопасности, что, как мы видим сегодня, нарушает Россия. Разве этого недостаточно? Нет, но при этом они не являются все-таки, у них есть определенные принципы и ценности, которые идут в конфликт с теми ценностями, которые пропагандирует Крымская платформа. В том числе основным инструментом, оружием Крымской платформы является политика, дипломатическое воздействие. Вот этот политический компонент, переговоры, это действительно то, куда ООН по своей природе не должны были влазить. Но я уверен, что на уровне экспертном, например, представители агентства ООН, они будут поддерживать, делиться информацией, давать экспертизу в том числе. Но здесь в рамках Крымской платформы, мне кажется, намного важнее охватить представителей государств, правительств, чем международных организаций. Потому что международные организации, я бы сказал, что по умолчанию поддерживают Украину, и в том числе и рамочные документы. Но что еще важнее, международные организации, в том числе агентство ООН, они уже потратили кучу денег, они привезли сюда кучу людей, которые отработали здесь. Действительно, некоторые там 7 лет уже находятся в Украине и непосредственно работают. То есть вопросов к тому, что отсутствие представителей ООН или ОБСЕ означает их нежелание, например, помогать Украине, я бы сказал, что это немножко манипулятивный было бы вывод, да, скорее просто идет речь о том, какой характер носит это мероприятие, с одной стороны, и с другой стороны о том, что у этих международных организаций, институций есть как бы инструменты, есть каналы связи, есть наработанная практика того, как они могут со своей стороны поддерживать Украину в ее пути к деоккупации Крыма. Я вас услышала. Я предлагаю підключити к нашому ефіру Юлію Смоловську, дипломата, експерта з міжнародних питань. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Юлія, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Да, мы сейчас с паном Денисом Савченко, координатором организации «Крымсос», как раз говорим о результатах инаугурационного саммита Крымской платформы. Как вам? В принципе, я могу это оценивать больше как дипломат, больше с политико-дипломатичной точки зрения. И первый мгновенный эффект, о котором мы с вами говорили в вашей студии неоднократно, он все-таки был достигнут. И мы это видим
в том числе и по реакции российской стороны, которая достаточно болезненно реагировала реагировала во время и продолжает реагировать. Просто сейчас другие события более острого характера, такие как ситуация в Афганистане, например, немножко смещают фокус международной повестки, и Россия поэтому использует этот момент для того, чтобы перестать говорить о крымской платформе, скажем так, чтобы она ушла с повестки дня, как вроде что-то такое, что не было существенным и достойным внимания на фоне ситуации в Афганистане. Но вместе с тем эффект есть. Действительно очень важно с точки зрения дипломатического протокола собрать вообще эти 44 страны, 46 представителей, которые были здесь, разных рангов, начиная от лидеров государства и правительства, заканчивая министрами иностранных дел. Это, поверьте, по опыту даже собственному дипломатическому очень сложно. Поэтому наш протокол с этим справился на ура. Наш, я имею в виду и Министерство иностранных дел, и Офис президента. И не забывайте, что еще параллельно проводился саммит первых леди и джентльменов. То есть нагрузка была колоссальная. И поэтому в условиях ковида собрать здесь физически 46 представителей для участия в крымской платформе — это очень много. И мы знаем, что Россия вела свою подрывную деятельность для того, чтобы фактически исключить возможности как можно большего количества стран участвовать. Если вы обратили внимание по характеру представительства из стран бывших союзных республик по СССР, кроме стран Балтии, которые мы, в принципе, не считаем даже скорее союзными республиками, Грузии и Молдовы, не было больше ни одного представителя, ни одной бывшей союзной республики на этом мероприятии. Понятно, что Россия очень сильно влияла на то, чтобы они не приезжали. Также уровень представительства каждой из стран тоже изначально мог планироваться один, потом в ходе разных событий, обстоятельств и давления России он мог меняться. Вот можем здесь, кстати, и изменение представителя Германии тоже привести как пример. Да. А как же изменение представителя Соединенных Штатов Америки? До этого мы ждали министра транспорта, и вот буквально за несколько дней до инаугурационного саммита представительство изменили на министра по вопросам энергетики. Да, здесь, конечно, вызывает вопросы прямая направленность компетенции этих министров, да, профильных, отраслевых на политическом мероприятии. Конечно, это можно рассматривать как своего рода уступку, да, в сторону нажиму России отчасти, потому что откровенно идти на конфронтацию многие страны не хотят. И были же угрозы прямого характера. Господин Мамедов, допустим, представитель президента России по Крыму, он же достаточно четко сказал, что будут для этих стран болезненные последствия. Вот что вкладывает Россия в эти болезненные последствия, мы пока не знаем. Поэтому профильность министров энергетики и транспорта вообще выглядела достаточно странно на этом саммите. Но, допустим, по Бутиджичу мы знаем, что это один из кандидатов на праймерис, который подавался на лидера демократической партии. Вокруг него есть свое крыло политического влияния. Сейчас в силу того, что политические перспективы Байдена очень подвисли в пространстве из-за ситуации в Афганистане, еще неизвестно, какие группы сил будут вокруг него кристаллизироваться. Поэтому присутствие Бутиджича здесь было бы желательным в этом плане. Но давайте смотреть на то, что произошло. В принципе, из этого тоже можно свою пользу извлечь. Знаем о том, что есть договоренность между Германией и Соединенными Штатами о каком-то координации видения того, как должна решаться проблема Северного потока. Есть совместное заявление, из которого больше есть неясности, чем ответов на вопросы. И тут у нас во время этой крымской платформы приезжает, берет участие министр энергетики Германии, министр энергетики Соединенных Штатов. Поэтому украинская сторона это использовала, в принципе, как хороший момент, в том числе для проведения трехсторонних консультаций, обсуждения проблематики вокруг Северного потока-2, и этого не может не приветствоваться. Это хороший, грамотный, прагматический ход. Пани Юлия, и вот такой еще вопрос. Ожидается визит президента Украины Зеленского в Вашингтон
31 августа. Что может ожидать Украина от этой встречи? Как думаете, от США непосредственно в сфере безопасности? Потому что до этого Министерство иностранных дел Украины неоднократно заявляли о том, что идет подготовка 2-3 документов, оборонных соглашений между обеими странами. Что это может быть? У меня вообще, если честно, очень большой пессимизм по поводу этого визита в целом, потому что он может и не состояться. Вот если мы анализируем международный контекст событий, то, условно говоря, можно поделить эту ситуацию на период до захвата Кабула и прихода к власти талибов в Афганистане и после. И это действительно водораздел в международных отношениях. Последствия вы еще увидите, все мы будем ощущать, и в том числе и для наших отношений с Соединенными Штатами. По поводу визита. Визит приходится на 31 число, пока его никто не отменял, но эта дата определена Байденом как финальная точка в операции выведения войск американских из Афганистана. Процесс идет очень тяжело, болезненно. Еще не исключается ряд эксцессов по ходу его. Байден уже под чрезвычайным давлением находится настолько, что даже вчерашняя встреча с премьер-министром Израиля, визит премьер-министра Израиля в Соединенные Штаты, он вынужден был продлевать на день, потому что Байден с ним вчера встретиться не смог. Вот он встречается с ним сегодня. Зеленского в лучшем случае может ожидать такая ситуация. В худшем случае его могут втиснуть в необходимость выхода к прессе Байдена, постоянное заявление делать по поводу того, как выводятся войска из Афганистана. И, собственно говоря, приоритетность украинского вопроса будет очень далека. Тем более, что фиаско в Афганистане порождает ряд вопросов, в том числе и к системе предоставления помощи Америки третьим странам, к форматам и подходам ее участия в конфликтах, то, что мы видим на примере Афганистана. И это будет отражаться в том числе и на Украине. Мы знаем, что по примеру Афганистана такой статус как союзника, стратегического союзника США за пределами НАТО, то, на что Украина рассчитывала, он дискредитирован по большому счету. Вот. Поэтому Украине нет смысла сейчас этот вопрос поднимать. И в принципе в преддверии выборов в Конгресс и желание республиканцев взять реванш, любой вопрос, любая инициатива о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность более активного участия в каких-то кампаниях или в урегулировании мирных конфликтов в третьих странах, будет все равно восприниматься сквозь призму Афганистана. Он становится токсичным. Тем более мы знаем, что эта дата была выбрана специально, чтобы наш президент не имел возможности проводить встречи в Конгрессе с теми политическими силами, которые больше поддержат Украину, ну, как минимум в вопросе Северного потока-2. Имело бы смысл этот визит нам инициировать и перенос, но есть риски, да, действительно, есть риски того, что ситуация в Афганистане так затянет Байдена, в том числе может поставить большой вопрос на его политической карьере настолько, что этот визит вообще не состоится никогда. Поэтому стороны пока сохраняют хорошую мину при плохой игре. Я думаю, и офис президента понимает эти риски, и американская сторона понимает, что у них сейчас происходит. Они сейчас работают на тех наработках, о которых мы говорили раньше с вами, вот на встречах еще до событий в Афганистане. Возможно, это формально они проведут, закроют его, но больших результатов ожидать не стоит. Пани Юлия, мы с вами затронули тему Афганистана. Продолжая эту тему, как вы думаете, вот то, что происходит сегодня в Афганистане, вывод войск Соединенных Штатов Америки из Афганистана, повлияет ли на какие-то тектонические изменения в геополитике? Если да, то что это может быть? Конечно, повлияет. Это уже влияет очень сильно. Начнем с того, что идет реконфигурация сил в регионе Ближнего Востока. Штаты очень себя сильно здесь дискредитировали, потому что даже если смотреть на заявленные Байденом цели, которых они, как он сказал, мы достигли цели, мы победили терроризм, мы уничтожили Аль-Каиду, мы уничтожили Бен Ладена, мы свою миссию выполнили, мы уходим. И по злой, жесткой иронии судьбы они уходят, неся потери от очередного теракта, которое было сделано организацией, которая назвала себя Аль-Каида-Кей. Вот. Поэтому вопрос, достигли ли они этих целей. Так Бен Ладена, если не ошибаюсь, ведь ликвидировали в 2012 году, 2013, а что ж они сделали там до 2021 тогда?
Да, то есть все эти аргументы сыпятся очень сильно, и самое интересное, что это видно не только вот в третьих странах, да, где менее заангажированные там наблюдатели, эксперты, но в самой Америке, в партии демократов этот дискурс поднимается очень жестко. Это как бы первое последствие. Получается, Штаты, выходя из Афганистана, не имея там своих позиций, как они могут контролировать борьбу с терроризмом и с Афганистаном как рассадником терроризма, если у них там не будет никаких позиций внутренних. Да? Следующий вопрос, как они выходили, какие потери, сколько вооружения и техники они оставили на месте, которые захватили талибы. Вот, скажем, в Украине только один казус того, что якобы одна снайперская винтовка американская была найдена, которая здесь закупалась в контексте развития нашего конфликта на Востоке. Была найдена повстанцев, это как-то увязали с тем, что было передано с территории Украины. Джавелины поэтому стоят у нас на базе в Западной Украине. В данном случае Америка оставила вооружение талибам на сумму больше 86 миллиардов долларов. И по количеству вертолетов «Черный ястреб» Black Hawk, который считается одним из самых технологических вертолетов, боевых вертолетов Соединенных Штатов, Талибан обладает всеми вертолетами, которые находятся за пределами США, 85% владения этих вертолетов, в силу того, что американцы их так оставили. Это будет предметом расследования. Следующий момент — это сам подход того, куда и как расходовались эти деньги американских налогоплательщиков, 2 триллиона долларов за 20 лет, для того, чтобы в течение недели все рухнуло как карточный домик. Возникает вопрос, как вы предоставляете помощь, если вы знали, что это коррумпированное, почему вы не делали надлежащий скрининг, аудит того, как идет эта помощь. Это будет предметом расследования. То есть это все, что будет происходить, плюс угроза импичмента президенту Байдену, о которой сейчас уже говорят, плюс угроза военного трибунала как главнокомандующему, уже сейчас об этом говорят. Это то, что будет происходить только как бы в пределах Соединенных Штатов. По отношению к Украине, опять-таки, смотрим на это с позиции ожидаемых выборов в Конгресс и того, что я вам говорила. Сейчас в контексте фиаско Афганистана, который считается самым большим геополитическим поражением Соединенных Штатов после Вьетнама со времен Сайгона, и вчерашний взрыв унес такое количество жизней американцев, которое не было этих потерь в течение 10 лет последних в Афганистане. Это все делает вопрос присутствия американцев в третьих странах, конфликтах особенно чувствительным и токсичным. И мало кто его будет сейчас поднимать. Ну и третий блок моментов — это вот те игроки, которые на остатках этого авторитета и репутации Соединенных Штатов будут подниматься в регионе. Это Турция, которая же сейчас говорит о том, что совместно с Талибаном будет помогать управление временное, да, аэродромом там, кабульским и так далее. Китай, Россия. И плюс еще момент очень важный — это полная дискредитация и абсолютное разрушение всех союзнических связей внутри НАТО. Об этом сейчас говорится мало. Мало кто вообще светит факт, например, что самый стратегический союзник, премьер-министр Британии, не мог связаться с Джозефом Байденом в течение 48 часов после того, как талибы заняли Кабул. Притом он звонил, пытался выйти на связь, американский президент не выходил на контакт. То же было и с лидерами европейских государств. Поэтому внутри стран НАТО сейчас происходит союзников, трансатлантическое партнерство претерпевает очень серьезный кризис в связи с Афганистаном. Это тоже неминуемо будет позначаться на геополитических последствиях и для региона, и для Европы прежде всего. Пани Юлия, последний вопрос. Вот у нас буквально 2 минутки. Представляет ли Талибан и нынешнее руководство Афганистана угрозу России и странам Средней Азии? Могут ли талибы пойти дальше? Могут ли талибы пойти на Таджикистан или Узбекистан?
Но, конечно, аппетиты разыгрываются, и вообще эта победа в Афганистане, она рассматривается многими такими радикальными исламистскими силами как хороший знак для того, что нужно идти своим путем дальше. Кстати, российское политическое руководство эти риски понимает, оно об этом говорило. То есть, да, им удалось соблюсти определенный нейтралитет, выйти в этой ситуации с Афганистаном, с талибами на такой контакт достаточный, чтобы их посольство чувствовало себя в безопасности, и спокойно они могли вывести то количество людей, которые они хотели. Но они прекрасно понимают всю хрупкость вот этой ситуации и уже говорят о том, что под видом беженцев очень много представителей воинствующего ислама, ИГИЛ и других террористических организаций могут проникать на территорию стран Центральной Азии и России. Об этом уже говорится. Конечно, эти риски для безопасности очень серьезно возрастают. Дякую вам дуже. Юлія Осмоловська була з нами на прямому зв'язку. Чохсаг у нас експерт з міжнародних питань, дипломат. Пане Денисе, возвращаюсь к визиту президента Украины в США. Увидим ли мы каких-то прорывных решений? Каков ваш прогноз? Я думаю, что нет, но уже было сказано, что ситуация в Афганистане сильно влияет на желание, наверное, американского народа и, соответственно, политиков поддерживать третьи страны. И, к сожалению, есть риск, что визит господина Зеленского в Соединенные Штаты Америки превратится в экзамен, если он, конечно же, состоится, когда ему, как главе украинского государства, придется доказывать, что вопреки ситуации в Афганистане вся та помощь, а ее очень много, которая была предоставлена Соединенными Штатами Америки, используется эффективно. И в условиях того, что антикоррупционная реформа, в условиях того, что многие другие направления, в том числе гуманитарное направление прав человека, то, как с конфликтом Украина справляется, как на восточных регионах, так и в Крыму, есть вопросы и есть критика. Это может стать, конечно, привести к негативным последствиям. На данный момент нету информации о том, что какие-то поспешные решения представители, конечно же, Соединенных Штатов Америки в Украине готовы предпринимать. Это хороший знак, и нам нужно продолжать работать в нашем направлении, над реализацией проектов, над выполнением долгосрочных особенно целей, потому что, конечно, на нас очень сильно рассчитывают. И в выступлении, даже в статье Фрэнсиса Фукуямы уже по итогам Крымской платформы, он как раз и называл Украину центром, источником демократии и прав человека, и тем примером, который как раз могут использовать Соединенные Штаты Америки и страны Западной Европы в этом диалоге, в вопросе вообще определения собственных приоритетов и дальнейших шагов. Дякую вам дуже, пане Денису Чохсагу, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Денис Савченко, координатор Крымсоц, был гостем нашей студии, а мы с вами не прощаемся. Мы прерываемся сейчас буквально на 5 минут. Далее вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Ковшкенче. Кырым татарым, бу буюк бір ғұрурымдыр. Кырым татарым, қатырам эждадымдан мирас олған ғайрет. Кырым татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш эгмей, әршіге қаршы тұрдың. Намусына ифтиралар төктілер,
Ләкин темыз ве пактыр, Қырым татар адым. Қырым татарым, юрегім күнештір. Бұл тортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызде. Сорар семенден бірі, сен кімсің? Сөйле қалқын тертіп низам виадетні. Айтырым. Бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір. Қырым татардар, миллетім. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университетлерінде тәсіл алды. Асан Сабри Айвазов четел мемлекеттерден қайтып келген сон, башта Баку шерінде нешір етілген Хаят адлы газетада муарир олып çalışты. Sonra Қарасу базар шерінде Абдурашид Медиев ile бераберлікте Ветан Хадимы намында газета шығардылар. Асан Сабри Айвазов Ветаны Қырымға авдет олған сон 1913 сенесінден башлап Қадими Бақчасырайда Исмаил Газпралы тарафından çıkarılған Tercüman газетасында çalışı başladı. İsmail Газпралы 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов Tercüman'ın baş muharriri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet деп adlandırılған газета neşr etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов публицист olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde bir-birinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım.
Assalamu alaikum, xarlı akşamlar. Saygılar TR телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам ve NFB'deki bölümümüzні біз Қырым татар тілінде алып барacakмыз ve haftanın neticeleriini, hulasalarını çıkarmağa tırışacakmız. Men hatırlatam ki biz canlı yayında çalışacağımız ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını taqdim etti. 067 63 46 130 bizlerge bedava şekilde Viber vasıtasıyla telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. atr.tv buyurunuz bizlerge telefon açınız, sizin sesiniz bizler için çok mühim. ATR telekanalına manevi destekni bizim YouTube sayfamızga abone olarak ifade etmege imkanınız var mı? Maddi ise Patreon'ımızga abone olup Balaban Kırım Tatar Xorantasının azası olabilirsiniz. Bu izge ise bizlerge informasyon cebede kureş alıp barmağa yardım edecektir. Men ise studiyamızga teşrif buyurgan musafirimizni taqdim etmege memnunum. Milli Meclis azası Rizağa Şevkiyev. Selamun aleyküm, hoş geldiniz Rizağa. Aleykümselam. Rizağa, men yayınımızın büyük kısmını bugün Kırım platformasına bağışlamağa isteyim. Hafta sonu geldi. Bugün Cuma'da bulunamız ve geliniz beraberlikte Kırım platformasının neticelerini laf eteyik. Analiz biraz yapayık ve böyle sitatalardan bu meseleni başlamağa isterim. Ukrayna Xavfsızlık Hizmetlerinde Xerson vilayetinde Xerson'da Kırım platformasının diskredite etilmesi için çalışkan bir gruppa yakalangan. Bu haqda Ukrayna Xavfsızlık Hizmetlerinde bildireler. Keliniş оларның цитатасını dinleyik. У Херсоні викрито ще одну групу ворожих інтернет-агентів. За завданням своїх кураторів зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади та зміни меж державного кордону нашої країни. Окрім цього, російські спецслужби давали агентам цільові інформаційні завдання із дискримінації Кримської платформи, її учасників та результатів. Ukrayna Dışişleri Nazirliğinde de Kırım platforması Rusya'nın büyük mağlubiyeti dep ayttılar. Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov ise böyle bir şey dedi. Dedi ki Kırım platforması Rusya Federasyası'nın Kırım platformasında iştirak etken iştirakçilerge karşı Rusya Federasyası çok problemler yaratıp olamaz. Fakat imkanı olganca bu tedbir sebebinden intikam almağa tırışacak dep aytты Rifat Çubarov. Onun цитатасына beraberlikte keliniz bakıp izleyik. Зараз Росія не у такому стані, щоб відкрито і масовано створювати суттєві проблеми для країн-учасниць Кримської платформи. Але ми знаємо, що у традиціях цього режиму найбільш недостойні методи. Вони будуть мститися, це правда. При перших можливостях вони нагадуватимуть країнам-учасникам, що вони їх не послухалися. І тому треба відслідковувати такі моменти і переводити їх у відповідні колективні дії міжнародного співтовариства. Не можна ніяк допускати поодиноких випадків ефективної помсти з боку Росії. Rizağa, biz bilemiz ki Rusya Federasyası'nın Dışişleri Nazirinin işte spiker olsun bu Zaharova, sonra çeşitli diğer Kreml'nin azaları aytaydılar ki işte Kırım platformasına iştirak etken devletler sanki dersin Rusya Federasyası'nın teritoriyalarına karşılık yaparlar. İşte Peskov da Tunev'in Türkiye Cumhuriyeti'nin Kırım platformasında iştirak etkeni kabul edilmez deyip aytıp geçti. Yani umumen böyle korkutup siyasetini alıp baralar ve çeşitli devletlerge şantaj yapmağa devam edilir. Sizin fikrinizce Kırım platforması nasıl bir mesaj böyle getirdi ki Rusya bu kadar açıklandı ve diğer memleketlerge Rusya'nın bu kadar düşmanca retorikası bir şekilde tesir edecek mi? Bana bazı bir böyle düşünceler geliyor. Rusya bu platformuna pek hazırlık yapmadı deyip böyle düşünceler geliyor. Ama son o zaman analiz yapkanda bakın platformadan evvel Putin konuştu taliplerin başlıklarını. Onların konuştu. Niye o konuştu? Sonradan Afganistan'dan bu neler Amerika askerleri çıkanda onlarda her şey bir plan boyunca tinçlik olacak idi. Rahat çıkacak idiler ve hükümet kalacak idi yerini normal olmak gerekirdi. Öyle düşünüyordular. Ama apansızdan bu talipler
birden hücum edip Kabul'a girip kalabalıklar yaptırıp bütün dünyaya böyle bir hareket koterdiler. Bütün dünya katıp kaldı. Son ne olacak deyip. Ben asla akım var düşünmeye Rusya bu provokasyonu hazırlap aselet yaptı teberdi taleplerini de Kırım platformasından hükümetlerin fikirlerin çekmeye o tarafa da herkes onu bakar. Tunev'in yapılgan havalimanında terakt Ondan evvel o başladı evvelde Kabul'u nasıl girip aldılar. Onlar aşıkıp girgen son Kabul'a Yani sizce taleplerinin arkasında Rusya tura mı? Evet. Taliban'ın arkasında Rusya. Taliban'ın arkasından. Ama Taliban her vakit Rusya'ya karşı kuruşken. Ama onlar konuştular Putin'in nasıl anlaşmalar yaptılar biz bilmeyiz. Belki Moğollarga silah verdi, para verdi, daha bir şeyler işandırdı. Ve onlarını böyle teberdi. Onlar da mutlaka Kırım platformasını düşünüp gitmezler. Ama Putin'in sözünden böyle hareket kotarmak mümkündür. Böyle Putin büyük oyuncu, büyük provokatör. Ama herhalde taleplerinin hükümetinin nezaretke almasının esas sebeplerinden biri bu Amerika Birleşken Devletleri'nin andan çıkanı oldu. Yani Putin Amerika ile anlaşmadı da bu mesele etrafında. O raşot yaptı, o bildi ne vakit çıkacaklarından o tınç çıkmak mümkün edilir. Hareketsiz, böyle talipler Kabul'a sanki hücum etken gibi aşkıp girdiler. Herkes şaşıp kaldı. Umut etmediler öyle tez geleceklerin. Niye öyle tez geldiler? Onlar yavaş yavaş gelseler de Amerika çıkaracak idi o adamların, askerlerin ve tınç geçecek idi bu proses. Ama bu proses başladı bir ablen hattı keskin ketmeye de sonra bütün dünya ona başını çevirip baktı. Ben bilesem böyle belki bu sözün Şimdi bakın Putin amasa ne? Putin bu platformasını keşmesini boştan yol verecek mi? Yok. Öyle büyük provokasyonlar da başka görünmüyor. Ama herhalde muvaffakiyetli olmadı da. Yani platforma otkerildi. Yok ama Amerika padişahları, bu Avrupa padişahları belki daha gelecekleri var idi. Onlar bana platformaga oturganda da millerin bir tarafı her zaman Afganistan ne olacak, ne ondan çıkacak onu düşüneydi. Ben öyle belliyim. Onlar bir tek platformanın etrafında fikirleri kalmagandır deyip ana onların fikirlerini bozmak için belki de bu benim bir fikrim. Evet, o öyle mi yok mu bilmem ama Putin'den her şey umut etmek mümkün. Her şey umut etmek mümkün. Beklemiyorum. Şimdi de bana mesela 31'inde Zelenski gidecek Biden'le konuşmak. Putin ona da bir hazırlıklar yapadır ama niye yapadır da belli değil onu son koyar biraz bir şekilde. Belki de korktuk deyip aytmağa mümkün çünkü misal olarak Tunev'in Kabul'da yüz bergen terakt neticesinde ki bu teraktın mesuliyetini o'zining omuzlarına İGİL aldı bilgenimizge göre bu Taliban'dan farklı bir radikal teşkilat deyip aytmağa mümkün ve on bir men yanlışmasam Amerikan askeri elak oldu ve şimdi Amerika'da bununla bağlı böyle bir matem konu ilan edildi. Yani bu bağlı olabilir mi sizce? Yani İGİL'nin arkasında Rusya durabilir. Ana bu onun hazırlığı olmak mümkün. Bizim prezident Biden'in konuşurduğundan evvel yapılan işler. Putin her zaman o günü alay her şeyini. Anda bu teraktı yapan mutlaka talip olmalıdır belki. Ben öyle düşünmek mümkün mü? Putin yapmak mümkün. O yüzden adamlarından da koyup patlatıp ve bu konuşunu Zelenski'nin bozmak için. Evet, Ukrayna ona bek gerek. Ukrayna Putin'e bek gerek. O hazır öyle bir hareketler yapmaya, toktatmaya, bunların lafların bozmaya, konuşmaların bozmaya. Mesela bu sefer Zelenski yanında baracakta ben bilesem ona bu platformada Mustafa'nın lafının
çıkışının ona bir büyük silah koluna verdi. Mustafa'ya açıktan aytdı, bizler işanaydık garantlarga, biz o sizlerge bakıp bu alga kaldık deyip o aytıp giberdi onu. Tamur halkının lideri, bütün dünyada belli adam o yerge konuşup çıkan son Zelenski mutlaka bundan faydalanmak gerek. Biden'in konuşkende men asla isterim Mustafa'nın sözlerinden başlayay bu Biden'in konuşmasın. Ve bu bir taraftan bizim liderimizden böyle bir silah diyeyim ona verildi. İkinci taraftan onların ekspertleri de mesela bize bu panel nelerde toplaşmalarda oturanda NATO'nun temsilcisi ayıttı, Ukrayna'ya reformalar yapmak gerek deyip başladı. O yerde ben az bir şey açılandım. Söz verseydiler ben diyecek edim siz başta boşaltın topraklarını kaytarın da son reformaları da aytırsın diyecek edim. Evet. Ama son düşünün bakın. O ayette bir yerde reformalar. Zelenski onu aytacak. Bunu sizin temsilciliğiniz reformalar. O reforma nasıl reformadır? Reforma birinci ordunun reforması, SBO'nun reforması, bütün güç silahlı strukturaların reformalarını yapmak için, çünkü o NATO'nun temsilcisi. Zelenski aytacak, biz hazır mıyız başlamaya? Kana ne yardım eti bolasız, sizin yardımınızdan biz onu tez beceririk deyip bu konuşma da olmak mümkün. Onda çok büyük bir faydası olur. Evet ondan sonra bu reformaların lafından son ben isterim, öyle düşünüyorum. Rusya, Putin Kırım'da büyük bir militarizasyon yapa, tanklarını çekip doldurdu. O tanklar hadi Amerika'ya uçmayacaktı. Onlarını hazırlay Ukrayna'nın basını yapmaya. Onun için laf etmek gerek. Kherson tarafta Amerika bir ucuz belge mi bilmem nasıl böyle tanklar, teknika belge de instruktörler belge de son военный bir bazı açsaydı daha yaxşı olurdu. Ama bunu parlamentoda ama onu olmasa da silah versin. O silahdan da Kherson dolsun da öyle bir hazırlık tutulsun Ukrayna taraftan, Rusya onu korgensin, bir zaman ayak basmaz Ukrayna tarafta. Rizaga biz devam etermiz. Keliniz yayınımızga Kırım'ını bağlayıq. Zayraga Asmedliya bize canlı bağda. Kurultay Merkezi Seçim Komisyonunun reisi. Zayraga selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Zayraga biz şimdi Rizaga Şevkiyev'nin Kırım platformasının neticelerini hulasalarını beraberlikte müzakere ettiğimiz çıkaramız. Bunu siz Kırım'dan takip etkendirsiniz. Kırım platformasının hangi şekilde ötkerilgenini izlegendirsiniz. Nasıl teessüratlarınız kaldı? Doğrusunu aytganda çok kişilerden evet bu yerde yayınlarını görmedik. Çare olmadı. Neçindegende başka bir hareketler var idi, mahkemeler var idi. Mahkemelerge katılgan edik. Ve bu yerde demek şu günlerde biraz bilesiniz Arman Bazar'da Mustafa'ya karşı cinayi iş hükümlerde bakılgan etti. Ve sözden şu konu platforma çalışkan günde bizge asıl da daima yapkan gibi bu mahkemenin yanında advokatın çıkışın yasak etken edilir polis kadınları. İyi. Nasıl sebebinde biraz Kırım'da başka demek hareketler oldu. Ne oldu? Sınırda bekledik bizim dostlarımızın bu platformlara katılıp misafir olarak olanlarını karışmadık. Biraz onlarını da ketkende de zorluk çekip çıktılar. Kayıtkanda da kolaylıkla kayıtmadılar. Bütün eşyalarını
Arap netip vesikalarını nasıl kağıtlar, kitaplar olan resimlerini çekip netip protokoller kırsetip öyle bizim dostlarımız Kırım'a kirdiler. Yani böyle netice çıkarmak mümkün ki Kırım platforması emmişgacı hükümetini işte Kreml'ni çok açıklandırdı böyle hareketler neticesinde. Bilirsiniz asıl da başından eğer bu hareket tesir eti o devletke eğer onlar açıklansa ben bilirsin bu doğru harekettir. Neticeleri nasıl olacak? Hareketler nasıl olacak ne bilmiyorum. Ama bir değişiklikler olup deyip eminim. Ya simitleşlerimizden laf edesiniz mi? Onların aslında bu Kırım platforması etrafında bir umutları var mı? Bilirsiniz çeşitli adamlar çeşitli fikirlerde ama çok son bir zaman açıktan açık kendi fikirlerini açıklamada korkarlar. Ne için dediğinde bu yerde platformaya karşı bayağı hareketler yaparlar. Ve şimdi yani Cinayi Kodeks'te yanı maddeler kırsetildi. Bu sanki bana o toprağın, bana o devletin toprağın bir parça olacakken, bölecekken oğa bakan bir hareketler var ve ben o için bu platformaya katılan dostlar için kasvetlenmiştim. Ve Zahir ağa, mına siz de aytıp geçtiniz. Malum olğanı ki bu Kırım Tatar halkımızdan lideri Mustafa Ağa Cemilov'nun mahkeme davaları, işgalci mahkemelerde ali da devam etmekte. Siz bu mahkemelerin çok sularında iştirak etesiniz. Şimdi ketişatı hakkında bizlerge malumatlarla paylaşabilirsiniz mi? Bugün de program boyunca gelişken gibi 9.30'da mahkeme başlandı. Ama başlanmanın sebebinden biz daima bu proses açık proses değiller. Graniden jurnalist geldi. Ama oğa bu mahkemede iştirak edip foto video fiksasyonu yapmaya yasak ettiler. Dediler sizin şehadetnameden gayrı bu registrasyon yani kararları nerede başka bir kanunu da mahkemeye koysaydınız. Bu sebebinden demek bu jurnalist insan şekilde bu mahkemede davranmaya çalışıyor. Kendi vazifeni doğrultusunda almaya. Son Nikolay Polozov nasıl dedi? Biz biraz o güne teklif etken edik. Demek bu vecdoklarını mahkemeye koysetmeye tekrardan bakmaya nasıl tüfekler, nasıl bu patronlar, silahlar, onu bunu. İşte ama Halide'de bu vecdoklar emriden gelmegen ekenler. Bu zaman Nikolay Polozov dedi. Ben biraz şüphelenim ne için degende bu vecdoklar ve silah, emriden silah olan sıkıntılarının sabık reisi yakın zamanda mahkemeden geçirilip hapishane kazandı işte. Belki ona böyle bu vecdoklar da bir yerge ketkendir. Ya belki yok o sebebinden gelecek mahkemeye bu vecdoklarını getiriniz. Ondan sonra dedi gerek şekilde siz sabık Kırım'ın emriden reisinin abisini davet ettiniz bu mahkemeye. Kendi gelip iştirak etsin. Ya başka mahkemeden video konferans bağınen çıksın, iştirak etsin. Ama oğan bu 3. Mayıs'ta oğan
meseleler hakkında mahkemede kendi şartlarını korsesinde ricada bulundu ve dedi nasıl resmi şekilde ilan etmek gerek öyle de yapınız. Buna bu adamın bu telefonla siz ilan edip gelecek toplaşıda bu insan iştirak etsin diye böylelikle geliştiler ve şimdi gelecek mahkeme oturuşu 15. sentyabrda olacak. Çok sağ olun Zahir ağa, bizle bağlanıp bu gibi malumatlarla paylaşkanınız için büyükten teşekkürler sizge. Zahir İsmail'e Kurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi bizle canlı bağdaydı. Riza ağa, Kırım platformasının meselesini müzakere ettirekende, devam ettirekende, buna temsilcilikler hakkında sizinle biraz laf etmeye isteyeyim. Malum olğanı gibi 47, 46 Ukrayna'nın 47 devlet demek Kırım platformasında iştirak etti. Yani bu siz bu miqdardan memnunsunuz mu ve bu miqdarın temsilcilikleri sizin fikrinizce yeterli derecede mi? Evet, bütün dünya gelgi ama öyle olmaz. Öyle toplaşmaya bir kereden olmaz ama ben inşallah ki umut ettim. İkinci bir konuşu bu. Daha ziyade hükümetler hoş olurlar. Daha prezidentler, gelmegen prezidentler hoş olurlar deyip umut ettim. Bu aslında platforma toplaşığı ben razımın asla çok bir güzel, tesirli oldu. Bütün dünya boyunca bu informasyon doldurdu. Rus propagandistlerini açlattı. Putin ona da hoş olup Lavrovlar hepsi bir yaramazlık yapacak olup yaramay laflar ayttılar. O da bir fiyat bergen gibi kola. Ama men bilesiz bu demek Kırım platformasının manzarasını, resmini, Dülber geçip geçmegenini değil de Kırım platformasının derecesini laf etmek isteyeyim. Çünkü Ruslar için Oğuzlarının teşvikatçı telekanallarında bularını müzakere edebilirler ki zaten Ukrayna'dan gayrı aytılacak hiçbir şeyleri yok onun kanallarında. Ama biz için kendi mühim olan şey bu Kırım platformasının derecesi ve nasıl şekilde bu Kırım platformasının ötkerilgeninden sonra biz endi Kırım'ın azat etilivini göreceğimiz. Bu menimce halkımızı meraklandırgan ilk sualdir. Buna Riza ağa, siz men bilem anda bulundunuz, faal şekilde iştirak ettiniz. Hem Kırım platforması çerçevesinde bizim yayınımızga da andan bağlanıp sonki işte haberlerini bergen ediniz. O sebepten yakından takip ettiniz Kırım platformasının ötkerilivini. Buna derece hakkında laf edecek olsak, konkretik bir hareketlerini beklemek zarur mu endi? Konkretik laflar anda birinci koterildi Baltik hükümetlerin prezidentleri çıkanda onların laflarına beğendim. Onlar bizim halkımızı da andılar anda adımız aytıldı. Son lafta Mustafa'nın aytkanı da ne gerek, ne kadar beklemek gerek bu kırmızı çiziklerini da ne yapmak gerek Rusya bir şeyler yapar o tesirli laf etti. Onlar hepsi onu akıllarına algandır. Şimdi ofis kuruldu. Bu ofiste çalışmalar başlayacaktır. Ben onun için bu platformanın endi geçken son oge bakmak gerek. Bu ofiste nasıl çalışmalar olmak gerek. Nasıl meclis o işlerge de koşulup bir tesirler yapaydı. Andan hazırlıklar ketkeler. Ondan evvel mesela şu bugünden başlayıp çalışmak gerek prezidentin o status kanun Kırım Tamırlı halkının statusunu hazırlamaya belki de yetiştirmek gerek. Bir yaşı olur idi konstitusiya da değişmeler koyup avtonomiya, nasyonal teritoriyal avtonomiya Kırım Tatar halkına verilmesi için. Eğer bu işlerini Ukrayna içince ikinci toplaşımda sesiye diyek mi nasıl alan toplaşım platformanın toplaşımına summitini kere Ukrayna becerse
o bir çok güzel bir adım olur idi başka dünya hükümetlerine de. Ondan başka da o böyle bir hareketler başlamak gerek. Bir reforma anda aytılgan kritikler niye başlamak gerek yerine getirmeye reformalarını başlamak tebermek gerek. Çok büyük işler yapmak gerek Ukrayna içinde. Ukrayna'nın içine böyle işler başlasa yapılmaya son çet devletlerde kol tutarlar ve koşulurlar. Eğer Ukrayna içine indemeyi bekleseler o çetten biri yapacak olanın son ikinci summitte anda adam da az gelir hem keseler de yükselirler. Onun için mutlaka Ukrayna'nın koluna bek büyük iş var. Ben inanam ki Zelenski bek böyle aktif başladı. Özün yolunu bile, ne yapacağını bile bu hükümetli bütün чиновникlerini, bakanlıklarını ayakta turguzup bu iş başlayacaktır mutlaka. Şimdi malum olğanı gibi Kırım platformasının ekspert bağında 7 gruppa var. Bilesi, yani bu demek bu 7 gruppa çeşit türlü Kırım ile bağlı yönelişlerde çalışmakta. Ve bu 7 gruppa içerisinde bir gruppa Kırım Tatar halkının aklarının gayradan tıklenülüvü meselesinin uğraşacak. Bu gruppanın teşebbüsünde bizim Milli Meclis azalarımız bulundu. Ben yanlışmasam hem Gayna Hanım hem Eskender Gabariev. Siz bu gruppada varsınız mı? Yok, ben o gruppada yokmum. Ben o gruppa koyulgan haberim yok. Onun için evet anda herkes olmaz. Şimdi ne yapayım? Benim bilgenime göre bu grupaga yani istegenler koşulabilir. Yani bu grupa Kırım Tatar halkının akları ile uğraşacak olsa. Men sandım ki anda diğer Milli Meclis azalarımız da barlar. Onun için sorayım ki nasıl etip bu çalışabilir? Yok, haberim yok. Ya nasıl etip Kennedy? Çünkü ben niçin bu sualini berem? Rizaga bilesiniz geçenleri Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy aytты ki Zmeyny adasında Kırım platformasının kanun işte bu Kırım platforması tamır halklar ile kanun ve anayasaga değişmeler ile kanunlarla uğraşmalı. Siz bunun razısınız mı? Yani Kırım platforması çerçevesinde mi bu kanun leyhaların üzerinde uğraşması lazım? Evet, o yerde bir çıkışta etti. Eğer benim oğlum bu projeleri olsaydı, ben onlardan imzalar edin. Bilmem ne için aitti. Bizim reisimiz neler aytalar, anda o projeler var dediler. Ama ne için de prezident onlarını görmedi. Ben evvelden bunda da aytkan edim, onu mutlaka bu projelerini prezidentin adına почтамен заказной с уведомлением vermek gerek de kanseryaya düşken son bu bir yaka barmayı onun o güne yatacak, onu koyacak ve yazacak kim onu bakay. Ama böyle koluna versen belki maladı koyar birine verir o prosedurunu unutulmak mümkün, çetke kalmak gerek mümkün. Belki de öyle de olgandır. Bu öyle özün ağzından yanlıştı mı aytkanda işte? Sizce Zelenskiy yanlıştı mı aytkanda işte görmedim bilmeyeyim degende? Yanlıştı mı yanlışmadı mı o ayttı. Onun akıllı yerine o buna bu Beyran günü çıkışta öyle nelerini açıkladı. Historik o her şey yakın. Onun için unutmak mümkün deyip ben inanmam. O projeler başka türlü girip ona mutlaka dayanmadı. Onun için diyeyim prezident adına yazılsaydı o onu koreledi. Son onun etrafına kim çalışsa bilirdi. Ama bu yeni Tamur Halkların Kanunu imzalaganda o mutlaka onların da sorar edi nasıl hazırlık etti ve çıkışta da aytırdı mesela ben onu da bir ay 2 ayça imzalayacağım deyip ya da hazırlık etti diyecek idi. Neyse buraya oldu ki yana da bu adımı yapmak gerekmiş. Nasıldır? Bir teklif var
deputatlarımız bu Radaga komitetke bergeler, komitet bakar, komitetten son nege bergeler, son hazırlık olgan son, hazır olgan son prezidentke imzalık. Men o yolunu beğenmeyecek olam. Men yana da bu kararga turam. Poçtanen yibermek gerek. 2 kunçe, 1 kunçe o masasına bu zakon düşecek. Yani sonra Ve yazmak gerek. Bizler böyle yollaydık. Siz onu böyle ettiniz. Bana poçtadan yiberdik. Projesi bana sizin o gün. Ya 2019 senesi liderlerimiz koluna vermedi mi bu üçlüyü? Yo, men o yerde özüm yok edim koluna bergen. O bilirsin mi? Koluna Yanında konuşup var idi de hatırlaysa 2019 senesi yazdan. 19 senesi öyle. Ve verilgen idi deyip aytkan. Men öyle şey duymadım. Berilgeni duymadım. Biz konuştuk, ayttık. Tanış olduk. Böyle bir oldu. Yani, merasim keçkeniydi. Ama bu kanunlarını koluna verip böyle ben duymadım. 2019 senesi. Ben de var edim ama duymadım. Meraklı. Bunun beraber yani Rizaka siz nasıl düşünüyorsunuz şimdi? Çünkü biz sonki vakitleri hakikaten de böyle müsbet hareketlerine görüyoruz. Sonki 7 yıl içerisinde ilk defa böyle Kırım platforması degen tedbir ötkerildi ve bu umut vermese böyle acayip olurdu. Çünkü hakikaten de umut bergen böyle bir tedbirdir. Bunun beraberlikte Tamir Halklar ile bağlı kanun kabul edildi. Bunu biz 30 yıl devamında bekledik. Sonra 7 yıl içerisinde daha beklenen bir kanun lahu edildi. SES kanunu lahu edildi. Yani hakikaten de sonki vakitlara böyle müsbet hareketler yapıla ve bu bizlerini kuvandırmaması mümkün değil. Yani bundan sonra sizin fikriniz Zelenski'nin böyle şekilde mi devam edecek? Evet, edecek. Bizler yana meclis taraftan onunla yakınlaşmak gerekmiş. Konuşmalar yapmak gerekmiş. Bilirsiniz mi bu konuşmalarında bu fraksiya adlarından değil meclis adından konuşmak gerekmiş. Evet, deputatlar da bizim yanımızda olacaktır. O bizim belli adamlarımız. Ama adı meclisle konuşmak. Meclis reisi başlamak gerek selam lafını da yanına alıp bizlerini, deputatlarını o yerge böyle adım sayın konuşmak gerek. Hem bana Amerika'dan kaytkan son birinci ona teklif vermek gerek. Bizler bana Tamir Halk'ın meclisi sizlerden konuşmaya istey bir informasiya, bir fikirleşmek için nasıl edip ona bir haber etmek gerek. Bilmem nasıl. Telefon açıp mı? Bari bir yanına biri konuşup o kozunu açsın mı? Ya da bir mektup yazılsın ama en belirlesem yakşı mektup. Mektup yazılacak meclis adından. Biz buna mesela prezidium meclisi toplaştık. Böyle karar aldık. Sizge bir sorayımız, isteğimiz böyle dedim. İberseler bir kunçe, 2 kunçe onun o güne gelip düşüyor o mektup. O zaman böyle adımlar da yapmak gerek. Biliyorsun mi? Da mektup diyeyim, mektupten başka şey büyük bir digitalizatsiya projeleri Ukrayna'da bir yaşlı çalışsa elektron mektuplar onun saytına vermekte o probleması yok. Ama mutlaka konuşmalar yapmak gerek de biz bu proseste çetki kalmayız. Buna mesela edin de Mustafa Ağa'nın sözü en bir tesirli edi. Konkretik edi. Anlarsın mı? O utandırdı büyük hükümetlerini, garantlarını daha ne bekleyik deyip. Anlarsın mı? O bu teknikçi mesela başka türlü. Siz daha sert aytadınız. Evet, Mustafa politik, büyük politik. Ben düşünüyorum ki o deklarasyonu bile siz hazırlagan olsaydınız o deklarasyada çok sert sözler var. Koyar edim. Mustafa büyük politik. Ondan akıl öğretmek gerekmiş. O güzel etti. Her şeyini koydu kıskadan. Herkesin çok ona vakit verildi. 10 dakika. Maşallah. Ana onlarda bence artı olmak gerek. Meclis onun ardından çalışmak gerekli. Mutlaka. Eğer incemeyi beklesek biz az bir şey çetki kalırız. Bizim bu gelecek iki kanunda
unutulmak mümkün, songa kaldırılmak mümkün. Ama onlar aşı beraber paralel etmek gerek. Kırım'ı boşaltmak, bizge ne vermek, statuslarını, kanunlarını vermek, beraberlikle olmak gerek. Hem bizim bu status ve avtonomiya verileceği o bir tesirli bir silah gibi olmak gerek bu proseslerde. Evet, Zelenski'nin fikirleri de başka çoktur. Hükümet taraftan ne yapacağın yani onu da belli olur. Bunu Amerika prezidentine konuşkan son onu biz bilirik. Deklarasyonu beğendiniz mi? Deklarasyonu onu nasıl beğendim? Evet, bu birinci görüşümde beğendim demek mümkün. Çünkü onu keskince bir şeyler yazılsaydı o hükümetler bazıları gelmezdi, bazıları imzalamazdı. Öyle bir problem de var. Ama başlamak için bir imza çekmek için, onların çağırtmak için açık imzakça yapılganı belki de yaxşıdır. Mustafa Ağa'nın çıkışı hakkında çok laf ettik. Bugün hakikaten Mustafa Ağa'nın böyle esas çağrılarından biri bu özünün çıkışında. Bu dünyanı o endi Rusya'ya karşı birleşip böyle konkret hareketlerini yapmağa çağırdı ve dedi ki çakallarının saltanatı arslanlar uyganca hüküm süre vardır. Sizin fikriniz yani bu aslanlar degende sivilizasyon dünya hakkında var. Evet. Uyanmağa hazır mılar? Bakın, Ya da onlar özlerinin gözlerini yumalar söz iktisadi menfaatlarakta ketken vakit. Bu Kırım'ı boşaltmak problemasını her zaman biz düşüneydik. Amerika, Büyük Britanya o güçlerin duyup aytaydık. Ama bu platformada bütün Avrupa hükümetleri topladı. Onlar toplangan son Amerika ve Büyük Britanya gördü nasıl bütün Avrupa hükümetleri Ukrayna'ya sarılıp beraberlikten hazırlar ketmeye. O büyük bir güçtür. Onu duyup onlar da bir adımlar yapacaktırlar. Bu Avrupa hükümetlerine işanç taslap. Ben bilesem bu platformanın yanında böyle bir tesirli oldu Avrupa hükümetleri toplanğanına. Son olarak bunu nasıl görüyorsunuz bu sammit'in növbetdeki adımlarını? Yaxşı, biz zaten çok tahminler yürütken edik. Bu studiyada sizin kıymetli fikirlerinizni eşitken edik. Kırım platforması meselesi etrafında beklentilerimizni ifade etkenimiz vakit. Hakikaten de işte beklentilerimizin bir kısmı gerçekleşti dep aytmaga mümkün. Çünkü biz zaten tahmin eteydik çeşitli türlü liderlerinin geleceği Ukrayna bağımsızlığı, istiklali hakkında desteklerini bildireceği ve asla hiçbir vakit Kırım işgalini kabul etmeyeceklerini zaten kelgen temsilciler beyan ettiler, liderler beyan ettiler. Biz bunu tahmin etiydik. Fakat bundan sonra ne olacağı meselesi etrafında birçok şubeler peyda olganına da şahit olduk. Sizin fikrinizce Kırım platforması ötkerildi ya ondan sonra onun faaliyetini nasıl görüyorsunuz? Bu nasıl şekilde çalışmalı ki Kırım azat etülüvüne tesir etsin? Bu birinci fikir onu toplaganda platformanı bu sualge çalışmak için. Onun için de ofis kuruldu. Ofis başlayacak çalışmaya. Ofis hazırlık yapacak ve ikinci sammitke tesirli kararlar hazırlanacaktır da ve o hükümetler koşulgaylar ve netkeler bir kararlar algaylar. Onu da uzatmaya gerekmiyor çok. O ikinci toplaşını o demir sumagancız tez çalıştırmak gerek de unutulmagay bu. Rusya aytan da bana Afganistan'ın ortağa koşulganı böyle hareket olganı ben
Özüm düşünüyorum o Rusya'nın neleri, razvedkaları, FSB'leri anda çalışmalar yaparlar, gırıvulları. Onlar bozmağaylar, bu hükümetlerini korkuzup yetiştirmeyler. Onlar özlerinin birliğin duyup başlagaylar çalışmaya. Ondan da başka gelgen hükümetlerge aşı Rusya taraftan bazı baskınlıklar başlayacaktır. Yani birinci baskınlık kimge yapıldı? Kalgan hükümetler birden toplaşıp Rusya'ya karşılık yapmak gerektir de bu hükümeti korçalagaylar. Böyle birlikten olsalar birbirini kol tutup birbirini de korçalasalar bu Rusya'dan son bu platforma toplaşmaların işleri devamı güzel olurdur. Son Rusya Suarez'i bet o nasıl onu korkar deyip onda öyle söz de etip olmaysın ama bu hükümetler beraberlikte bir güç toplap Ukrayna'nı kuvvetin kotertip Rusya'dan Kırım'ı ve Donbass'ını kaçırmaya imkanı olur. Hep düşünüyorum. Türkiye dünya sizin fikriniz ne için Kırım platformasına koşulmadı? Türkiye Cumhuriyeti'nden gayrı. Orta Asya, Merkezi Asya, Azerbaycan alacak olsun. Türkiye hükümeti biz nedir? Ama o politikası az bir şey bir herkesge uşamağın bir politikasını alıp bara. Hükümet boyukleşi, kuvvetleşi. Onun için böyle yapkanında o men bilesem o da isapka girdi. Dünya hükümetleri de kelgenler isapka aldılar. Mutlaka Erdoğan kelmegenin de bana mesela Çavuşoğlu kelgeni. Ben bilesem öyle bek tesir etmez. Geçer bir vaktlar görürsünüz Türkiye bir yaxşı bir adımlar yapar. Mesela Ukrayna'ya bir 100 tane bayraktar verir. Mesela. Anlaysın mı? O meseleni de netecek olan bu hazırlıklar başlayan son ofiste hazırlamak gerek. Kaysı hükümet ne berip olacak Ukrayna'ya ordunu pekitmek, kuvvetleştirmek için. Ana bunun etrafında çalışmak gerek. Yamına başka hükümetler Ukrayna'ya ne için bir şey vermeli? Bunu nasıl, yani biz bunu anlayamız. Si cihetten, duygusal cihetten ve aslında cenk içerisinde bulunganımız için biz bunu yaxşı anlayamız. Ne için? Ben bu sualini başka bir şeyini anlatmak için bereyim. Yani Ukrayna bizim ittifakdaşlarımızga ne teklif edebilir? Nasıl argumentlerini getirmek gerek ki bizim ittifakdaşlarımızga onlar bizlerge bu yardımını bersinler. Çünkü biz anlayamız ki geopolitikada siz menden yaxşı da bunu bilesiniz. Bu böyle pragmatik bir işbirlikleridir. Ve elbette ki bir devlet Mustafa Ağa'nın özünün çıkışında aytkanı gibi özünün milli menfaatini düşünüyor. Yani Ukrayna bu meselede ittifakdaşlarına nasıl laf etmeli? Eğer de bir hükümet, iki hükümet, Avrupa hükümetleri Ukrayna'ya silah verse, böyle silahla yardım etse, onlardan Rusya bağırıp sanksiyalarını basacak, problem çıkaracak. Ama bu 46 hükümet beraberlikle gelişip yardım etseler, Rusya ne yapacak? Herkese karşı çıkacak mı? Olmaz. Herkese sanksiya yapacak mı? Yok. Onlara o kadar sanksiya yapsa o yüzden batacak, kayıp olacak. Yani onun için bu platformanın tesirliği var. Onlar beraberlikten başlayıp, hepsi beraberlikten başlayıp Ukrayna'ya silah vermek için bir hareketler yapar. Silahını nasıl vermek mümkün? Silahını mümkün çeşit türlü vermek. Kiraya vermek, vaktınca vermek. Ben bazen düşünüyorum Ukrayna'da çok oligarklar var. Onlara karşı kanun işi çalışsa ben bilsem anda bir böyle teklifler yapmak gerek. Ukrayna oligarklar için
böyle zayım çıkarmak gerek. Ukrayna'nın внутри беспроцентный zayım çıkarmak gerek. Ve olarga bu zayımını olar algaylar. Ne kadar çok alsa o, mesela kaysı bir oligark aldı 1 milyarlık böyle zayım. Para düştü kasaga, Ukrayna'nın bütçetine. O ne bu kullananlar silah alıp ordunu pekitmeye. Ama o zayımsı yazılmak gerek. Kırım boşaltılgan son bu işgallarının, binaların, pansiyonların birinci privatizasyaya sizin bu sertifikatlarının sizge teklif edilecek. Bu paraların o sanatoriye, kurortlarını, neler kurdular, yollarını, köprülerini bu bizim zengin adamlar alsınlardı. Ve devam etsinler çalışmaya. Buna böyle bir yollar da kıdırmak gerek de Ukrayna'nın içinden para cıymağı. Son bu Avrupa hükümetlerini 46 hükümetke çek siz bizge verin diye laf etmeyecek de paramız var satın diyecek. Neyse mi? Bizge satın mesela ilaçlar neler bir şeyler böyle verilir. Ama silah ola satılığa çıkarsalar Ukrayna parasını çıkarır. Böyle bir yollar da kıdırmak mümkün. Evet onu Min ekonomika kabinen konuşmak gerek. Böyle bir fikirleri var mı yok mu az bir şey. Öyle düşüncelerim de ola. Çok sağ olun Rизаға kıymetli düşünceleriniz için ve bizden paylaşıp sorularımızga cevap bergeniz için. Teşekkürler. Milli Meclis Azası Riza Şevkiyev stüdyamızın musafiri edi saygılı arkadaşlar. Biz ise yayınlarımızda devam etemiz. Birkaç dakikadan sonra Zaman informasyon programması sonki haberlerinin Ukrayna tilinde sizlerini selamlayacaktır. Sonra bu stüdyada meslektaşım Osman Paşaev sizlerini selamlayacak ve bugün informasyon programlarını devam edecek. Görüşkence. Taqdir merhametsiz, şefkatsiz kedi. İnsanını çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost bille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baktlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutnen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz görgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baktlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozunun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da,
Ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmağam vatanım olsun. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. На міжнародному литовищі Кабула триває евакуація. Напередодні біля повітряної гавані сталося 2 вибухи, ймовірно, спричинених смертниками. Вже відомо про більше сотні загиблих унаслідок вибуху, безліч постраждалих у шпиталях. Це здебільшого цивільні люди, які готувалися до евакуації літаками. Серед загиблих і щонайменше 13 американських морських піхотинців. Американські джерела повідомили, що там щинилася стрілянина, і всіх громадян США закликали негайно покинути прилеглу територію. Пізніше ще один вибух стався біля готелю поблизу аеропорту. Рух «Талібан» повідомив про загиблих у своїх лавах, тих, хто охороняв литовище. Відповідальність за інциденти поклали на угрупування «Ісламська держава». Про можливі напади ІДІЛ попереджали й таліби. Президент США Джо Байден звернувся до нації, назвав загиблих американських військових героями і заявив, що Сполучені Штати знайдуть і покарають тих, хто скоїв теракт. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the Ми не дозволимо терористам припинити нашу евакуацію. Я також наказав своїм командирам розробити оперативні плани із завдання ударів по активах, керівництву та об'єктах організації ІДІЛ. Ми відповімо з силою і точністю у свій час в обраному нами місці і в обраний нами момент. Тим, хто здійснив цей напад, а також всім, хто бажає Америці шкоди, знайте, ми не пробачимо, ми не забудемо, ми вистежимо вас і примусимо заплатити. We will hunt you down and make you pay. Байден також запевнив, що евакуація з Кабула триватиме, але деякі країни вирішили припинити евакуацію раніше за узгоджений з талібами термін – 31 серпня. Зокрема, Німеччина. Останні рейси з Кабула туди здійснила узбекистанська авіакомпанія. Загалом Німеччина вивезла 5300 людей, зокрема німецьких та афганських громадян. А прем'єр Великої Британії обіцяє, що евакуація триватиме і після терактів.
Ми збираємося і далі вести цю операцію, і зараз наближаємося до її кінця. Ми вже вивезли більшу частину тих, кого треба було вивезти: британців, афганців, перекладачів та інших. Для Великої Британії це феноменальна операція. За десятиліття не було нічого подібного. Теракт показав, що важливо вести цю роботу й далі, якомога швидше і ефективніше. Ісламська держава – це угрупування, яке протистоїть і Талібану, і західним силам. Воно заявило, що ціллю її смертника були перекладачі та інші афганці, які співпрацювали з американськими військовими. Прилітає за хату туди десь. Туди летить. Український воїн зазнав вогнепального поранення на Східному фронті. Нині він у лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Також окупанти застосували міномети калібру 82 мм на підступах до Авдіївки та протитанкові ракетні комплекси неподалік Оріхового. На інших ділянках цілили зі стрілецької зброї. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку 27 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. А на полігонах окупованих територій Донеччини та Луганщини завершилося злагодження підрозділів загарбника. За даними української розвідки, упродовж цього тижня окупанти вдосконалювали навички керування бойовою технікою. Зокрема, водіння бойових машин, у тому числі з подоланням водних перешкод на штатній техніці, мотострілецьких, гаубично-самохідних і танкових підрозділів, вогнева підготовка з бойовою стрільбою артилерійських і мінометних підрозділів та гранатометних розрахунків. Водночас продовжувалися командно-штабні навчання окупаційних військ із залученням мобілізаційного резерву. Контроль заходів бойової підготовки та зборів із резервістами здійснювалися комісією командування 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Поблизу адмінмежі з окупованим Кримом вправлялися українські контрснайпери. За словами командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва, військовослужбовці тренувалися снайперськими парами, зайняли бойові позиції, готували вихідні дані для стрільби та вели спостереження. Бійці відточували навички визначати точну відстань до цілей, швидкість та напрямок вітру, і вже після внесення певних поправок вразили цілі з першого пострілу. Саме задля коригування влучного пострілу вони працюють в парах. Генерал-лейтенант Наєв зауважив, що снайпери, що несуть службу поблизу окупованого Криму, мають чималий досвід на Східному фронті та постійно покращують навички. Снайпера зазвичай використовують досвід, набутий в антитерористичній операції та в ході операції Об'єднаних сил. Тому що для снайпера дуже важливою умовою є концентрація уваги, витримка та точність. Зазначені тренування показали, що підготовка у їх напрямку ведеться правильно та така, яка забезпечить контрснайперські заходи у разі необхідності. Запальний танець хайтарма у виконанні ансамблю «Кримська родина», а навколо звичні для півострова кримські лаванди та фундук. В оновленому парку у Деснянському районі Києва відкрили Кримський сквер. Він розташований на березі озера. Тут встановлено оглядовий майданчик та вимостки для рибалок. Висаджено дерева та кущі. Посіяно майже 4 гектари газону. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та голова меджлісу Рефат Чубаров спільно з міським головою висадили кипарис як символ єдності. На відкриття зібралося чимало мешканців навколишніх будинків. Після консультації з людьми сквер отримає назву «Безим Крим. Наш Крим». За словами мера столиці Віталія Кличка, Кримський сквер стане родзинкою оновленого парку. Територія облаштована і дитячими майданчиками, і спортивними майданчиками. Територія також знаходиться під системою «Безпечна столиця», відеоспостереження «Безпечна столиця», тому можу сказати, що ця територія контролюється
праця поліції, чітко муніципальна варта. Родзинкою нової частини парку стала альтанка у кримсько-татарському стилі. Вона прикрашена мозаїчною підлогою, ажурним декором карнизів і стрілоподібними арками у стилістиці кримсько-татарської архітектури. Покриття сферичного купола виконано з оригінальної сучасної черепиці, яка нагадує традиційну. Купол увінчує шпиль. Вона зроблена в кримстарському стилі і працював також наш кримстарський відомий художник-кераміст Рустем Скібін. В майбутньому ми знаємо, що буде декілька тут локацій. І, звичайно, для нас, кримських татар, це дуже приємно, що ми також зможемо сюди приїжджати, відпочивати. І сьогодні вже були посаджені дерева, а також мер сьогодні сказав, що будуть ще висаджені дерева, саме ті, які ростуть в нашому Криму. Голова меджлісу Рефат Чубаров бачить особливий символізм і у місці розташування скверу. Для нас є честю те, що цей парк, сквер, він і тут проходить проспект Романа Шухевича, головнокомандуючого Української повстанчої армії. Це все взаємопоєднано, взаємопов'язано. І все це дає нам впевненості того, що колись ми думаємо, що не буде це через десятиліття, а буде набагато скоріше. Ми всі і цією, і ще більшою командою, і з достойними керівниками ми зберемося в Бахчисараї. Також у сквері є кам'яний пам'ятний знак про те, що саме тут сотні років тому пролягав чумацький шлях, що є символом нерозривності культурного та історичного зв'язків материкової України та Кримського півострова. Я сподіваюся, що тут буде взаимный такой обмен культурными ценностями. Это шаг дальнейшей интеграции, сближения коренного крымско-татарского народа с великим украинским народом. Владислав Стужук, Інна Полякова, Іслям Пінка, Заман, АТР. Цей робот-гід, якого звати Персефона, працює у грецьких печерах Алістраті. Вона може розповісти про давні породи 33 мовами і відповісти на запитання 3. Скільки років печері? Печері Алістраті коло 3 мільйонів років. Ідея створити такого робота-гіда виникла в директора з наукових досліджень печери Алістраті. Він дізнався, що такий андроїд водить екскурсії однією з галерей. Реалізувати задум вдалося завдяки фінансуванню ЄС. За Персефону віддали $139 тисяч. Робот зустрічає гостей і супроводжує їх перші 150 метрів. Решту 750 метрів туристів веде людина. Співробітники печери кажуть, що відтоді, як тут почала працювати Персефона, відвідувачів стало більше на 70%. Це несподівано. Я ніколи не стикався з таким. Насправді віддаю перевагу живому гіду, але так теж цікаво і мені подобається швидкість робота. Він сповільнюється і я можу озирнутися. Я хотів би подякувати Персефоні, нашому роботу, бо вона розповіла нам дуже цікаві речі. Загалом печера мене вразила. Звісно, мали чудового гіда. Вона багато нам пояснила. Я вражений. Спелеологи виявили цю печеру у 1974 році, а уперше для відвідувачів її відкрили у 98-му. Ця печера – одна з найкрасивіших не лише в Греції, але й у всій Європі. У ній багато різних сталактитів і сталагмітів, вони різних кольорів. Персефона не єдине нововведення у печері. Для екскурсії розробили спеціальний застосунок для смартфона. Заслання на тепле атлантичне узбережжя. Колишня окупаційна прокурорка Криму, а нині незаконно обрана депутатка Думи Наталя Поклонська стане послом Росії в Африканській острівній республіці Кабо-Верде. Цю інформацію російським пропагандистам підтвердив перший заступник голови комітету Держдуми із закордонних справ Дмитро Новіков. За його словами, найближчим часом Поклонська очолить російську амбасаду на Кабо-Верде. Сама Поклонська визнала, що їй цікава дипломатична
політична діяльність, але коментувати повідомлення про її майбутнє працевлаштування поки що передчасно. Як відомо, Наталя Поклонська після окупації Криму перейшла на бік загарбника. В Україні проти неї порушено низку кримінальних справ, зокрема і за державну зраду і причетність до незаконної заборони меджлісу. Зеленський закликав об'єднатися навколо Кримської платформи для звільнення й інших територій. Про це президент України заявив після розмови з президентами Польщі, Румунії та Молдови у Кишиневі. Там лідери держав зібралися з нагоди святкування річниці незалежності Молдови. Президент Зеленський подякував за участь в установчому саміті Кримської платформи і вважає, що такий майданчик допоможе деокупувати не лише Крим. Я говорив про те, що Кримська платформа може стати майданчиком для пошуку шляхів деокупації інших територій та розв'язання інших регіональних конфліктів. Лише об'єднавши зусилля, наші держави стають сильнішими і можуть швидко досягти бажаного результату. Глава української держави акцентував увагу на тому, що військова загроза навколо України і надалі залишається високою. Критичним є рівень загрози з півночі, де Білорусь використовується як додатковий плацдарм для агресії. Також небезпеку становлять російські війська у Придністровському регіоні Молдови, у загарбаних Абхазії та Південній Осетії. А через активну мілітаризацію Кримського півострова під загрозою опинилося морське судноплавство та загалом торгівля в регіоні, каже президент. З цією метою Україна вийшла з ініціативою посилити взаємодію по лінії військово-морських сил причорноморських держав. Ми пропонуємо нашим колегам і Румунії, і Молдові, яка має вихід до Чорного моря, також долучитись до цієї ініціативи. Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів членів НАТО, розширення програм спільних навчань та тренувань. Окреслені безпекові питання – важливі кроки до безпекового та процвітаючого регіону Чорного моря. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Хайрлы акшамлар, доброго вечора. Це Бугунь на телеканалі АТР. В студії я Осман Башаєв. Я проведу з вами ці найближчі 2 години. В першій частині ефіру будемо підсумовувати головну подію тижня. Це проведення Кримської платформи. Будемо говорити з лідером кримськотатарського народу і народним депутатом України Мустафою Джемілєвим. А в другій частині програми будемо обговорювати майбутній візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів України, його зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом, і обговорюватиме те, до чого це має призвести, на тлі того, що відбувається, зокрема, з позицією Сполучених Штатів після виходу з Афганістану, зокрема, з останніх днів терактів, яких загинуло дуже багато, в тому числі американців. Я не знаю, чи на зв'язку з нами Мустафа Ага зараз. Селям алейкум, Мустафа Ага. İşte bir haftadır Kırım platformasının müzakere etemiz, neticelerin hafta başına geçirildi, ötkerildi. Herkes hatırlayır sizin çıkışınızı, en uzun çıkış sizge verildi, 10 dakika onda laf ettiniz, bayağı duygulu çıkış oldu. Kimse lafınızın bile bölmedi. Bayağı itirazlarınızın da işte kırmızı çizgiler hakkında tercüme edildi. En azından herkesin betinden korundu. Allah'a siz ne beklediniz ve nasıl geçti? Bizim işitmegen şeylerimiz de oldu mu? Dünya liderlerinden kimden laf edip oldunuz ayrıca? Evet, tabii istediğimiz gibi olmadı. İstediğimiz daha fazlaydı.
İstedik elbette bütün Cumhurbaşkanları gelsin ama çok sebepler var. Herkes özgür işleri var, özgür ihtiyaçları var. Ama nasıl da olsa bizim düşmanlarımız istediği gibi de olmadı. 46 memleket ve uluslararası teşkilatlar katıldılar. Sonuçta yakşı bir deklarasya imzaladılar. Ve bu imzalama süresi devam edecek. Bazı sebeplerden dolayı bizim platforma katılıp olmayan devletler katılabilir. Yani imzasını koyabilir. İkinciden Kırım meselesi ortaya çıktı. Çok o konuda yayınlar oldu ve olacak. Büro ayrı bir ştab kuruldu. Kırım platformu etrafında. O çalışacak. Yani iş devam edecek. Eğer genel alacak olsak bu platform başarılı geçti demek mümkün. Meraklısı bakın Fransa, Almanya, İtalya bu Avrupa Birliği'nin anahtar memleketleri, büyük memleketleri. Evet, Dışişleri nazirlerini bile yollamadılar. Başka nazirlerini yolladılar. İşte bilmem energetika naziri, kimliğe ekonomika nazirleri oldu. Ama meraklısı bunlar hepsi Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da ve toplam sahip çıktım. 12 lider Kırım Tatarlarını da hatırladı o kısa çıkışlarında. Bu koz boyama mı bir şey yoksa bu memleketlerde Kırım Tatar milletinin ahına koz yummamaya başladılar mı? Ne diyorsunuz? Onların temsilcilerinin en azından biraz laf etmeye geçerli nasıl oldu mu? Şimdi evet, Başbakan ve Dışişleri Bakanları seviyesinde olsa da iyi olurdu. Ama çok bu da önemli değil. Çünkü bunların temsilcileri devletin adından bu nihai dokümanı imzalayırlar. Biz aslında Erdoğan da gelecek dedi ama dedi ki ben şimdi Dışişleri Bakanı'nı yollayayım. Ben bu Türkiye'nin adından, ben bizim adımızdan imzalayacağım. Onun için büyük farkı yok. Ne verecek onun Dışişleri Bakanı? O bizim temsilcimiz. Olur. Göz boyama değil çünkü bu hep memleketler daima, eğer bir basınların, yayınların baksanız daima Kırım meselesini doğru aksediler. Onun için ben de desem onlar samimi söylediler. Yani kendi devletlerin stratejisi onların bakışları izah ettiler. Menimce en güçlü çıkış Çekiya Dışişleri Nazırı tarafından oldu. Çünkü Çekiya Dışişleri Nazırı başlangıçta Kırım Tatarların soykırımından başladı. 1944'ten Stalin zamanından nasıl olup Çekiya böyle güçlü çıkış yaptı. Çünkü sonki zamanlarda Kore'deki Çekiya pek yakınlamı Ukrayna tarafında. Hem Cumhurba reisleri öyle işte Zeman hem de başbakanları da pek sıcak bakması da ama Nazir'in böyle bir güçlü Kırım Tatarlarına yakın çıkışı oldu. Meclis mi hazırladı bu çıkışını? İşler mi oldu? Çıkıştan evvel nasıl olup çıktı böyle bir güçlü çıkış? Yok ya aslında Çek Cumhuriyeti aslında çok demokratik, bize yakın bir devlet. Biz bu platformu gittikten sonra ikinci günü Çek Senat'ın parlamentosunun başkanlığını görüştük. Uzun konuşmamız oldu. Her taraflı destek vereceğini söyledi. Ben de ona şaka olarak dedim, sizin elçiniz Soykler'e görüşkende biz Çek Cumhuriyeti'nde en yüksek seviyedeki adamı yollayacağımız dediler de ben biraz korktum dedim. Siz o Zeman'ı yollayacaksınız. O da kendimde Kırım'a nadis verirse de saçma şeyleri aytmaya başladı. Hep sakınca dedim. O da şimdi yok dedi bizim devletimizin bakışı başka. Hem de bu soykırım meselesini biz Senat Başkanlığı'nda, Parlamento Başkanlığı'nda söyleyerek konuştuk. O da dedi Çek Cumhuriyeti tarafından böyle resmi tanınması hakkında ben bakayım dedi. Çevrelerimizi göre bir davranacağımız dedi. Hayır, baksanız ben Dışişleri Nazırı dedim, Çekiya Senatı spikeriydi. Evet, onun çıkışında oldu. Türkiye'ye geldiğinde bu hafta devamında Türk medyalarına bakıp çıktım. Beklediğim gibi nasıl diyeyim?
en büyük medyalar Hürriyet olsun, Sözcü olsun, Milliyet olsun hepsi yazıp çıktılar, işte efirlerge çıktı. Ama nasıl diyeyim böyle mütevazi durumda. Habertürk'ün bir yorumcusun koşu yazarını okudum. İşte yazı bu Erdoğan'ın kelmemesi de Putin'ni pek açığını çıkarmaması için yapılған. Bir taraftan Türkiye evet destekli toprak bütünlüğünü ama ikinci taraftan Rusya'nın pek kavga etmeye çaresi yok şimdilik Türkiye'nin. Ve ikinci taraftan pek çok vakit ayırdı Türkiye'nin marjinal böyle Rusçu tarafı var da Vatan Partisi gibi ulusal telekanalları onlar durmayın. YouTube'a girseniz Türkçe yazsan Kırım platformu işte bu ulusal Vatan Partisi'nin videoları çıkar. Pek çok yaptılar. Evet Kırım'dan da işbirlikçi yapan Kırım Tatarlarını da koştular. Bu platform Rusya-Türkiye ilişkilerine pek yaman zıtılacak gibi. Siz ne diyorsunuz? Türkiye nasıl döndü? Türkiye'nin seviyesi yeterli oldu mu bu platformada? Birinciden Erdoğan'ın bellemeyelim işte kimliğini açılandıracağının sebebinden de ilgili var. Ben bilmem bir ay evvelce Putin'in Erdoğan'ın telefon konuşması oldu. Bizge geldiği malumatlara göre de iki mesele hakkında. Birisi işte Kırım platformu meselesi. Yani platformalar mesela turistlerimizin yollarımız. Türkiye için çok önemli. Bu turist kampanyasında en fazla 3 milyar dolar kazanıyorlar. Sonra ikincisi de bu bayraktarlar meselesi konuşuldu. Magay'tan verdiği haberleri görüp Putin'in cevabı böyle oldu. Bak ben bu Kırım'ın işgalini tanımadığımı 7,5 yıl devamlı ayıp duramam. Sen dışında bana sanki dersin en birinci kere ayıp. Böyle davranmasın. Böyle biz o işgalini tanımaymış bizim temsilcimiz ya da benim özüm olarım burada. İkinciden Kırım'da bilirsin benim akrabalarım yaşıyor. Ben şimdi senin turistlerini özüm akrabalarımı değiştireceğim. Sonra olarak gözden az bakacağım. Evet biz katılacağız. Bayraktarlara gelince o yüzden bu bayraktarlar Ukrayna, bizim komşular birbirlerine yardım etmesi gerekiyor. Onun için evet biz ona yardım edeceğiz. Hem de bu bayraktarlar barış senin Moskva'nın bombalamayacak ya. Başka pravında onlar davranıyorlar. Onun için çok rahatsız olmalı. Böyle cevap veriyor. Ama gerçekten de şimdi ben o platformadan 10 gün evvel Ödeme'deydim, Türkiye'deydim. O kadar çok yangınlar, seller. Eğer de o gelgen olsa belki Türkiye basınında onu tehdit eden çok şeyler çıkabilirdi. Böyle durumda devlet toprağını taşmak kesin diye. Öyle şey de olabilir. Şimdi bu Ulusal Vatan Partisi daha orada da Aydınlık degen Doğu Beriçek'in bir gazeti var. Evet, bizim platformumuza karşı Rus taraftarları, aslında Rus taraftarları değil de onlar Rus yayınlar, Rus parasını çalışan yayınlar. Onun için onların bakan da izlediği de okuyan da çok adam yok. Ama işte demokrasi. Onlarda bir şey yapmayla onlar devam ederler. Ama Türkiye'nin bakışı genel olarak Türkiye'nin basını Kırım Tatar meselesinde çok normal bizim bakışımıza göre bir farkı yok. Türkiye Dışişleri Nazırı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çıkış sözlerini hatırlatmak isteyeyim. Çıkışın sonunda dedi ki bu uzun bir yol, Kırım Platforma mekanizması uzun bir yol olacak ve bizim esas vazifemiz dünyanın bilincini kotarmaktır bu mesele etrafında. Uzun yıl dönemde de Baltiya memleketleri hep ayıp oturdular. 50 yıl bekledik. İşte beklemek gerek. İşte ayrıca o Ukrayinska Pravda'da Estonya'nın da Cumhuriyet'in intervyusunda bu 50 yıl vaktin mesafesiz bir kereden ayıtıldı. Bu uzun yol dediğinde sizce ne kadar sürecek gibi? Yok şimdi onun kesin böyle kadar devam edecek demesi pek zor. Çünkü karşımızda bir totaliter bir devlet. Burada değişme aniden olabilir. Sovyetler Birliği de son günlerine kadar sanki daha 100 yıllarca devam edecek gibi davrandı. Onun için 5 yıl olacağım, 5 ay olacağım, 5 gün olacağım onu Allah bilir.
Biz yapacağımızı yapamız ama sonra bakarım. Bayraktarların hatırlarına sebep bayraktarlar bu Karabağ cenginden sonra bütün dünyada da namlı oldular bu İHA'lar, SİHA'lar. Azerbaycan'ı Ukrayna bayağı destekliyor. Azerbaycan'ın katılacağını beklediniz bu platforma ve katılmağına ne diyorsunuz? Biz o nebede resepsiyon oldu. O nebeden son Azerbaycan parlamento başkanıydı. Orada hepimiz uzun konuştuk bu konuda. Bu açıktan açık dedi. Biz oradaki durumun bilirsiniz. Azerbaycan arada Rus güçleri var. Biz çok sakınıyoruz. Bize Ruslar sürpriz yaparlar diye bunun fikirleri bulamadık. Ama kalbimiz, yüreğimiz sizinle beraber böyle şekilde konuştuk. Ayrıca da Azerbaycan'ı hatırlayan son işte bir zor mesele halkımız için bir Türkiye ve Müslüman halkı olan için Kırım Tatarları hiçbir yani Türkiye'den başka hiçbir ne Müslüman ne Türkiye devleti destekledi bunu. Buna ne diyorsunuz? Aslında gelecekte İslam dünyasından bunu destekleyecek gibi memleketler korunuyor mu kozugunda? En azından şansı var mı? Şansımız var mı bu platforma başka memleketlerin yani İslam dünyasından celp etmeye yoksa yakın vakitte bu olacak gibi bir şey değil mi? Bakar, evet biz bu konuda çalışacağız. Bu bir ama nasıl olacak bakar. Evet ben bu Müslüman devletlerin biraz bağımız kesildi. Şimdi canlansa korunduğumuz devam edeceğiz. Ага. Поки у нас відновлюється зв'язок з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, кілька цитат. Російська Федерація не стане створювати істотних проблем для країн-учасниць Кримської платформи, але буде використовувати кожну можливість для помсти, переконаний голова Меджлісу кримськотатарського народу Ріфат Чубаров. Зараз Росія не у такому стані, щоб відкрито і масово створювати суттєві проблеми для країн-учасниць Кримської платформи. Але ми знаємо, що у традиціях цього режиму найбільш недостойні методи. Вони будуть мститися, це правда. При перших можливостях вони нагадуватимуть країнам-учасникам, що вони їх не послухалися. І тому треба відслідковувати такі моменти і переводити їх у відповідні колективні дії міжнародного співтовариства. Не можна ніяк допускати поодиноких випадків ефективної помсти з боку Росії. У 5 напрямках продовжить Україна свою роботу після запуску Кримської платформи. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Саміт – це не кінець, це початок великої роботи, яка буде розгортатися зараз за 5 напрямами. Перший – це зміцнення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. Другий – це застосування обмежувальних заходів, санкцій по-простому. Третій – це протидія порушенням прав людини. Четвертий – гарантування безпеки і свободи судноплавства. І п'ятий – подолання економічних та екологічних наслідків окупації. Під час саміту Кримської платформи в Києві в понеділок чимало представників країн-учасниць, які приєдналися до Кримської платформи, говорили про те, що потрібно отримати мандат міжнародних організацій структур для того, щоб спостерігачі могли в'їхати до окупованого Криму і з'ясувати ситуацію з правами людини кримських татар корінного народу, української етнічної групи, з усіма цими групами, які зараз зазнали найбільшого тиску з боку Російської Федерації. І от їм відповів міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Він каже, що всі організації, які займаються захистом прав людей, можуть в'їхати до Криму через Москву напряму літаком або через Керченський мост. На його думку, треба займатися не політикою, а захистом прав людей. Про це він сказав після візиту до Австрії.
Спрашиваем их, занимаются ли они правами человека или политическими играми. Если правами человека, то прилетайте хоть напрямую в Крым, хоть через Крымский мост с остальной территории России заезжайте и посмотрите все своими глазами. И те, кто приезжают, они прекрасно понимают, что на самом деле произошло и продолжает происходить в Крыму. А те, кто хочет поддерживать вот этот непонятный режим в Киеве, должны продекларировать: мы хотим, чтобы Киев возымел верх в этом споре. Это тупиковый путь. І впродовж вже наступного тижня найважливішою подією буде зустріч двох президентів, українського і американського, в Вашингтоні, Володимира Зеленського і Джо Байдена. І під час візиту Зеленського очікується підписання документів з оборонного партнерства і проєктів в галузі досліджень, розробок, випробування і оцінки та співробітництва в космічній сфері. Про це йшлося на зустрічі заступники керівника Офісу президента Романа Машевця, а теж з питань армії і оборони Брітані Стюарт і іншими представниками посольства США в Україні, повідомила прес-служба Офісу президента України. Роман Машовець відзначив практичну готовність опрацювання проєктів 3 двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проєктів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки співпраці у космічній сфері. Американська сторона повідомила про готовність підписати ці документи під час візиту президента України до США. І ми розуміємо, поки нема єдності всередині Північно-Атлантичного Союзу щодо приєднання України, йде мова не тільки про Україну, а також і про Грузію, про Молдову, приєднання їх до Північно-Атлантичного Союзу. Є різні думки з цього приводу. З одного боку йдеться мова про те, щоб і далі не дратувати Росію, наближаючи НАТО до її кордонів. З іншого боку, є формальні причини з окупації. Кожна з цих країн має окуповані території: Придністров'я для Молдови, Абхазія, Південна Осетія для Грузії, і Донбас з Кримом – це проблема останніх років в Україні. Але з іншого боку, якщо не стати членом НАТО, кажуть багато експертів про потребу отримати статус стратегічного партнера Сполучених Штатів поза альянсом. І під час візиту українського президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати одне з найважливіших питань буде спроба зафіксувати, що Київ і Вашингтон – це стратегічні партнери. Таку думку Укрінформу висловив колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. По-перше, я гадаю, найважливішим у поїздці Зеленського буде спроба зафіксувати, що США та Україна працюють як справжні стратегічні партнери, знаходяться на одній стороні столу, розглядають проблеми та вирішують їх разом. Я вважаю, що це принципове питання в Україні, чи то фізична безпека, чи енергетична безпека, навіть розвиток економіки – це також питання безпеки України. А тимчасово повірена в справах США в Україні Крістіна Квін розповіла про очікування Вашингтона від зустрічі президента Джо Байдена і українського президента Володимира Зеленського. Про це йдеться в матеріалі РБК України «Перша зустріч», про що Зеленський буде говорити з Байденом у Вашингтоні. За словами Квін, сторони багато працювали, щоб зробити змістовною цю поїздку, яка закладе основу партнерства між країнами в майбутньому. Це не просто зустріч. Ми багато працювали з нашими українськими партнерами, щоб зробити змістовною цю поїздку, яка закладе основу нашого партнерства в майбутньому. Ми очікуємо серйозних результатів, які сприятимуть просуванню нашого порядку денного в галузі безпеки, економіки і реформ. І зовнішня політика стає великим пріоритетом нинішньої команди Зеленського. І вже цього року ми чули про багато стратегій. Наприклад, стратегія по деокупації Криму теж була ухвалена цього року. А ще одна стратегія – це пріоритети зовнішньої політики. Вперше в Україні її затверджено. Вона визначає цілі, географічні та тематичні пріоритети зовнішньої політики України на середню строкову перспективу. Про це повідомляє РБК України з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України. Серед основних пріоритетів – протидія російській агресії, найвищий пріоритет зовнішньої політики, стратегічна мета – набуття членства у ЄС та НАТО, зміцнення позиції України у Балто-Чорноморському регіоні, розвиток добросусідських та партнерських відносин з державами Центральної, Південної та Східної Європи, розширення співпраці з країнами Азії, Близького Сходу та Африки, Латинської Америки, насамперед у сфері торгівлі та економічної співпраці.
єдине – допомога українському бізнесу, створення нових можливостей на іноземних ринках для українських експортерів, залучення іноземних інвесторів, захист прав та інтересів громадян України за кордоном, просування позитивного іміджу України за кордоном, розвиток публічної дипломатії, нарощування м'якої сили. І якщо ми будемо згадувати виступи представників країн, очільників делегацій на саміті Кримської платформи, всі говорили про те, що їм були. Звичайно, були такі дивовижні виступи, як виступ президента Словенії, який розповідав про дружбу і з Україною, і з Росією, і говорив, і притулив навіть до Кримської платформи чомусь формулу Штайнмаєра. Це формула, яка по реінтеграції Донбасу і проведення виборів на цих територіях до деокупації Донбасу, що не сприймається, звичайно, більшістю українців, і жодна влада, здається, не піде, якщо вона не самогубить, на таку інтеграцію цієї частини. І це в світовій політиці називається босніїзація, да? Що Україна може спостерігати в такій країні Боснія і Герцеговіна, яка фактично не має через це ніякої суб'єктності. Про що ще йшлося мова? Країни Чорноморського басейну, і це насамперед Румунія, Болгарія і Грузія, говорили, в тому числі і Туреччина, це хоча і не пролунало цього разу в виступі голови турецького МЗС, говорили про те, що Чорне море фактично з окупацією Криму ускладнилося для судноплавства і навігації. Це бентежить багато країн, це бентежить такі морські країни, навіть як Франція і Британія. Вони теж говорили про те, що відновлення судноплавства в Чорному морі і Азовському морях це має бути теж одним з пріоритетів Кримської платформи. Це бентежить всі країни регіону, які ще 2016 року активно говорили про те, що фактично окупацією Криму Росія перетворила Чорне море на своє внутрішнє озеро. І Володимир Зеленський в Кишиневі в спільній заяві президентів Молдови, Румунії, Польщі з нагоди привітання Республіки Молдова з Днем Незалежності ще раз наголосив на необхідності вирішувати сучасні виклики і посилювати присутність НАТО у Чорноморському регіоні. Ми маємо спільно вирішувати ці сучасні виклики. З цією метою Україна вийшла з ініціативою посилити взаємодію по лінії військово-морських сил причорноморських держав. Ми пропонуємо нашим колегам і Румунії, і Молдові, яка мав вихід до Чорного моря, також долучитись до цієї ініціативи. Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів членів НАТО. І президент Польщі Анджей Дуда заявив про підтримку прагнення Республіки Молдова і Україна до приєднання до ЄС і запевнив у підтримці на цьому шляху. Всі є між собою сусідами, і можемо говорити про регіональну взаємодію, про регіональну взаємопідтримку. Ми є прихильниками політики відкритих дверей до Європейського Союзу. І давайте спробуємо підсумувати взагалі результати цього саміту. Були різні оцінки. Дехто очікував дуже жорсткої декларації, на кшталт того, що було неочікувано цього року в парламентській асамблеї Ради Європи, коли на підтримку кримських татар і критика Росії була неочікувано жорсткою для цієї організації. Треба розуміти, що це був установчий саміт, і позиції країн були вкрай різні. Було важливо зберегти цю єдність цих 46 країн. І фактично це є майже весь, якщо казати, цивілізований світ, якщо не враховувати, то можуть приєднатися, звичайно, Австралія і Нова Зеландія, якщо враховувати ще Південну Корею, яка теж поки не приєдналася до Кримської платформи. Фактично ці 50 країн, 46 з яких були присутні в Києві, це є той цивілізований світ, який може говорити в своїх деклараціях, в тому числі і про права людини, а це аспект дуже важливий для Кримської платформи через утиски саме і етнічних українців, і корінного кримськотатарського народу, і активістів, і закриття медіа. Не весь світ. Ми будемо відверті. З 200 країн членів Організації Об'єднаних Націй лише
чверть або треть членів готові говорити про такі речі, як свобода слова і захист прав людини. Але жорсткої декларації не було і в напрямку особливо санкційної політики. І давайте, у нас наші редактори і режисери підготували нам повний текст декларації, яку підписали країни-засновники Кримської платформи. Давайте її згадаємо. Учасники міжнародної кримської платформи вирішили створити міжнародну кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і для відновлення контролю України над цією територією у повній відповідності до міжнародного права, продовжувати здійснення політики невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, якщо це передбачено правовою системою кожного учасника платформи і згідно з відповідними процедурами, коли це необхідно, якщо дії Росії цього вимагатимуть. Протистояти новим викликам та гібридним загрозам, які постійно змінюються, спричиненим триваючою мілітаризацією Криму, та підтримувати спільні зусилля з посилення стійкості до цих загроз у контексті зростання загроз для безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні. І у нас на прямому зв'язку заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров. Продовжуємо підсумовувати Кримську платформу, саміт установчий, який відбувся в понеділок, 23 числа, тут в Києві. Ільміга, хош келдіңіз, барсыз мı? Sağ olunuz, barım. İlmi Ağa, korkmayayım sizin, onun için sorayım. İlmi Ağa, siz ne beklediniz? Beklegeniniz yerine geldi mi platforma kunları 23'ünde işitkenlerinizden memnunsunuz mu? Gerçek aytsam memnun kaldım. Çünkü beklemiyordum o kadar kalabalık olacağını, o kadar çok iştirak edecek devletlerin. Onun için memnun kaldım. Ama en esas elbet gelecekti. Bu точка отсчета diyeyim ben. И точка değil, точка отсчета. Mustafa Han'ın bana birkaç dakika evvelsi kesildi lafımız. Kesildi. Böyle bir sualdi. Ne yazık ki işte Kırım Tatarları dünyada kendine bir Türkiye ve Müslüman bir halkı gibi tanıla, bilini ama Türkiye'ni saymazsak İslam ve Türkiye dünyasından hiçbir memleket bu platforma katılmadı. Mustafa Ağa dedi çalışacağız. Nasıl çalışmak mümkün bu hafta? Nasıl mümkün Türkiye ya da Müslüman devletlerini bu platforma celbetmeye? Gerçek aytsam ikisi de kıyın mesele. Müslüman devletleri ele sayıyla Arap devletleri çokça. Son Türk devletleri eski Sovyet Birliği'ni temsil etken devletlerdir, evet. Onun için onların de kıyın, bunların de kıyın. Şimdi Türk devletleri Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan bunlar hepsi Rusya'ya bağlı. Rusya'dan korkun yaşaylar. Elbette biz olabilemiz de. Arap devletleri uzakdayım keli ve Ukrayna'nın onların çok bağı yok. Turizmden başka bilmeyeyim pek azdır bağları. Şimdi ayrı çalışacağımız degenimiz büyükelçileri var bazı devletlerin ki onlarla çalışmak mümkün. İşbirliği tüzgen insanlarla beraberlikte devlet strukturalarına bağlar yaşamaya mümkün. Gerçekten de
Bakın ben teklif ettiğim ayrı bütün baştan Türkiye devletlerinden başlasak mesela Kırgızistan'la. Kırgızistan eski Sovyetler Birliği'nde ve Merkezi Asya'da demokratiyanın işte kalesi deyip sayılar. Onlar en azından 2 inkılap geçirdiler. Baştan Akayev'ni kovdular, sonra Bakiyev'ni de kovdular. Onlar da Cumhuriyet reislerini kovmağa bir adet olup çıktı. Onun için dünya onların bir taraftan demokratik bir memleket sayı. Şimdi onlarda da bizdeki gibi 6. mı 7. mi Cumhuriyet reis yani birçok memleketlerde 1-2 reis oldu. Yani Özbekistan'ı alsak, Türkmenistan'ı alsak. Niçin bu demokrasiya sayılan Kırgızistan'da o kadar Rusya'ya yakınlay Ukrayna desteği korunuyor? Osman, demokratiya sayılgan Kırgızistan'da bizim temsilcilerin Mustafa Ağa'nın ve Rüstem'ini bir kere yakaladılar. Rusya'ya vermeye istediler. Çözüldü o mesele ama demokratik deyip saymağa kıyın ondan sonra. Özbekistan'la Rusya'nın sınırı bile yok. Evet, Kazakistan'ın belki korkusu vardır bir işgal olunur onun şimali toprakları işte Ruslar yaşayan yerlerde Özbekistan eyaletinde Rus da yok demek yani korçalamağa insan da yok hem sınırları da yok. Özbekistan'ın ne korkusu var? Bayağı güçlü 30 milyonluk bir memlekettir. Ben bilesem onlar alışıp kaldılar bir evden zavist etmeye ve korku devam etti. Ama gerçekten de Özbekistan'ın korkusu da var. Kazakistan'ın daha büyük. Azerbaycan'ın katılmaması ne içindir sizce Sinan? Azerbaycan daha açık запутанный. Çünkü anda Ermenilerin cenk var aralarında. Rusya de bularga yardım eder, de ularga. Kaysından reddetse o yutkızacak. Sonki vakit Ermenilerge destek vermedi. Ular bayağı kaybettiler. Aldığınca yıllarda kazananlarından. Azerbaycan'da Rusya'nın bağımız yaxşı seviyede tursun deyip na всякий случай kemeye gelirler. Şimdi Müslüman devletlerini alsak, siz başladınız, oğuzunuz dediniz, en çoksu evet 20'den ziyade bu memleketlerin arasında Arap devletleridir. Arap devletlerinde en azından ikiye bölmek gerek. Birincisi işte Körfez devletleri, Körfez zengin devletler. Bu Suudi Arabistan, Oman, Bahreyn, Birleşik Arap Devletleri'nin Bahreyn ve Kuveyt. Onlar hepsi Amerikan müttefikleri yani Amerika'ya yakın devletlerdir. Ama ikinci taraftan da insan hakları bu memleketlerde pek popüler bir mevzu değil bir taraftan. Onun için insan haklarına onların celp etmeye zor bir taraftan. İkinci taraftan Kırım'ın ilk işgal yıllarında 2014, 15, 16 seneleri bu memleketler Birleşik Milletler Teşkilatı'nda Ukrayna rezolüsyalarında, Kırım rezolüsyalarına kol tutaydılar ama sonki vakitte çekimsiz kalmaya başladılar. Ne için böyle oldu bu Körfez devletlerinin, bu zengin Arap devletlerinin, Amerikan müttefiklerinin ve onların yeniden celp etmeye imkan var mı? İmkan yaratmaya tırışmak gerek. Ben bilesem şimdi bugünkü günde imkan yaratılmadı. Fakrayı meri ben bilmeyeyim. Belki yaratılgan bir adımlar vardır. Var mı? Bir teşebbüs fikirler var mı? Nasıl edip bunu yaratmak mümkün bu imkanlarını? Nasıl edip meraklandırmak mümkün bu zengin Arap devletlerinin? Zengin devletlerini iş münasebetlerinden mümkün celp etmeye. Tek dostluk ya kardeşlik geçmiyor. Bu memleketler için dostluk, kardeşlik, dindaşlık biraz boşluk. Yani iş, business seviyesinde değilsiniz. Bu böyle imkanlar açılması gerek değilsiniz. Ne için ben öyle sayam? Evet, это не истина в последней инстанции. Ama ben öyle duyam.
Misal üçün sen şimdi aytıp geçtin. Amerika'nın hepsi bak tutar. Ama şu arada o zara bak tutmaylar. O zaralarında sıkıntılar var hepsini. Onlarla çalışmak da kıyın olacak. Men işte böyle ekranlardan, internetten izledim Kırım platformasını. Bayağı Kırım'dan da kelgen misafirler oldu. Şimdilik yani bizim Kırım'da yaşayan semideşlerimiz de geldi. Ne deysiz, onların beklentileri gerçekleşti mi? Nasıl Kırım'da? Kırım'dan konuşsanız, Kırım'da baklarınız mutlaka bütün eski meclislerinin vardır. Nasıl onlar karşıladılar bu platformanı? Ne diyorlar Kırım'dakiler? Kırım'da men belesem biz gizlegen internetten ular da bağından tutalar. Propaganda içinde anti propaganda tek var. O yüksek seviyede alıp barılar. Bütün Rusya'da hem Kırım'da. Men belesem çoksa adli insanlar belki bilmiyor bile ne hakkında laf gitti. Ama aktivistler kelip gitken soyları öz gözünden gördüler. 46 tane devletin temsilcileri bir yerge toplanıp Kırım hakkında bir gün devamında çok meseleler müzakere ettiler. Kırım Tatarları Kırım Tatarları elbet anlaylar. Ben de aytıp geçtim, şimdi daha bir kere aytacağım. Bu точка отсчета. Bu birinci adım. Sonki adım değil. Birinci adım. Ukrayna'ya çok bağlı olacaksındır. Ukrayna'nın pozisyası, Ukrayna'nın hareketçiliği, faal çalışsalar neticelerini de koyar kısmet olsa. Neticesi elbet Kırım'ın boşaltmak, Ukrayna'ya kaytarmak, Kırım'da toplanmak ve Kırım Tatar avtonomiyasını sahip olmak. Şimdi avtonomiya sözünü siz hatırladınız, onun için ona da biraz ilişeyim. Ne deklarasyada ne bir çıkışlarda kimsenin çıkışında muhtar cumhuriyet ibaresi kullanılmadı, hatırlanmadı ve yanılmazsam mütehassıslar seviyesinde de yani ekspert seviyesinde de bu muhtar cumhuriyeti alıp taşlandı. Ne fikirler, ne deysiz? Muhtar cumhuriyeti unutulacak gibi bir mevzu mu? Yoksa ne sebepten pek urgulanmadı bu meseleye? Biz de pek çok hareket yapmadık bunu konuşmak için. Çünkü öyle bir vaziyet, her bir devletin özünün bir probleması var ve o probleması açıklananını istemeyip bunu biz istemeseydik görmege, bunu biz istemeseydik görmege degen münasebetler çok oldu. Onun için öyle kategorичный ve sonuna meselenin çizgen kelimeler gerçekten de kullanılmadı. Ama herkes bile deokupasyadan son eski muhtar cumhuriyeti olmayacak, olmamak gerek, Kırım Tatar avtonomiyası olmak borçlu. Sonki sualım diasporamızdan, Türkiye diasporasıyla bağlı. Türkiye diasporasından birkaç sualler bana Facebook'tan geldi. Ne için bu platformaya diaspora katılmadı, davet edilmedi? Var mı öyle bir cevabınız? Ne için? Yoksa diaspora seviyesi şimdilik gözden geçirilmiyor bu platformada? Gerçek aytsam ben bu suala cevabım yok. Bu ya aklımıza gelmedi ya da evet mümkün edi birkaç tanesini çağırmağa, zarar olmaz edi, fayda olur edi. Açık kengce olur edi представительстволары. Misal için Türkiye'nin
делегациясында бір қаштане біздің семейдешілер қосылып келген olsa. Başka birkaç tane de memleketlerde mümkün değil yapmalı. Çok sağ olunuz. Programın bu saatin ikinci yarısında Kırım Platforması'nın neticelerini Meclis Reisi Muavini İlmiya Umerov'la müzakere ettik ve esas mesele nasıl etip yanı memleketlerin celp etmeye bu platformaha aralarında Türkiye ve Müslüman memleketleri Türkiye devletlerinden bahsetsek elbette bir zorluk var. Çoksa Allah ki en azından 5'ten 4'ü Rusya himayesi altından Ali'den ve Rusya'nın ne degenine bayağı kulak asalar. Zengin Arap memleketlerini alsak Körfez devletleri eskiden Ukrayna toprak bütünlüğünü destekleyen memleketler sonki yılları çekimsiz davrananları onların en azından yanı iş yani böyle karlı meselelerge celp edip böyle işbirlikte celp edilse o zaman siyasi meselelerde de onların desteğini görmek mümkün olur dedi bizge Meclis Reisi Muavini İlmiya Umerov. Böylece bu saatimiz yekünleniyor. Haberlerden son ikinci saatte Andrei Piantkovski ve Amerika muhabiri David Setter'le devam edeceğiz. Dayan Kırım'ım. Biraz daha sabır eyle. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile. Dayan. Tış sıkıp. Yumruklarını topla. Sevgine, dülberligin, çeberlikке teң yoktur. Tamırsız kuru kuray gibi geçkenler çoktur. Ketecekler. Tenine oz tikenin saplap. Savuşur yaran. Seni güzel bakça yaparız. Biz için bugün kara beyaz. Dost düşmanın bir yan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarız. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шу қан топырақның ішіне.
Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. На міжнародному литовищі Кабула триває евакуація. Напередодні біля повітряної гавані сталося 2 вибухи, ймовірно, спричинених смертниками. Вже відомо про більше сотні загиблих унаслідок вибуху, безліч постраждалих у шпиталях. Це здебільшого цивільні люди, які готувалися до евакуації літаками. Серед загиблих і щонайменше 13 американських морських піхотинців. Американські джерела повідомили, що там щинилася стрілянина, і всіх громадян США закликали негайно покинути прилеглу територію. Пізніше ще один вибух стався біля готелю поблизу аеропорту. Рух «Талібан» повідомив про загиблих у своїх лавах, тих, хто охороняв литовище. Відповідальність за інциденти поклали на угрупування «Ісламська держава». Про можливі напади ІДІЛ попереджали й таліби. Президент США Джо Байден звернувся до нації, назвав загиблих американських військових героями і заявив, що Сполучені Штати знайдуть і покарають тих, хто скоїв теракт. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the Ми не дозволимо терористам припинити нашу евакуацію. Я також наказав своїм командирам розробити оперативні плани із завдання ударів по активах, керівництву та об'єктах організації ІДІЛ. Ми відповімо з силою і точністю у свій час в обраному нами місці і в обраний нами момент. Тим, хто здійснив цей напад, а також всім, хто бажає Америці шкоди, знайте, ми не пробачимо, ми не забудемо, ми вистежимо вас і примусимо заплатити. We will hunt you down and make you pay. Байден також запевнив, що евакуація з Кабула триватиме, але деякі країни вирішили припинити евакуацію раніше за узгоджений з талібами термін – 31 серпня. Зокрема, Німеччина. Останні рейси з Кабула туди здійснила узбекистанська авіакомпанія. Загалом Німеччина вивезла 5300 людей, зокрема німецьких та афганських громадян. А прем'єр Великої Британії обіцяє, що евакуація триватиме і після терактів. Ми збираємося і далі вести цю операцію, і зараз наближаємося до її кінця. Ми вже вивезли більшу частину тих, кого треба було вивезти – британців, афганців, перекладачів та інших. Для Великої Британії це феноменальна операція. За десятиліття не було нічого подібного. Теракт показав, що важливо вести цю роботу й далі, якомога швидше і ефективніше. Ісламська держава – це угрупування, яке протистоїть і Талібану, і західним силам. Воно заявило, що ціллю її смертника були перекладачі та інші афганці, які співпрацювали з американськими військовими. Прилітає за хату туди десь. Туди летить. Український воїн зазнав вогнепального поранення на Східному фронті. Нині він у лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Також окупанти застосували міномети калібру 82 мм на підступах до Авдіївки та протитанкові ракетні комплекси неподалік Оріхового. На інших ділянках цілили зі стрілецької зброї. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку 27 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. А на полігонах окупованих територій Донеччини та Луганщини завершилося злагодження підрозділів загарбника. За даними української розвідки, упродовж цього тижня окупанти вдосконалювали навички керування бойовою технікою. Зокрема, водіння бойових машин, у тому числі з подоланням водних перешкод на штатній техніці, мотострілецьких, гаубично-самохідних і танкових підрозділів, вогнева підготовка з бойовою стрільбою артилерійських і мінометних підрозділів та гранатометних розрахунків. Водночас продовжувалися командно-штабні навчання окупаційних військ із залученням мобілізаційного резерву. Контроль заходів бойової підготовки та зборів із резервістами здійснювалися комісією командування 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Поблизу адмінмежі з окупованим Кримом вправлялися українські контрснайпери. За словами командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва, військовослужбовці тренувалися снайперськими парами, зайняли бойові позиції, готували вихідні дані для стрільби та вели спостереження. Бійці відточували навички визначати точну відстань до цілей, швидкість та напрямок вітру, і вже після внесення певних поправок вразили цілі з першого пострілу. Саме задля коригування влучного пострілу вони працюють в парах. Генерал-лейтенант Наєв зауважив, що снайпери, що несуть службу поблизу окупованого Криму, мають чималий досвід на Східному фронті та постійно покращують навички. Снайпера зазвичай використовують досвід, набутий в антитерористичній операції та в ході операції Об'єднаних сил. Тому що для снайпера дуже важливою умовою є концентрація уваги, витримка та точність. Зазначені тренування показали, що підготовка у їх напрямку ведеться правильно та така, яка забезпечить контрснайперські заходи у разі необхідності. Запальний танець хайтарма у виконанні ансамблю «Кримська родина», а навколо звичні для півострова кримські лаванди та фундук. В оновленому парку у Деснянському районі Києва відкрили Кримський сквер. Він розташований на березі озера. Тут встановлено оглядовий майданчик та вимостки для рибалок. Висаджено дерева та кущі. Посіяно майже 4 гектари газону. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та голова меджлісу Рефат Чубаров спільно з міським головою висадили кипарис як символ єдності. На відкриття зібралося чимало мешканців навколишніх будинків. Після консультації з людьми сквер отримає назву «Безимхерем – наш Крим». За словами мера столиці Віталія Кличка, Кримський сквер стане родзинкою оновленого парку. Територія облаштована і дитячими майданчиками, і спортивними майданчиками. Територія також знаходиться під системою «Безпечна столиця», відеоспостереження «Безпечна столиця». Тому можу сказати, що ця територія контролюється поліцією, чітко муніципальною вартою. Родзинкою нової частини парку стала альтанка у кримсько-татарському стилі. Вона прикрашена мозаїчною підлогою, ажурним декором карнизів і стрілоподібними арками у стилістиці кримсько-татарської архітектури. Покриття сферичного купола виконано з оригінальної сучасної черепиці, яка нагадує традиційну. Купол увінчує шпиль. Вона зроблена в кримстарському стилі і працював також наш кримстарський відомий художник-кераміст Рустем Скібін. В майбутньому ми знаємо, що буде декілька тут локацій. І, звичайно, для нас, кримських татар, це дуже приємно, що ми також зможемо сюди приїжджати, відпочивати. І сьогодні вже були посаджені дерева, а також мер сьогодні сказав, що будуть ще висаджені дерева, саме ті, які ростуть в нашому Криму. Голова меджлісу Рефат Чубаров бачить особливий символізм і у місці розташування скверу. Для нас є честю те, що цей парк, сквер, він і тут проходить проспект Романа Шухевича, головнокомандуючого Української повстанчої армії. Це все взаємопоєднано, взаємопов'язано.
І все це дає нам впевненості того, що колись ми думаємо, що не буде це через десятиліття, а буде набагато скоріше. Ми всі і цією, і ще більшою командою, і з достойними керівниками ми зберемося в Бахчисараї. Також у сквері є кам'яний пам'ятний знак про те, що саме тут сотні років тому пролягав чумацький шлях, що є символом нерозривності культурного та історичного зв'язків материкової України та Кримського півострова. Я надеюсь, что здесь будет взаимный такой обмен культурными ценностями. Это шаг дальнейшей интеграции, сближения коренного крымско-татарского народа с великим украинским народом. Владислав Стужук, Інна Полякова, Іслям Пінка, Заман, АТР. Цей робот-гід, якого звати Персефона, працює у грецьких печерах Алістраті. Вона може розповісти про давні породи 33 мовами і відповісти на запитання 3. Скільки років печері? Печері Алістраті коло 3 мільйонів років. Ідея створити такого робота-гіда виникла в директора з наукових досліджень печери Алістраті. Він дізнався, що такий андроїд водить екскурсії однією з галерей. Реалізувати задум вдалося завдяки фінансуванню ЄС. За Персефону віддали $139 тисяч. Робот зустрічає гостей і супроводжує їх перші 150 метрів. Решту 750 метрів туристів веде людина. Співробітники печери кажуть, що відтоді, як тут почала працювати Персефона, відвідувачів стало більше на 70%. Це несподівано. Я ніколи не стикався з таким. Насправді віддаю перевагу живому гіду, але так теж цікаво і мені подобається швидкість робота. Він сповільнюється і я можу озирнутися. Я хотів би подякувати Персефоні, нашому роботу, бо вона розповіла нам дуже цікаві речі. Загалом печера мене вразила. Звісно, мали чудового гіда. Вона багато нам пояснила. Я вражений. Спелеологи виявили цю печеру у 1974 році, а уперше для відвідувачів її відкрили у 98-му. Ця печера – одна з найкрасивіших не лише в Греції, але й у всій Європі. У ній багато різних сталактитів і сталагмітів, вони різних кольорів. Персефона не єдине нововведення у печері. Для екскурсії розробили спеціальний застосунок для смартфона. Заслання на тепле Атлантичне узбережжя. Колишня окупаційна прокурорка Криму, а нині незаконно обрана депутатка Думи Наталя Поклонська стане послом Росії в Африканській острівній республіці Кабо-Верде. Цю інформацію російським пропагандистам підтвердив перший заступник голови комітету Держдуми із закордонних справ Дмитро Новіков. За його словами, найближчим часом Поклонська очолить російську амбасаду на Кабо-Верде. Сама Поклонська визнала, що їй цікава дипломатична діяльність, але коментувати повідомлення про її майбутнє працевлаштування поки що передчасно. Як відомо, Наталя Поклонська після окупації Криму перейшла на бік загарбника. В Україні проти неї порушено низку кримінальних справ, зокрема і за державну зраду і причетність до незаконної заборони Меджлісу. Зеленський закликав об'єднатися навколо Кримської платформи для звільнення й інших територій. Про це президент України заявив після розмови з президентами Польщі, Румунії та Молдови у Кишиневі. Там лідери держав зібралися з нагоди святкування річниці незалежності Молдови. Президент Зеленський подякував за участь в установчому саміті Кримської платформи і вважає, що такий майданчик допоможе деокупувати не лише Крим. Я говорив про те, що Кримська платформа може стати майданчиком для пошуку шляхів деокупації інших територій та розв'язання інших регіональних конфліктів. Лише об'єднавши зусилля, наші держави стають сильнішими і можуть швидко досягти бажаного результату.
Глава української держави акцентував увагу на тому, що військова загроза навколо України і надалі залишається високою. Критичним є рівень загрози з півночі, де Білорусь використовується як додатковий плацдарм для агресії. Також небезпеку становлять російські війська у Придністровському регіоні Молдови, у загарбаних Абхазії та Південній Осетії. А через активну мілітаризацію Кримського півострова під загрозою опинилося морське судноплавство та загалом торгівля в регіоні, каже президент. З цією метою Україна вийшла з ініціативою посилити взаємодію по лінії військово-морських сил причорноморських держав. Ми пропонуємо нашим колегам і Румунії, і Молдові, яка має вихід до Чорного моря, також долучитись до цієї ініціативи. Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів членів НАТО, розширення програм спільних навчань та тренувань. Окреслені безпекові питання – важливі кроки до безпекового та процвітаючого регіону Чорного моря. Заплутався у свідченнях і знову забув обставини облави. У Південному окружному військовому суді, що в російському Ростові-на-Дону, допитали фахівця у справі 4 кримських татар – Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова, Сейтумера та Османа Сейтумірових. Їх через нібито причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії. Допитаний так званий фахівець перебував в оселі Сейтумера Сейтумірова під час облави. Він нібито оглядав електроніку, компакт-диски та флешки, вилучені в обійсті бранця. За словами адвоката, під час допиту фахівець почав плутатись у свідченнях і лише після втручання окупаційних суддів почав торочити, що нічого не пам'ятає. По итогу он участвует во многих, оказывается, следственных мероприятиях и точно не помнит, что происходило именно на этом обыске. Несмотря на то, что суд предоставил ему копию протокола обыска, он практически ничего вспомнить не смог. Також продовжили допит свідків захисту. За словами адвоката Едема Сімідляєва, за час судилища допитано вже 51 людину. Усі вони характеризують бранців лише з позитивного боку. Закиди про нібито тероризм чи екстремізм відкидають. Сотні кілометрів до російського Ростова-на-Дону подолали також родичі бранців та їх знайомі. Мы будем полностью от себя зависящее делать и поддерживать наших ребят до того, как они выйдут на свободу. Мы будем всячески поддерживать, приезжать, посещать суды. И мы не согласны с теми обвинениями, в котором обвиняются наши ребята. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Хайрлы акшамлар, доброго вечора. Бугунь продовжує інформаційний вечір на кримськотатарському телеканалі АТР. І це остання година сьогоднішнього нашого ефіру. В попередній годині ми обговорювали результати Кримської платформи з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і заступником голови Меджлісу Ільмією Умєровим. Платформа, саміт установчий, якої відбувся 23-го в понеділок, напередодні Дня Незалежності, до якого приєдналося 46 країн, і це вважається великим успіхом України. Треба слід додати до того, що жодна подібна ситуація в світі від анексії Тибету до окупації на території колишнього Радянського Союзу, ми говоримо насамперед і про Молдову, і про Грузію, немає такого механізму, який виник навколо незаконно анексованого, окупованого Криму, такого як Кримська платформа. А впродовж цієї години ми будемо зараз на початку говорити з журналістом, американським журналістом, автором багатьох, в тому числі українських видань Радіо Свобода, власним кореспондентом таких відомих видань, як Financial Times і Wall Street Journal
Москві ще за радянських часів Давидом Сатаром. Будемо говорити російською мовою. Добрий вечір, господин Сатар. Добрый день, добрый вечер. Прежде всего, у нас 4 такие темы, я вам оглашу их. Это Крымская платформа, это предстоящий визит президента Зеленского и его предстоящая встреча с американским президентом Джо Байденом. Это, конечно же, вопросы Северного потока, и все-таки в ближайшее время, в сентябре, ожидается его уже окончание его строительства. И, конечно же, статус Украины, о котором вот говорилось раньше, если не НАТО, то союзник вне НАТО, стратегический партнер, но на фоне Афганистана. И этот статус вызывает некоторые вопросы. Вот такие темы я предлагаю вам сегодня обсудить, начиная с Крымской платформы. Все-таки это тема уже прошедшей недели, она состоялась в понедельник. Как вы оцениваете саму платформу крымскую и ее результаты? Ну, я должен признать, что вы должны мне немножко объяснить, что случилось с этим платформом. Как минимум 46 представителей 46 стран собрались в Киеве в понедельник, чтобы подтвердить, что и дальше не будут признавать оккупацию Крыма, что этот вопрос будет постоянно на повестке дня международного сообщества. Подписали совместную декларацию, в которой, конечно, нет жестких формулировок, но во всяком случае речь идет, что в случае, если будет обостряться ситуация, страны, участники Крымской платформы, готовы дальше обсуждать вопросы санкционной политики. И поэтому возникает первый вопрос: возможно ли усиление санкций по крымской тематике? Ну, самое главное здесь это, что не будет никакое признание оккупации Крыма. Потому что когда речь идет об аннексации, у нас немало исторических прецедентов. Но самое главное это прецедент прибалтийских республик. Факт, что это не был нигде не признан до Хельсинского соглашения, по крайней мере, это создал базу для воссоединения, для в самом деле освобождения этих республик и возвращения их независимости. Ситуация с Крымом можно сравнивать с этой ситуацией, потому что все-таки акт агрессии, она остается агрессией, и это будет все-таки источник психологического давления на будущее. Мы можем надеяться, что все-таки, когда меняет историческую ситуацию и когда все-таки Россия признает, что она не может просто сопротивлять цивилизованное мнение всего мира, что ситуация все-таки урегулирует и Крым восстанавливает как часть Украины. Господин Сатар, вы автор многих книг по России, потому что вы известный для Соединенных Штатов русист, который эту страну изучал изнутри. И понятно, что, может быть, молодым зрителям нужно сказать, что Россия проиграла прежде всего экономическую войну. Но Советский Союз был в то время экономически несостоятелен, и это было видно по его развалу в первые годы, в каком состоянии были все страны бывшего Советского Союза, когда они получали даже гуманитарную помощь, в том числе от Соединенных Штатов Америки, в виде продуктов, да, которых просто не было в стране. Есть другие примеры аннексии и оккупации территорий, как Китай, оккупировавший Тибет, и страна экономически состоятельная. И это говорит о том, что в обозримом будущем, если страна-агрессор и оккупант экономически состоялась, а Россия это уже все-таки была рыночная экономика последние 30 лет, она может достаточно экономически себя хорошо чувствовать, и тогда нет никаких, получается, предпосылок для того, чтобы эти территории были освобождены. Ну, вы знаете, что экономический фактор в распад Советского Союза немножко преувеличен.
Потому что надо иметь в виду, что Советский Союз это было идеологическое государство. И фактор, который соединил и просто сохранил Советский Союз, это была вера в эту идеологию. И когда люди перестали в эту идеологию верить, все-таки Советский Союз не мог просто сохраниться. Но если сравниваем ситуацию сейчас с Россией, самое главное, что это система правления бандитская, которая существует, система лжи и манипуляции будет рушиться. И потом, я думаю, все восстанавливается, потому что эти акты агрессии, они никому не нужны. Да, они не нужны даже русским. Но поэтому экономическое давление это хорошо, это положено в данной ситуации. Но самое главное изменение в режиме. И изменение режима, скорее всего, значит, что изменение духа страны и желание жить свободно. Вы сейчас, как человек, который хорошо знает эту страну, видите ли в России желание на уровне страны, на уровне ее граждан жить свободно? И насколько идеологической есть сегодняшняя Россия? Это важный вопрос и трудный вопрос, потому что все-таки, имея в виду контроль над информацией, главный фактор для распада Советского Союза была информация. Ситуация, где люди не имеют доступа к информации, они не могут самостоятельно мыслить. И это была ситуация в Советском Союзе. Когда они получили все-таки достаточно правдивой и объективной информации, они уже смогли оценить для себя ситуацию. Но мы имеем аналогическую ситуацию в России все-таки. И мы видим, как они шаг за шагом лимитируют доступ к информации. Я могу даже говорить о себе. Я был выслан из России в 2014 году. Но сейчас, самые последние, они объявили телеканал «Дождь», иностранный агент. Все источников независимой информации и мнения, они стараются контролировать и репрессировать. Но существует внешний мир, который тоже может информировать русских по поводу тех преступлений, которые были совершены, реальность этого режима. Но когда люди имеют доступ к настоящим фактам и информации, этот процесс может иметь, процесс самоосвобождения психологического может произойти. Вы говорите, что роль экономики в развале Союза преувеличена, и ставите как важный фактор вопрос информированности населения. Вы же автор книги, по-моему, о диктатуре от Ельцина до Путина в Российской Федерации, и мы же помним времена даже по сравнению с Украиной, когда российские СМИ, такой как НТВ того конца 90-х годов, это была очень свободная медиа, не говоря, это была крупная медиа, которая покрывала всю страну, кроме того, была куча других медиа, в том числе и в регионах России, но тем не менее запроса у российского общества не было защитить такие медиа. И в конце концов Российская Федерация сегодня, это не Советский Союз времен или не Северная Корея сегодня, которая оторвана от интернета. Информация при желании есть. Есть ли у российского общества запрос на такую свободу и на получение этой информации? Это есть такое мнение в России, такая идея, что все-таки лучше не слишком много знать, потому что это может нарушить стабильность. Но надо иметь в виду, что источники недовольства в России все-таки есть. Академическая стагнация – это один из них. Но кроме всего прочего, это беззаконие, которое
становится хуже с каждым годом. Это естественный признак авторитарного режима. И люди живут без всякой защиты закона. И я думаю, что все-таки, если люди имеют возможность получить нужную информацию, это будет со временем достаточно, чтобы вынудить, чтобы внушить оппозицию к этой режиме. Это просто Россия слишком развита как страна, чтобы жить в этой примитивной политической ситуации, которую она сейчас имеет. Россия все-таки имеет средний класс, имеет люди, которые путешествуют, имеют довольно образованные люди. Тогда можете ли вы, например, спрогнозировать, в каком временном промежутке может длиться такое противоречие, когда примитивный, как вы назвали, я буду цитировать вас, примитивный бандитский криминальный режим с образованным средним классом? Какое количество времени они могут существовать и в каком промежутке? Я не говорю точно, может быть, хотя бы в десятилетиях. Сколько это может продлиться? Ну, естественно, вы правильно говорите, по-моему, что нельзя говорить точно. Но мы видим тенденции. И если речь идет о Крыме, и непризнание Крыма, это довольно важно, потому что это рассчитано на довольно неопределенный, довольно длинный период. Но все-таки это противоречие существует. И это даже на самом даже на уровне карьеров. Сейчас старый бандитский клан все-таки монополизирует карьеров. Их дети, их внуки, естественно, недовольствие будет расти даже внутри правящий класс. Настолько можно... Когда мы говорим о стабильности, что мы имеем в виду? Страна может создать впечатление довольно стабильное общество, но она по сущности своей не способна противостоять внешней или внутренней шоке. И эти шоки могут быть непредсказуемы. Ну, например, ковид. Кто это предсказал? Мы не знаем, что... Мы помним, самый главный шок для Русской империи это был Первой мировой войны. Но это такая система, как система, которая существует в России, она фундаментально нестабильная. Даже если сейчас там все тихо, все ничего особенного не случится, ну, видимо. Потому что внутренние противоречия, они довольно серьезные. Если ситуация изменится, если будет какой-то шок, если будет или что-то случится внутри страны, которое мы не можем прогнозировать сейчас, а потом изменения могут быть довольно значительные. И в этой ситуации, конечно, как максимум свободной информации будет востребованы и будет играть свою роль. Господин Саттер, что заставляет вас думать, что изменение или демократизация России, или приход, скажем, неожиданной оппозиции, ну, предположим, того же Навального, который сидит в тюрьме, да, к власти, заставит новую Россию отказаться от Крыма? Я объясню, почему задаю этот вопрос. Здесь аналогии с Балтией не совсем уместны. Все-таки даже на территории Балтии, несмотря на репрессии 50 лет, коренное население
ранее государствообразующие и литовцы, и латыши, и эстонцы составляли большинство населения этих стран, особенно в Литве. Мы знаем, хуже ситуация была в Латвии, тем не менее 50+ это составляли латыши. В Крыму ситуация и до оккупации это было российское большинство, хоть и граждане Украины, но кроме того, Крым наводнен, 2-миллионный Крым. Сейчас по разным оценкам туда переселено от 500 тысяч до миллиона русских с материка. И он фактически русифицирован уже на протяжении последних 7 лет оккупации. Что заставит, на ваш взгляд, новую Россию отказаться от этого? Она будет настаивать, что это российский регион. Аннексация Крыма – это было нарушение системы поствоенную стабильность и безопасность. Захват чужой территории, и, между прочим, Россия сами, даже Путин обещал многократно, что у них нет претензий к Крыму, естественно, до аннексации. И если мы не знаем, изменения в России, здесь нет гарантии, что это будет положительное изменение, но единственный возможность все-таки стать частью цивилизованного мира, это все-таки присоединиться к европейским ценностям для России и признать их верховенство. И часть этого будет, безусловно, восстановление Крыма как часть, которая является частью другого государства, к Украине. Потому что на базе аннексации было бы сложно для России сама прогрессировать, независимо от состава населения. А чего ожидать от предстоящего визита Зеленского и его встречи 30 числа в Вашингтоне с Байденом? Что должна хотеть Украина от Соединенных Штатов Америки? Сейчас ситуация в Америке такая, что даже американцы не знают, что ожидать от Байдена. И если мы не знаем, другие страны тоже, наверное, в замешательстве по поводу его и его поведения, отсутствие лояльности к союзникам. Мы это видим каждый день на телеэкранах. Естественно, конечно, Украина должна, по-моему, надеяться на каких-то заявления в поддержку и все. Но вопрос в том, какая ценность этих заявлений, имея в виду, что случилось. Статус стратегического союзника вне НАТО, реально ли его получить, или в нынешней ситуации, как вы говорите, нелояльности к союзникам, об этом можно не мечтать? Можно получить. Другое дело, что это стоит. И, может быть, имеет смысл получить, потому что получить это лучше, чем не получить, наверное. Но рассчитывать на это сложно. Это сложно, потому что мы видим сейчас это вопрос для Украины, для других стран, это что будет внутри Америки, какая будет эволюция нашего общества после шока афганских событий. Я надеюсь, что мы можем как-то исправить эту ситуацию, но все признаки всего, что это только начало, потому что мы создали для себя ситуацию, где Талибан и исламские экстремисты могут диктовать условия, и не наоборот.
Насколько ситуация в Афганистане, вот это вот происшедшее с выходом и вокруг нее информационный шум о сдаче союзника и этот теракт, который кровавый произошел накануне, вот, насколько это вообще привело к общему разочарованию администрации Байдена? И вы сказали, это только начало, я так понимаю, начало чего-то не очень хорошего. Ну, вы имеете в виду внутри Америки? Да, конечно, внутри Соединенных Штатов. Ну, огромное, просто огромное. Но даже те, которые танцевали в улицах, когда он стал президентом, это само собой уже что-то скажет. Начинают немножко думать, кого мы выбрали. И мы можем, чтобы видеть настолько далеко сознание американцев от реальности мировой ситуации, настолько далеко это все было, а можно сравнивать эти цены там, в аэропорте в Афганистане, в Кабульском аэропорте, с ситуацией в Америке, когда Байден выиграл, и все танцевали на улицах Вашингтона. Поэтому это просто... Поэтому для американского общества сейчас, если мы говорим об Украине, мы говорим о Крыме, но сейчас самый важный фактор – это чтобы американское общество немножко отрезвило. И люди понимали, что наши гарантии должны иметь значение, должны что-то значить. Но, конечно, сейчас ситуация очень серьезная и мы должны, это время, кроме всего прочего, для размышления и попытка понимать, что делать дальше. Огромное вам спасибо за то, что присоединились к нашему вечернему эфиру на телеканале АТР. Это был Дэвид Сеттер, журналист и публицист, специалист по России, который еще в советские годы был сапкором очень крупных и британских, и американских изданий в Советском Союзе, который очень так дипломатично нам сейчас и осторожно говорил о разочаровании администрации Байдена, о разочаровании, которое происходит в американском обществе, даже среди тех, кто активно поддерживал его избрание после Трампа, и о людях, которые даже танцевали на улицах. Разочарование это связано с тем, что американские гарантии теперь для союзников могут мало что значить. Это вопрос нелояльности американского правительства своим союзникам в мире, и чего ожидать. Очень сложно сейчас ожидать даже от экспертов каких-то оценок, потому что никто не знает дальше, что предложит администрация Джо Байдена своим другим союзникам в мире. И мы видели о том, что как она уступила в вопросах и строительства Северного потока, отказавшись от дополнительных санкций против этого проекта. Мы ожидаем сейчас в нашем эфире Андрея Пятковского, российского диссидента. Я не знаю, на связи ли он с нами. Связываемся. А пока, раз уж коснулись Северного потока, посол України в США Оксана Маркарова заявила, що між Києвом і Вашингтоном нема розбіжності щодо проекту «Північний потік-2», і обидві сторони сприймають його дуже однозначно. Про це посол сказала в інтерв'ю «Голосу Америки», повідомляє «Європейська правда». У нас немає непорозумінь щодо самого «Північного потоку-2». І ми, і США, сприймаємо його дуже однозначно. Це геополітичний проєкт Російської Федерації, і ми розуміємо, які ризики він несе не тільки для України, а й для регіону в цілому. Але ми абсолютно чітко відчуваємо зацікавленість у США разом з нами далі працювати над тим, щоб «Північний потік-2» не став зброєю проти України та регіону. І в історії будівництва російського газогону «Північний потік-2» стався несподіваний поворот. 25 серпня Вищий земельний суд в Дюссельдорфі відмовився вивести газогін з-під норм третього енергетичного пакету ЄС. Позивачем в цій справі виступала компанія Nord Stream 2 AG, швейцарська дочка російського «Газпрому» і оператор «Північного потоку-2» газопроводу з Росії до ЄС в обхід України через Балтійське море.
Таким чином, компанія-оператор «Північного потоку-2» повинна стати незалежною від «Газпрому». Крім того, 50% пропускної здатності газопроводу повинні стати доступні для інших постачальників. Оскільки «Газпром» володіє монополією на експорт газу з території Росії, це означає, що газопровід може бути використаний тільки наполовину. И к нам, к нашему эфиру присоединился российский диссидент, политический обозреватель Андрей Пятковский. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вот плохо вас слышу. Звук. Сейчас слышно меня? Я постараюсь говорить громче. Андрей Андреевич, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Я вас хочу поблагодарить за ту вашу очень четкую позицию, которая у вас есть и в отношении Украины, и аннексированного, незаконно аннексированного Крыма. В этой части программы мы обсуждаем и результаты Крымской платформы, вот события начала этой недели и предстоящий визит господина Зеленского, президента Украины, вот к Джо Байдену. И у нас был в эфире Дэвид Саттер, журналист американский, который был, по его лицу было очень даже видно, что ему нечего сейчас сказать, нечего сказать таких прогнозов каких-то хороших для Украины на фоне того разочарования, которое происходит в отношении администрации Джо Байдена и ситуации в Афганистане. Хочется от вас услышать, насколько мы сейчас находимся в пессимистической позиции и чего ожидать от визита Зеленского к Байдену, чего должен хотеть Зеленский и вообще можно ли дальше рассчитывать на Соединенные Штаты Америки? Я согласен с Дэвидом с резкой критикой позиции Байдена, особенно вот в Афганистане, но полностью расхожусь с ним в отношении последствий этого для Украины. Ведь не секрет, что эта политика Байдена вызвала огромную критику, и не только среди республиканцев, а всего американского политика и военно-политического истеблишмента, так же, как и результаты его встречи с Путиным в Женеве. Я напомню, что 17 июня, в день возвращения Байдена из Женевы, ни республиканская партия, ни Fox News, ни Дональд Трамп, а надежнейший сторонник демократической партии, канал CNN, озаглавил свою статью «Путин получил от Байдена все, что хотел». И он имел, прежде всего, эту скандальную сцену на пресс-конференции, когда Путин выдавил из Байдена какую-то фразу о поддержке Минских соглашений в путинской интерпретации. И уже сейчас такого третьего отступления и позора американский истеблишмент, глубинное государство, да и сами же демократы Байдену не позволят. Он даже не посмеет заикнуться там о чем-то типа Минских соглашений и формулы Штайнмайера тем более. Как раз создалась такая благоприятная обстановка в американском политикуме для наступательной субъектной позиции Украины. И частично, еще даже до событий в Афганистане, Украина эту позицию начала реализовывать во время визита министра иностранных дел Кулебы 5 августа. Уже тогда было заявлено, что никакие ссылки, одобрения формы Штайнмайера, они просто немыслимы. Сейчас будет совершенно другая повестка. Повестка дня военное сотрудничество и поддержки Украины. Позвольте мне еще продолжить. Конечно. Немножко. Вот я скажу, что есть два последствия для Украины вот этих драматических событий в Афганистане. Первое – резкая радикализация политики в Соединенных Штатах, и уже еще одного провала или уступки диктаторам Байдену просто не простят. Будет реализовано максимально. И у него уже в администрации есть люди, поддерживающие Украину. Там была борьба как раз противников и сторонников Украины. И вот ваш заклятый враг Салливан, он как раз потерпел поражение и в афганской ситуации, он основной виновник случившейся катастрофы. Так что в этом отношении благоприятная обстановка для людей. Но второе следствие, вы же, если вы хоть краем глаза смотрите российские программы, вы убедитесь, какая бешеная эйфория овладела московской так называемой элитой
презрящие того, что они довольно справедливо воспринимают как позор Америки. Они это трактуют как слабость в Америке и готовы полны решимости испытать Америку на прочность еще раз. Это очень, и не только они, и, естественно, Китай. Очень показательно, что в один и тот же день, по-моему, это было 21 августа, в газете в «Комсомольской правде» появилось интервью господина Патрушева, который совершенно не скрывал уже своих планов и говорил, что он обращался к украинцам. Интервью было обращено к украинской аудитории. Вы будете следующие, которых американцы бросят так, как бросят афганцев. И в тот же день в китайской англоязычной газете Global Times появилась редакционная статья, видимо, написанная не менее высокой шишкой, чем российский Патрушев, обращенная к тайваньцам. Вас американцы бросят так же, как Афганистан. Поэтому судьба мира будет лишаться в ближайшие месяцы в Украине и на Тайване, потому что диктаторы обязательно попытаются испытать американцев еще раз на прочность. И в первую очередь, конечно, Путин. Китайцы, у них несколько другая шкала времени. А я вам скажу точную оценку, что вероятность вооруженной авантюры какого-то типа интервенции в Украине в сентябре месяце за последние несколько дней возросла значительно. То есть вы сейчас относитесь к той части оптимистов, и я их слышу в Украине, которые говорят, не успех, и фактически проигрыш в Афганистане надо подменить историей успеха, которая может быть в Украине, но вы говорите, есть несколько претендентов на историю успеха, это и Украина, и Тайвань, которые должны быть защищены от сейчас двух таких жестких диктаторских Между прочим, режимов. как такое все диктаторы в мире же шевелились. И Иран, резко активизировавший в своей террористической организации политику против Израиля. Вот сейчас такие три бастиона свободы в мире. Украина, Тайвань и Израиль. И, конечно, диктаторы, подушевленные вот таким провалом Америки в Кабуле, будут пытаться испытывать эти страны на прочность. И я считаю, что, во-первых, каждая из них готова постоять за себя, и, во-вторых, вот от этого дна как раз американское глубинное государство обязательно оттолкнется в самые ближайшие дни, чтобы показать миру, что Америку рано списывать со счетов. Когда вы вспомнили про Женевскую встречу Путина и Байдена, и когда же в это время произошло отказ от американских санкций в отношении дальнейших Северного потока, нам объясняли это здесь, что новая администрация восстанавливает отношения с европейскими партнерами, прежде всего с Германией, да, которые были в предыдущие 4 года во времена Трампа, украинского підваження, немножко подразрушенные, я не знаю, насколько это русское слово, или были ухудшены. Так объяснялось, что вот таким образом Байден восстанавливает круг союзников. И тогда возникает вопрос, что эти же и союзники, и мы говорим сейчас и о Германии, и о Франции, и их отношения и к членству Украины в НАТО, и вообще в поддержках в других вопросах, такое очень-очень вызывает очень критические настроения в Украине. Можно ли говорить о том, что тогда Америка остается один на один со всеми странами, которые она должна защищать, и насколько Америка способна без этих партнеров на эту защиту от всех диктатур, которые есть в мире? Ну, во-первых, на таких капитулянтов классических, исторических, как Франция и Германия, надежды никакой не было. И, кстати, Меркель приехала же вам с той же путинской программой навязывать форму Штайнмайера и Минские соглашения, но ей достаточно твердо ее поставили на место. Это провалилось уже там. Ну, что касается Тайваня, как раз вокруг американцев складывается очень серьезная коалиция. Это и так называемый Quad Alliance, союз четырех. Это Япония, Индия, Австралия и Соединенные Штаты. Ну и целый ряд государств средней масштаба, такие как Южная Корея и тоже Вьетнам, как ни парадоксально, для которых жизненная задача
сопротивляться агрессии Китая, потому что они понимают сегодня Тайвань, завтра они. Японский министр иностранных дел даже сделал беспрецедентное заявление, как бы призывая уже к какому-то чувству чести американцев, что мы рассматриваем это как экзистенциальную угрозу себе, и мы будем рядом с американцами вместе сражаться за Тайвань. Вот. Ну, про Израиль я не говорю, он сумеет за себя сам постоять и решить вопросы с ядерной проблемой Ирана. И Украина, в общем, имеет достаточный потенциал для сопротивления российской агрессии. Я думаю, Путин не решится на такое прямое массированное вторжение вглубь Украины, ну, хотя бы по той причине, что это вызовет очень большие жертвы. Ну, даже такое покорное российское население не вынесет там потери военнослужащих десятками тысяч. Но решающая поддержка Америки, конечно, облегчит эту задачу. И вот тут позвольте, я приведу как бы к конкретному содержанию, как я их вижу в этой сегодняшней предвоенной обстановке переговоров Зеленского с Байденом. Ведь мы все помним, что во время этих угрожающих маневров вокруг Украины Соединенные Штаты сделали недвусмысленное предупреждение России о той цене, которую она заплатит. Это говорил лично Байден и все американские руководители, и в том числе в беседах с своими российскими и украинскими контрпартами. Я напомню эту цену. Это переход от экономических санкций к так называемой тотальной экономической войне. Это включает такие меры, как отключение от SWIFT, нефтяное и газовое эмбарго и арест российского триллиона. Это очень полезные меры. И в военной сфере, собственно, все, кроме прямого американского участия в боях в Украине, этого не будет, но все другое будет. Это и снабжение вооружением, это инструкторы, советники, демонстрация флага в Черном море и так далее. Так вот, задача Зеленского не только подтвердить эти обязательства Байдена, но объяснить ему, что хитрый Путин будет действовать не прямым методом, чтобы он полагает, что Байден эту цену будет назначать только за прямое вторжение, что любая гибридная агрессия, например, сейчас масса сведений, и здесь у нас в Соединенных Штатах из других структур, ведущих мониторинг, Москва перебрасывает со всего мира вагнеровцев в Донбасс из Африки, из Ливии, из Сирии. Видимо, готовится какая-то масштабная провокация. Так, нужна договоренность с американцами, что любая форма агрессии, прямой, косвенной, гибридной, будет встречаться именно вот тем набором мер, которые американцы обещали в марте-апреле. Ну и плюс какие-то символические меры поддержки вооружениями современными, не дожидаясь даже начала этой агрессии, которая, на мой взгляд, весьма вероятна. Мы здесь в Украине очень хотим каких-то статусов. Статус ли получить ли ПДЧ и двигаться в НАТО и в ближайшее время вступить. Это вы, наверное, слышали и в известном меме самого президента Зеленского, почему еще Украина не в НАТО. Если не НАТО, то хотя бы получить статус, который имеет от Израиля до Бразилии, это стратегического партнера США вне блока НАТО. И тут же возникает разочарование, что такой статус имел Афганистан в последнее время. Некоторые говорят, что, возможно, от Америки нужны просто действия, а не какие-то формальные статусы, как вот с Великобританией, которая помогает Украине очень сильно в военно-технической сотрудничестве. Нужно ли ждать этот статус специального союзника вне НАТО или не надо на него рассчитывать? Сейчас нельзя ничего ждать. Я говорю, что ситуация идет о неделях и днях. И важно сейчас всегда важно не шашечки, а ехать, а сейчас особенно. Нужно договариваться с американцами о тех мерах в экономической и в военной сфере, которые они окажут в первый день любой гибридной агрессии с Российской Федерацией. В экономическом плане с Северным потоком-2 чего Украина должна хотеть от Соединенных Штатов? Каких компенсаторов экономических ждать? Надо не компенсаторов ждать, а операции на единодушную поддержку американского Конгресса. Нижняя его палата, представитель, уже принял закон
требующий законодательно, Америка страна законов, от президента Байдена восстановить те санкции против компании-оператора, которые он отменил. Возвращающийся из отпуска Сенат сейчас тоже это примет на ура. И я же застал кусок предыдущей передачи. Очень важное событие произошло в Федеральном суде Германии. И, кстати, украинская дипломатия, я думаю, и сыграла в этом роль. Она же ставила те же самые вопросы в Европейской комиссии. А Европейской хартии энергетической не может монополист владеть одновременно и газом, и трубой, по которой газ идет. То есть сейчас Нефтепром поставлен уже в очень сложное положение. Ну, создать независимый оператор они смогут. Найдутся достаточно за деньги солидных западных бизнесменов, которых объявят себя таким оператором. Но есть более полезные условия. 50% газа должно не принадлежать «Газпрому». Как Москва будет выходить из этой ситуации? И кроме того, не забывайте, что мы ждем выборов в Федеративной Республике Германии. И чем жестче будет субъектная позиция Украины по этому вопросу, тем больше шансов на успех будет у партии «Зеленых», которая объединяет всех людей в Германии, которым, в отличие от Меркель и ее социал-демократических партнеров, еще важны идеалы и ценности евроатлантической солидарности. Так что история с Северным потоком еще далеко не закрыта. Огромное спасибо. Это был Андрей Пьянковский, российский диссидент и политический обозреватель, который очень жестко прокомментировал последние действия американской администрации и разочарование им. И практически повторил те же тезы, которые сказал разочарование Дэвид Сеттер, американский журналист, и о том, что в эти моменты слабости американской администрации по отношению к своим партнерам и так называемой лояльности к партнерам активизировались все диктаторы в мире, которые почувствовали эту слабость. Оставайтесь на АТР. Это был Бугунь. С вами в студии 2 часа работал Осман Башаев. Полис тарама вақтында не көргенін кене ұнытты. Ростов-на-Донудаки арби махкемеде мутихасыз 4 қырым татары Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов, Сейтумерве Осман Сейтумеров давасы бойынша сорғыға чекілді. Еркеклер оларының Хизбу Тахрирге алақасы бар деп терроризмге Русия акимиетіні елге кечірілмесінде қабатлана. Сорғы сұраған сөзде мутихасыз Сейтумер евінде өткерілген полис тарамасыны шатыдыр. Оның дегеніне көре оттың туф вақтында мұсадыре етілген электроника компакт дискве флешкалараны бақып чықты. Адвокат дегеніне көре сорғы девамында мутихасыз полис тарамасы вақтында не көргенini ұнытты деп айтты. По итогу он участвует во многих, оказывается, следственных мероприятиях и точно не помнит, что происходило именно на этом обыске. Несмотря на то, что суд предоставил ему копию протокола обыска, он практически ничего вспомнить не смог. Bunyan beraber İmaye tarafının şartlarından da sorgu soramağa devam ettiler. Advokat Edem Simidlayev degenine göre bütün mahkeme oturuşlarında İmaye tarafının 51 şartı sorguğa çekildi. Onların episi mabüslerinin terrorizm ve ekstremizmge alakası yok dep tasdiqlay. Rostov-na-Donudaki mahkemege mabüslerinin soysop ve tanışları da teşrif buyurdu. Мы будем полностью от себя зависящее делать и поддерживать наших ребят до того, как они выйдут на свободу. Мы будем всячески поддерживать, приезжать, посещать суды. И мы не согласны с теми обвинениями, в котором обвиняются наши ребята.
Прилетая захват. Шарқи жебеде ишгалчылар Украин аскеріні яралады. Бірлешкен Кувейтлер операциясының штабында білдіргенлеріне көре шымды о хастаханеде бұлына, оның алы тұрғын. Бұнен берабер ишгалчылар Авдеевка шиыры жеварында 82 калибрлы майын аты жетер дебатларының ве Орехова кою янында танқа қаршы ракета комплекслерінің атеш açты. Башқа ерлерде құршун атқан селяны құландылар. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку 27 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Донецк ve Lugansk vilayetlerining işgal etilgen territoriyalarında düşman harbiy talimlerinin o'tkazilmasini bitirdi. Ukraina istihbarat xizmetining ma'lumotlarına ko'ra, bu hafta davomida ishg'olchilar harbiy texnikaning idora etilmasi bo'yicha talimlarni kechirdi. Зокрема, водіння бойових машин, у тому числі з подоланням водних перешкод на штатній техніці, мотострілецьких, гаубично-самохідних і танкових підрозділів, вогнева підготовка з бойовою стрільбою артилерійських і мінометних підрозділів та гранатометних розрахунків. Водночас продовжувалися командно-штабні навчання окупаційних військ із залученням мобілізаційного резерву. Контроль заходів бойової підготовки та зборів із резервістами здійснювалися комісією командування 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. İşgal etilgen Kırım memuri sınırının yanında Ukrayn kontrnişancıları talim alıp bardı. Birleşken Kuvvetler operatsiyasının komandanı Sergey Naev aytkanına göre harbiy xadimler nişancı rolünde edi. Olar harbiy pozitsiyalarda yerleşip atmağa hazırlana ve düşman hareketlerini nezaret etti. Askerler nişanға mesafeni елінің tezligi ve yönelişini doğru hesaplamağa öğrendi. Bundan son bazı düzeltmeler kirsetilgeninin olar ilk atıştan nişanını atıp urdu. Atışlar muvaffakiyetli olğanı için nişancılar ekişer çalışa. General-leytenant Naev haydetkenine göre işgal etilgen Kırım yanında hizmet etken snayperler çok tecrübeli olup vakit atma marifetini mükemmeleştirir. Снайпера зазвичай використовують досвід, набутий в антитерористичній операції та в ході операції Об'єднаних сил. Тому що для снайпера дуже важливою умовою є концентрація уваги, витримка та точність. Зазначені тренування показали, що підготовка у їх напрямку ведеться правильно та така, яка забезпечить контрснайперські заходи у разі необхідності. Зеленский Украина etrafında harbiy tehlike büyük kalganını kaydetti. Şimalde Belarusya tecavüz için koşma platsdarm olarak kullanıla. Moldova'nın Pridnestrovye regionu, Abxaziya ve Cenubi Osetiyadagi Rus orduları da Ukraina'nı tehlikeye düşürdü. Я говорив про те, що Кримська платформа може стати майданчиком для пошуку шляхів деокупації інших територій та розв'язання інших регіональних конфліктів. Лише об'єднавши зусилля, наші держави стають сильнішими і можуть швидко досягти бажаного результату. Президент aytkanına göre Kırım Yarımadası'nın faal askerileştirilüğü sebebinden gemilerinin denizde yürümesi ve regiondaki ticareti tehlikede kala. З цією метою Україна вийшла з ініціативою посилити взаємодію по лінії військово-морських сил причорноморських держав. Ми пропонуємо нашим колегам і Румунії, і Молдові, яка має вихід до Чорного моря, також долучитись до цієї ініціативи. Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів членів НАТО, розширення програм спільних навчань та тренувань. Окреслені безпекові питання – важливі кроки до безпекового та процвітаючого региону Черного моря. Sıcak Atlantik yalıda yanayış. Kırım işgalci sabık prokurorı ve şimdi Rusya Devlet Duması'nın kanunsuz saylangan deputatı Natalya Poklonskaya Afrika'daki Cabo Verde Yarımada Cumhuriyeti'nde Rusya elçisi vazifesine tayinlenecek.
Буны Рус тәшвиқатчыларына тыш эшләре буенча Девлет Думасы комитеты юлбашчысының бірінші муавины Дмитрий Новиков білдірді. Оның дегеніне көре якын вақытларда Поклонская Кабо-Верде Жұмхуриетіндегі Русия елчілігінің башында болынacak. Поклонская дипломатик фаалиетлерінен мерақланғанын таныды. Ама өз келечек іші ақында вақытындан евел тефсир етмеге істемеді. Малюм олғаны кебі Наталья Поклонская Қырымның ишгалінден сон Русияның тарафына кечті. Украинада Девлет Хайнлигови межлисінің қанунсыз ясакланмасына алақасы олғаны үшін она қаршы жинайы давалар açıldı. Кабулдаки халқыра ава лиманында инсанларның тахлиясы девам еті бірқач көне велсі анда еки патлама юз берді. Малюм олған екебі бұның нәтижесінде 100-ден зейді инсан вефат етті, яраланған бір чоқ кишні хастаханеге алып бардылар. Оларның чоқысы учақнен тахлие етілмеге азырланған инсанлар еді. Вефат еткенлер арасында en azından 13 Америка деңіз пияде әскерлері бар. Американың менбаларына көре ава лиманында атышлар башлаган сон Америка Бірлешкен Девлетлерінің ватандашлары о территорияны ажиле терк етмеге чағырылды. Бірқач вақыттан сон ава лиманына яқын олған Мусафирхане янында да бір патлама юз берді. Білдірілгеніне көре ава лиманını мудафа еткен базы Талибан аскерлері де вефат етті. Патламада Ислам Девлеті тешкилатыны қабатлайлар. Талиплерде ИДИЛ тарафындан керчеклеше білеже көжімлер ақында евелден хабер еткен еді. Америка Бірлешкен Девлетлері президенті Жозеф Байден миллетке мұражат етті. О вефат еткен Америка арбилеріні қараманлар деп адландырды ве Америка терактыны япқан инсанларны тапып жазалайжағына білдірді. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the Ми не дозволимо терористам припинити нашу евакуацію. Я також наказав своїм командирам розробити оперативні плани із завдання ударів по активах, керівництву та об'єктах організації ІДІЛ. Ми відповімо з силою і точністю у свій час в обраному нами місці і в обраний нами момент. Тим, хто здійснив цей напад, а також всім, хто бажає Америці шкоди, знайте, ми не пробачимо, ми не забудемо, ми вистежимо вас і примусимо заплатити. We will hunt you down and make you pay. Байден білдіргеніне көре Кабулдан тахлие девам етежек, ама база девлетлер bu cümleden Almanya тахлияны августның 31-ден евел бітірмеге қарар çıkardı. Кабулдан Almanya'ға sonki рейс Өзбекистан учақ şirketi tarafından yapıldı. Umumen alganda Almanya Kabuldan 5300 insan bu cümleden Alman ve Afgan vatandaşlarını tahliye etti. Büyük Britanya naziri tahliye teraktlardan sonra da devam eteceğini bildirdi. Ми збираємося і далі вести цю операцію, і зараз наближаємося до її кінця. Ми вже вивезли більшу частину тих, кого треба було вивезти – британців, афганців, перекладачів та інших. Для Великої Британії це феноменальна операція. За десятиліття не було нічого подібного. Теракт показав, що важливо вести цю роботу й далі, якомога швидше і ефективніше. İslam devleti yani İGİL, bu hem Taliban hem de Garbi devletlerinin kuvvetlerine karşı çıkan teşkilattır. Onun azalara bildirgenine göre İslam devletinin teröristleri Amerika arbilerinin işbirlik yapkan tercüman ve başka azganlarını öldürmeye istedi. Kırım ailesinin ansambli tarafından icra etilgen haytırma oyunu etrafında ise Kırım lavandası ve fındığı Kiev'nin Desnyanski rayonundaki yanılangan parkta Kırım skveri açıldı. O Gol yalısında yerleşti. Parkta balıkçılar için yerler var. Terek, çalılar ve aman 4 gektar çimen saçıldı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov, meclis reisi Rifat Chubarov ve Kiev meri Vitaliy Klitschko Kıbrıs tereklerini birlik timsali olarak saçtı.
Паркның ачылмасы тедбіріне она якын ерлешкен евлерден бұрчық инсанлар топлашты. Киев мемориеті ерлі сакинлерінен музакирелерден сон скверге бізім Қырым адына бережек. Виталий Кличко айтқанына көре Қырым сквері яңаланған паркның бұйып қатқа лайық олған ер олажақтыр. Территория облаштована і дитячими майданчиками, і спортивними майданчиками. Територія також знаходиться під системою «Безпечна столиця», відеоспостереження «Безпечна столиця», тому можу сказати, що ця територія контролюється поліцією, чітко муніципальною вартою. Сквернің ең гүзел парчасы Қырым-татар услубінде yapılған көшіктір. О мозаика табаны, орнеклі сачаклар Қырым-татар мемарлығына хас олған кемерлерінен яраштырылды. Көшіктің құббесі земаневи озгүн кераметнен yapılды. Оның үстінде кулелерді бар. Вона зроблена в кримстарському стилі і працював також наш кримстарський відомий художник-кераміст Рустем Скібін. В майбутньому ми знаємо, що буде декілька тут локацій і, звичайно, для нас кримських татар це дуже приємно, що ми також зможемо сюди приїжджати, відпочивати. І сьогодні вже були посаджені дерева, а також мер сьогодні сказав, що будуть ще висаджені дерева, саме ті, які ростуть в нашому Криму. Meclis reisi сквер bulunğanı yerinde hususi timsalciligini ko'rdi. Для нас є честю те, що цей парк, сквер, він і тут проходить проспект Романа Шухевича, головнокомандуючого Української повстанчої армії. Це все взаємопоєднано, взаємопов'язано, і все це дає нам впевненість того, що колись ми думаємо, що не буде це через десятиліття, а буде набагато скоріше. Ми всі і цією, і ще більшою командою, і з достойними керівниками ми зберемося в Бахчисараї. Bunun beraber skverde yüzlerce yıl evvel tamam bu yerde çomak yolu uzanğanını hatırlatkan bir taş var. Bu da Ukrayna ve Kırım yarım adasının medeni ve tarihi bağları üzülmez dep timsalini gösterir. Инна Полякова, Ислам Пинка, Zaman, АТР. Я надеюсь, что здесь будет взаимный такой обмен культурными ценностями. Это шаг дальнейшей интеграции, сближения коренного крымско-татарского народа с великим украинским народом. Владислав Стужук, Инна Полякова, Ислам Пинка, Zaman, АТР. Bu Yunanistan'daki Alistrati kobalarında çalışkan Persifona adlı robot kılavuzudur. O kobalar hakkında 33 tilde anlata. Ziyaretçilerinin suallerine ise 3 tilde cevap verebilir. Скільки років печері? Печері Алістрати коло 3 мільйонів років. Böyle robot kılavuzunu yaratmağa fikir Alistrati kobası ilmi araştırmaları boyunca müdürge aittir. O, aynı robot hakkında bir galereyada ekskursiyalarını ötkirgenini öğrendi. Robot kılavuz Avrupa Birliği maliyevi yardımının satın alındı. Persefona'nın fiyatı $139.000. Robot musafirlerini karşılap ilk 150 metre olarını alıp bara. Kalgan 750 metre turistlerini insan alıp yürü. Коба хадимлері дегеніне көре мұнда Персифона чалышы башлағанындан берлі зеречілерінің сайысы 70%-ға артты. Це несподівано. Я ніколи не стикався з таким. Насправді віддаю перевагу живому гіду, але так теж цікаво і мені подобається швидкість робота. Він сповільнюється і я можу озирнутися. Я хотів би подякувати Персефоні, нашому роботу, бо вона розповіла нам дуже цікаві речі. Загалом печера мене вразила. Звісно, мали чудового гіда. Вона багато нам пояснила. Я вражений. Alimler 1974 senesi bu kobani tapıp 1998 senesi turistler için açtı. Ця печера – одна з найкрасивіших не лише в Греції, але й у всій Європі. У ній багато різних сталактитів і сталагмітів, вони різних кольорів. Kobada Persifoni'den gayrı daha bir yanılık var. Ekskursiya için smartfonga maxsus ileveni de işlep çıkardılar.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР, в эфире Прайм Мацарский, который веду я, Юрий Мацарский. Сегодня я пригласил в эту студию специалиста, человека, который помогает мне разобраться с самыми сложными вещами. Доктор Мохаммед Фараджаллах, главный редактор издания «Украина по-арабски». Доктор Мохаммед, приветствую вас. Добрый день. Доктор Мохаммед обычно к нам приходит для того, чтобы помочь разобраться с тем, что творится, с тем, что происходит на Ближнем Востоке. Но сегодня я позвал поговорить доктора Мохаммеда не только о Ближнем Востоке, вернее, даже не столько о Ближнем Востоке, а о Центральной Азии. Афганистан остается в центре нашего внимания, и, я так понимаю, еще достаточно долго будет оставаться. Давайте начнем так. Я хочу начать не с каких-то текущих событий, а с предыстории. Вот тогда, когда Талибан только появился на рубеже 80-х и 90-х годов уже прошлого столетия, тогда, когда он начал войну против остальных групп, которые претендовали на власть в Афганистане, очень многие журналисты и комментаторы не избежали соблазна представить эту борьбу как межэтническую. Как они говорили, у разных групп внутри Афганистана в принципе нет ни религиозных, ни политических серьезных отличий друг от друга. Есть только этнические. Грубо говоря, вот есть пуштуны, которые за Талибан, и Талибан и есть пуштуны, есть там Северный альянс, который таджики, и какие-то группы из более мелких национальностей, не имею в виду, конечно, из представителей других национальностей, которые не так широко представлены в Афганистане. Насколько это правильно представлять конфликт между талибами и остальными группами, которые присутствуют в Афганистане, политическими, боевыми, как конфликт межэтнический? Спасибо вам огромное, Юрий, и телеканалу АТР. Этот вопрос действительно остается во внимании всего мира надолго, поскольку, мне кажется, уже будет вторым Сайгоном, и который будет долго припоминать США об этом, скажем, событии. Пока не будем говорить поражение, но по событию. В Афганистан это, скажем так, страна, которая, республика официально уже 100 лет, в прошлом году отметила создание. Позапрошлом, в 19-м. Спасибо, в 19-м, верно. И ни одного дня, мирного дня не смогла жить. И за 100 лет не смогло формироваться афганский патриотизм или афганская такой именно идентичность. И действительно в свое время именно была принадлежна своим кланам или народам. Если говорить простым ликбез, там состоится народ в Афганистане из таких народов. Примерно 50% это буштуны, 37% таджики, 9% узбеки, 7% туркмены, и остальные мелкие, которые гораздо меньше. И талибов, и других, скажем так, те, которые афганские месторождения, это было в основном из буштуны, которые они именно, с одной стороны, естественно, и религиозная, в первую очередь, идеология, но она строилась на одну из наибольших народностей. Но со временем это все меняется. Изначально, когда Талиб была создана, она официально в 1994-м появилась, но она на останки, костяк тех групп, которые воевали против Советского Союза. Это был проект, который был создан, когда стояла времена холодной войны между полюсом мира, Советский Союз и США, и тогда началась гибридная война, не только в Донбасс. И тогда было для ЦРУ было более выгоднее воевать не напрямую американских солдат, а пускай другие. Через прокси-силы, так Через прокси-силы, верно. И анализируя местность, географию, и поняли, наилучшее всего было именно предстоять тогда красными войсками, именно зелеными, то есть какие-то идеологии. И тогда была найдена самая радикальная идеология исламская, тогда уже была талибом. Создана была в Пакистане, финансировалась из разных мусульманских арабских стран, но тогда было побуждение джихад против неверными. И никто не задавал себе вопрос, а кто дает оружие. За этим стояло именно США. Когда уже был разбит Советский Союз, и, естественно, тогда лозунги были самыми добрыми о том, что мы против оккупации, мы против советской оккупации. Это нормально, это понятно. Все. Но после того, как распал СССР,
эти внешними разведсилы, именно ЦРУ, пропал интерес к этому созданному мини-монстру. То есть давайте теперь, значит, резюмируем, прежде чем переходить дальше, резюмируем вышесказанное. После того, как Советский Союз вторгся на территорию Афганистана, американцы, справедливо считая невозможным проиграть Советскому Союзу Центральную Азию, начали вооружать тех людей, которые были наиболее боеспособны и наиболее, скажем так, мотивированы воевать против Советского Союза. Они их вооружили, они им давали деньги, они им обеспечивали поддержку дипломатическую, политическую и так далее. Потом, после того, как Советский Союз... И кроме этого, способность, чтобы все ребята, которые были джихадистов, хотели переселять с арабских государств в Афганистан, им помогали. То есть пути были открыты. Я помню, что я еще был мальчиком. В 80-х я еще не понимал, почему в минарете все шейхи кричат про джихад в Афганистан. Во время учебы в Украине, общаясь с другими, которые с Марокко, с Иордании, с другими, я говорю, ребята, вы помните 80-х? Помним. А тогда о чем была именно хотба? Хотба — это речь в пятничную молитву. Афганистан. Тогда это было именно, это было глобальное тогда план, чтобы не только вопрос именно боеспособности и идеологический. И туда ехали люди воевать, те, которые мотивированы идеологически. Это самые сильные войска. Не те, которые набирали, вооружали. Не за деньги. За деньги, естественно. Они ехали, естественно, они дают себе отчет, они могут не вернуться. Поэтому в этом сыграла роль, конечно, невидимая рука США тогда. После как... Потом Советский Союз оказался разбит, вышли оттуда советские войска. И тогда, и правильно понимаю, американцы не то чтобы утратили интерес к своему проекту, но, по крайней мере, куда меньше внимания стали уделять и куда меньше стали, скажем так, контроля осуществлять над этими ребятами, которых они долгое время вооружали и поддерживали. Совершенно верно. Если я здесь не хочу никого обидеть, но этот вирус был оставлен в природе, он начал мутироваться. Тогда остались например, эти ребята, эти вооруженные ополчения. И они, например, их главари понимали их миссию. А те, которые, скажем так, бойцы, они мотивированы против неверных. Неверных разбитые. А что дальше? И тут начал создаваться мини-эмират и начал сталкиваться с местными властями, которые создают независимую республику. Им же тогда была одна тогда правило. Неверных — это наши враги. Потом создаются новые республики, которые соседи. Это Таджикистан, Узбекистан. Ими эти люди управляют современными законами, правильно? Не законом шариат. И таким образом все для них происходило вокруг, как все одни враги. И начал этот вирус, или образно вирус, мутируется, и тогда уже начали заработки о чем? Про опиум, потому что там богатство, и о том, что они принимали любые террористы, которые, например, были изгнаны из своих государств, их принимали в Афганистан, и за это был их недоход. Позже появилась Аль-Каида, который мы знаем уже... Она тоже корнями уходит в Афганистан по той простой причине, что все так называемые миры, и первый, и второй Аль-Каида, и все какие-то более-менее значимые полевые командиры и идеологи имели отношение к Афганистану. Либо воевали там, совершенно верно. Либо приезжали туда, что называется, по обмену опытом. Конечно. География для нас оставит серьезный отпечаток. И там горное, именно в котором очень трудно достать врага. И это было идеальное место, где можно создавать свои базы, тренироваться, лечиться, находиться. И, естественно, вдалеку от любых других факторов, которые мешают. Мало того, интерес к этому государству нет. Естественно, данные талибаны начали взять в себя власть и поднялись. Воспользовали тогда вначале именно вопрос этничный, буштуны. И тогда, но буштуны были использованы, и она остается до момента, когда начали создаваться вопрос именно новая республика, в котором тогда, когда уже начала военная американская кампания в 2001 году, и уже было создано новое, скажем так, государство, которое было последний его президент, это Ашраф Гани, тогда уже талибаны поняли, что нужно менять подходы. Они проиграли тогда войну против США, когда уже вторгались, и начали просто серьезно идеологически. И этим, чтобы доказать, все очень просто. Когда талибаны начали в эту последнюю войну расширяться с юга, кто-то возьмет границу с Таджикистана, группировка таджики, Ансарулла, таджики, казалось бы, но они полностью преданы идеологическому талибан. И таким образом они перешли от понятия одного народа в понятие идеология. Идеология их, они сейчас ее официально объявили, создается Эмират, или Исламский Эмират Афганистан.
То есть никакой республики, никакой парламент, никакой-то демократии и речь быть не может. Это если мы говорим про предысторию. Позже, начало с прошлого века, то, что начало появляться такие сигналы, что талибы тоже поменялись. Они поумнели. Когда уже в последние годы, скажем так, или месяцы администрация Трампа, похоже, хотели этот балласт, как-то не случилось цинично, балласт скинуть с себя, и пытались сохранить лицо, начали напрямую переговоры с талибами. Тогда насколько я понимаю, достаточно давно шли эти переговоры в Дохе, в Катаре. С февраля прошлого года. С февраля прошлого года американцы стали открыто в них участвовать, Конечно, не через своих не через своих посредников, не через представителей каких-то там афганских структур государственных или около государственных, а напрямую. Туда начали ездить какие-то американские послы, какие-то американские офицеры, туда приезжали, напрямую договариваться с талибами, как дальше жить. Вот, и когда Помпео встретился уже с главой талибом уже в Катаре, появилась катарская платформа, и тогда уже это был явный сигнал о том, что талибы действительно модернизировались, и они тогда начали переговоры. Тогда для меня было непонятно, почему им нужны переговоры. Только в августе этого года я понял, почему. Уловка. Они хотели выиграть время. До сегодняшнего дня, Юрий, мы до сих пор не знаем, о чем они подписали соглашение с США. Нет, его можно найти. Можно? Его можно найти. Я даже его читал на английском языке. Там, по-моему, всего 5 страниц, из которых там самое главное, что в этом соглашении есть, что Талибан обязуется сделать так, чтобы территория Афганистана никогда не использовалась такими группами, как Аль-Каида, там названа Аль-Каида впрямую, такими группами, как Аль-Каида и схожие с ней, для организации подготовки террористических актов и других каких-то недружественных проявлений в отношении Соединенных Штатов Америки и их союзников. А взамен американцы обязуются, что называется, не вставлять в Талибану палки в колеса в его попытках участвовать в политической жизни Афганистана. В общем, очень простое, максимально простое, всем понятное соглашение у них есть. Мне это напоминает Молотов-Риббентроп. Когда есть открытая часть, а есть тайная. Конечно. Когда США вторгалась, или, скажем так, начала военную кампанию, были основные 3 цели. Первое — победить и разбить терроризм, победить Аль-Каида и строить современную республику. Прямо сейчас, и, собственно говоря, я даже посмотрел, я прошу прощения, что вас перебиваю, я даже поднял те какие-то документы и те заявления, которые делались предыдущими администрациями, и там они всячески дистанцируются от обязательства построить современное государство. Они говорят, нет, что Байден сейчас говорит, что Трамп говорил, что их предшественники говорили. Мы вовсе не для того, чтобы строить здесь государственность. Мы будем помогать афганцам. Но самим за чужой народ строить их государственность? Нет, извините. Это все, когда поняли, в какое болото они попали. А вначале, когда Джордж Буш, помним, Буш-младший, когда после именно теракта 11 сентября, и тогда он обезумел, потерял голову, он всегда объявил крестовые походы. Позже именно, кстати, такое словосочетание использовал. Конечно. Позже, похоже, советники объяснили ему, что ты объявляешь войну мусульманскому миру. Есть группа. Позже тогда его заявление, что, например, мы должны эти люди помочь выйти на светлый путь демократии. То есть он повторил ошибку Советский Союз. Пришло жить. И глава офиса талибов в Катаре на его пресс-конференции неделю назад повторил 12 раз: мы не хотим, чтобы кто-то нас учил жить. Это была фраза, повторил: не учите нам жить. Мы вас не учим жить, а мы по-своему учим жить. Как с женщинами, мы сами решаем. Какой будет Эмират, это мы сами решаем. И тогда уже повторили ту же ошибку. И вторую ошибку, когда уже начали строить эту модель, естественно, есть открытые цели, которые, например, мы хотим демократию. Но есть другие. На самом деле, это драгоценность Афганистана. До сих пор еще не изучен, что в этих недрах этого государства. Но уже понятно, что как минимум $1 триллион там есть. Совершенно верно. И когда строили именно армию, опять же упустили момент строить армию, не которая подходит для Афганистана. Они построили армию по сценарию южной вьетнамской армии. Это армия сложная, в которой есть сухопутные войска, поддержка с воздуха, которые носят тяжелые авиаудары. Потом войска начинают именно прическу этой территории. И если кто-то поранился, есть всегда медицинская помощь. Плюс зарплаты вовремя. Вот так было построено. США строила новая армия Афганистана, не маленькая, 350 тысяч вместе с полицией. По этому моделю. И с мая этого года, когда прекратилась авиация летать,
обслуживать, разведданными, которые делились с афганскими военными. Плюс один интересный момент. Ашраф Гани почему-то сделал кадровую перестановку в прошлом году и назначил своего друга глава Минобороны, который полгода провел на лечении в Арабские Эмираты. Никто это армией, никто это не занимался. И были командиры, которые уже имеют уважение перед солдатами, были полностью сменены. И талибы начинают наступление. Армия уже потеряла авиацию военных. Они не знают, что делать. Кто-то дает советы для Ашраф Гани. Как, кстати, один... То есть у него где-то там завелись какие-то кроты-враги в ближайшем окружении, которые давали советы, самые интересные... приведшие в итоге к развалу армии? Конечно. Самая интересная цитата, это экс-министр иностранных дел Афганистана, когда он жестко цитировал или как описал Гани. Он говорит, Гани — это самый умный стал человек во главе глупцов, который у них вокруг себя наставил. Он там теперь стал самый умный, а вокруг одни глупцы, которые даже даже представить не могут реальной ситуации Афганистана. И кто-то посоветовал ему, мы не можем защищать малонаселенные пункты Афганистана, давай отступляем, мы защищаем большие города, и тогда, когда мы разбьем, например, талибов в таких-то местах, мы начнем расширяться. Это была губительная ошибка. Талибы это все поняли, не знаю откуда, но поняли. И когда начали наступление, эти большие города превратились в аванпосты. И оказались они окружены и отрезаны от море талибов. От море талибов. Плюс они вышли на кланов Буштуни, им заплатили деньги, сказали, пожалуйста, амнистия всем солдатам, которые оружие бросают. И главы клана начали давать своим там, детям, да, это уже дети, их солдаты, если вы сдаетесь, вас не трогают. В Ашрафзад, по-моему, солдаты, которые сопротивлялись, их жестоко расстреляли, их тела по улицам разбросали, снимали видео, кинули в сеть, и страх. Ну, то есть это делалось не для того, чтобы просто надругаться над телами, это делалось для того, чтобы запугать остальных. Запугать. И уже все было именно предположение или аналитика о том, что ЦРУ считали, что нужно для талибов захватить Афганистан 90 дней, срок сжимался потом 90 дней, потом считанные недели. И когда Байден дает пресс-конференции, что я уверен, что будет афганская армия до конца защищать... Это еще было в середине июля. Это, по-моему, было то ли 13, то ли 14 Конечно, июля. Да. И еще мы говорим про август, когда был в тот же день, когда после обеда вылетел Ашраф Гани. А через месяц Байден, пал Кабул. Байден говорит, что я верю, что армия, сколько-то триллионов вложено, она будет бороться до конца. Ему говорят журналисты, так уже президента нет. Он говорит, я верю. То есть мы говорим, это пощечный удар для мощнейшей армии в мире. И как бы ни стали мне объяснять, что это может быть ход, это может быть какой-то уловка, это мой сценарий. Нет, я в этом не верю, потому что это был серьезный удар для союзников вокруг, которые перестали доверять США. Первое. Второе, дали этим ополчение, которое с кустами возможностей разбить мощнейшей армии. Кроме этого, люди, которые кадры видели, цеплялись за самолеты, когда упало, это непростые люди. Из них, когда подняли один фрагмент, это, конечно, трагический момент. Один из них был стоматолог, который лечил военных. И боялся вместе за то, что он обслуживал американцев. Конечно. И когда был разбит, и потом показывают в кадре, это второй момент, российские СМИ на всех языках разбросают фото военных США с собаками и пишут, американцы собаки забрал, а предатели оставили. И можно представить такой удар по мега-силе США и какой урон для сегодняшних назовных ценностей. Я хочу уточнить у вас. Вы говорите о том, что удар по престижу мощнейшей армии. Да. Но есть два момента, на которые, как мне кажется, стоит обратить внимание. Первый момент. Американцы с 2014 года непосредственного участия в боевых действиях не принимали. Да. Американцы, прошу прощения, заявили о том, что все, в 2014 году мы оказываем поддержку разведкой, мы можем наносить с помощью дронов или с помощью бомбардировщиков какие-то точечные удары, мы можем в случае чего отправлять каких-то инструкторов, которые будут в поле командовать афганскими бойцами, но вся ответственность основная за то, что называется работу в поле, ложится теперь на афганскую армию, на афганские силы безопасности. Это первый момент. То есть американцы формально из этой войны как боевая сила вышли в 2014 году и стояли только где-то там на базах, на блокпостах, и за них не сильно нос свой казали. Второй момент. Вот эта вот армия в 300 с лишним тысяч человек
очень возможно, была только на бумаге, потому что вот наши коллеги, британские журналисты, пишут о том, что, скорее всего, эта цифра была завышена в разы. То есть это были, что называется, мертвые души, которые на бумаге были, за них деньги. получали зарплату их офицеры или какие-то высокие штабные ребята, а то оружие, которое, и там амуниция, которая давалась этим ребятам, в итоге продавалась тем же самым талибам. То есть можем ли мы сейчас говорить о том, что там, как это пытаются представить очень многие, что там я сейчас просто там, близко к тексту процитирую, шайка каких-то босоногих талибов вдруг взяла и выиграла у мощнейшей армии, у подготовленной американцами, подготовленных американскими специалистами афганских спецназовцев. Можем ли мы так говорить? Вы затронули очень важный момент. Под нос США именно появилась одна из самых коррумпированных государств. То есть, когда мы слышим о простых людей, когда их спрашивают, почему вы на талибы переходите? Они говорят, что... На сторону талибов? На талибов, да, простых людей. Они говорят, потому что мы смотрим, как эти государства, они живут в дворцах, а нам ни за что жить. То есть, говорят о том, что была огромная коррупция. США, когда хотят кому-то давать кредит, они еще требуют в первую очередь борьба с коррупцией. Там это не был вопрос поставлен. Они-то знали, что любая коррумпированная власть будет падать. Второй момент о том, что на бумаге, конечно, может быть такой вариант, но в любом случае, когда были официально войска, это серьезный должен быть этот отпор. Привожу пример. Вот недавно, слава богу, закончился кризис, например, в Арабском заливе. 4 арабских государства. Я вас чуть-чуть, просто чтобы нашим зрителям было понятно. Это тот залив, который у нас принято называть персидским, в арабских странах принято называть арабским, а еще вот в тех государствах, которые находятся ближе всего к нему и не хотят ссориться ни с арабами, ни с иранцами, ну вот, например, в Сирии или в Ливане, его называют просто залив. Вот. Верно, да. И привожу маленький пример. Египет, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Бахрейн имеют серьезные проблемы с Катаром. Катар рядом маленький. Вопрос, что помешало этими государствами отправить войска и захватить эмир Катара? Очень просто. Военная база. Американская. То есть, а если не была военная база, вопрос там? Что им мешает? Да ничто. То есть, само нахождение американских флаг о том, что там есть, это сам по себе никто не посмеет достигаться. Второй пример. Когда уже начали, например, уже поставлять саудовский нефть за пределами. На всеми именно кораблями. Что было понятно? Американский флаг. Саудиты платили за флаг. Вот что значит именно нахождение. Нахождение тогда американские войска там, значит, вы, если вы нападаете, вы бросаете вызов кому? США. Вот в чем вопрос. Воюет, инструктирует, это не важно. То же самое, когда были советские войска в Синайский полуостров. Они находились. Поэтому никто не мог на египетскую армию по той стороне, потому что Советский Союз есть. Это важно. Второй момент, поэтому это они нам находились. Они управляли, они командовали. Поэтому нет на них ответственность лежит. И последний момент. Одна из проблем тоже, кто-то не воспринимал в администрации Ашраф Гани, что американцы говорят правду. То есть Трамп говорит, да, я ухожу. А Ашраф Гани, он думал, американцы блефуют. Что это раунд, скажем так, они что-то не будут уходить. Тем более они уже были заявления. Да. И там еще в 2014 году американцы обязались уйти. Конечно. В 2012 году или в 2011 пообещали, что в 2014 точно последний американский солдат уже уйдет. Совершенно верно. Но они, афганцы, это не воспринимали. Никто не подошел с американцем, взял за воротник этого президента, слушай в глаза. Мы уходим. Мы серьезно уходим. По-настоящему. Да. Они это видели. И кроме этого, рядом мощнейшая сила, это первый, скажем так, соперник США, Китай, который именно вторая сторона медали. Теперь, если чтобы мы были объективны, должны оправдать американцам каким-то образом. Есть такое мнение о том, что США, она наоборот, от этого бардака устала, она скидывает балласт, и пускай будет головная боль в регионе для Китая. Есть такое мнение, поскольку в Китае есть такой мини-народ мусульманский игоры, которые они живут геноцид от китайских властей, и о том, что сами талибы могут там что поднимать и донести урони против Китая. Но я считаю, если это есть, я уверен, Пекином этот вариант давно рассмотрен и обработан. Плюс Пекин, в отличие от Вашингтона, он не хочет никого учить жить. Ему главное именно гарантии своих национальных или, вернее, экономических интересов, а вы живите да в пещерах, да в черных мешках, в вашей проблеме. И первая была делегация талибов, она с китайцами.
Они дали намерение, что мы вас не будем наезжать, пожалуйста, мы хотим с вами жить. Китайцы культурно выслушали, улыбнулись, ничего не отреагировали, и у них тоже свои планы. Поэтому этот промах серьезный в любом случае именно для цивилизованного мира, для западного мира и выигрыш для России, для Китая. Вот я хочу как раз и России подойти к этому моменту. Вы говорите о том, что была конспирология, было представление о том, что вот, значит, американцы решили таким образом сбросить со своей больной головы на здоровую китайскую голову. Я тут не так давно общался с одним нашим иностранным коллегой, который говорит, это чистой воды конспирология, я вот поэтому хочу, чтобы вы либо опровергли ее, эту конспирологию, либо доказали нам, что это никакая не конспирология, а на самом деле что-то правдоподобное в этом есть. А конспирология строится на следующем, что вот, значит, Байден встретился в Женеве с Путиным, понял, что это абсолютно непробиваемый, глупый человек, который абсолютно не готов ни на какие уступки, видит перед собой только там строителя империи и не знает и не понимает, как можно действовать иначе. Увидев это, Байден понял, что сработает только одна главная санкция. Санкция это называется «пусть сам разбирается с Талибаном», пусть сам разбирается с теми проблемами, которые может создать ему Талибан вблизи российских границ. А мы прекрасно понимаем, что там Таджикистан, Узбекистан и так далее воспринимаются в России как своя зона влияния и как, ну, соответственно, как ближайшие подступы к Российской Федерации. Плюс ко всему, там тот же Талибан никогда не скрывал, когда еще в середине 90-х шел к власти, а потом эту власть получил, что он поддерживает, помогает подполью в Чечне, подполью в Ингушетии, в Дагестане, в принципе, на Северном Кавказе. И что вот Байден таким образом решил, раз ты не хочешь по-хорошему, вот тебе будет по-плохому. Пусть будет Талибан, пусть этот Талибан помогает своим единомышленникам в Таджикистане, своим единомышленникам в Узбекистане, и, что самое главное, своим единомышленникам на Северном Кавказе и, вероятно, в Поволжье. Насколько такая конспирология, в принципе, имеет право на существование? Конечно, имеет серьезное право на существование, естественно, но и это США делают неоднократно, если мы поднимаем именно, скажем так, отец идеологии внешней политики или дипломатии США, Генри Киссинджер, который говорил, что США не должна развязывать проблем, а должна просто ими решать все нити для их развязывания. Но этот вопрос цинично, и это как раз работает на Путина. Почему? Путин, когда вторгался в Сирию, он понял ментальность мусульманского арабского мира. Вам нужен, по принципу, пацан сказал, пацан сделал. Вот, пожалуйста, я буду на вашей стороне, и неважно, вы проиграете или нет. И он выиграл своего мини-президента на Ближнем Востоке, это мы говорим про Сирию. Дальше пошла медиа работать, его подает как надежный союзник. Каким-то образом это выдает. Сейчас, почему именно США вполне это могут рассматривать, как именно обменные карты, что они уступили ему Афганистан, в обмен на что-то. И есть такие, если помню, в 2015 году шли слухи о том, что, может быть, США уступит Украину, Россия и Крым, в обмен на то, что Россия уступит Сирию. Это для нас урок, чтобы мы в Украине никогда не стали какой-то, например, обменной, разменной монеткой в руках чьи-то. Ну, в конце концов, сейчас уже там не 17, не 18, даже не 19 век. Нельзя просто так сейчас брать. Хуже. Раньше, раньше, когда уже эти, скажем так, всадники встретили глаз на глаз, там было есть такой честь в бою, там было действительно какое-то рыцарство, было действительно было понятие честь. На сегодняшний день, да нет никакой чести. Сегодняшний день, мне интересно с Юрой, например, Юра хороший, эта страна, да, а завтра предложили побольше, все, Юра для меня не нужен. Это хуже. Сегодняшний день мы живем в мир, к сожалению, интересов, выше ценностей. То, что у нас происходит вопрос с Северным потоком. Все говорили, не будет, соглашались. Почему? Деньги. Хотя мы шли ради ценностей. Поэтому действительно США, они такие, и это действительно удар для всех людей, которые читают ценность. И действительно так. Но если это так уже Вашингтон рассматривал, я эту головную боль снимаю с себя, отдаю вам, значит, мне кажется, они проиграли. Почему? Потому что Россия она не будет и них смотреть. Просто на воспользование информационной войны она это уже делает. И вышла сразу на тот же день, или второй день, по-моему, Мария Захарова, официальный представник МИД России, говорит, вот, пожалуйста, очередной результат американских экспериментов. И они это воспользовали для внутренней аудитории в России. Вам нужна американская демократия? Вот что с вами будет. То есть это сработает, то все, что сделал Навальный, сделали другие, например, на демократии, все это было разрушено.
одним выходом США. Первое. Второе. Китай, мне кажется, до конца никто Китай не недооценивает. Китайцами они до сих пор не показали уже, какой их внешнее видение на международной политике. Они пока ждут своего часа. Они пока только экономически вооружаются. У них единая одна военная база за пределами. Это в Джибути. Джибути в Африке. В Африке. Достаточно далеко. Их час еще придет. И если мы будем думать, что бросаем эту головную боль в Китай, это глупо. Потому что у китайцев давным-давно у них свой план. И мы говорим про государство, которое 80% опиума всего мира в этом же маленьком кулачке под названием Афганистан. И можно представить этот огромный доход и серьезные оружия. Кто будет его управлять? Каких-то молодежь. Что можно нанести какие-то удары? Второй вопрос. Или как доход. Это можно представить, что это за оружие можно превратить. Кроме этого, есть 3 современные республики, которые они должны были их выиграть на свою сторону, на сторону цивилизованного мира. Должны их снять были с влияния арбитражной России, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Все. План проиграл. Теперь эти люди смотрят, они разочарованы. Что касается вопроса талибов, они не скрыты в своем плане по Северный Кавказ, да, это правда. Поэтому отношения сейчас между, скажем так, сладкие между талибами и Москвой, это временный брак и незаконный брак. Оно очень быстро пройдет, поскольку, естественно, талибы не забыли тогда, как российские войска уничтожали мусульман в Кавказ, и рано или поздно будет выход из этого региона, искать убежище, и Афганистан ближе, чем и Ирак. И еще талибы наверняка не забыли, как Москва в свое время в 90-е годы поставляла оружие главным их соперникам, главным их противникам, Северному альянсу. Очень интересно, я вспомнил одного из имамов в Украине, когда он даже рассказал, был в хадж, и его зовут Сергей, но мусульманин. И он мне такой момент сигнал. Для них имя Сергей, Иван ненавистнее более, чем Джон или Уолтер. То есть до сих пор образ советского, русского солдата для них более ненавистный, чем американского. Они это не забыли, естественно. И Москва приглашает на так называемую московскую платформу, показать, что они способны, вот, пожалуйста, на тут переговоры, чтобы был переход власти. Они эту игру будут играть. Но для талибов катарская платформа будет более приемлемая, и они там свою штаб-квартиру держат. Поэтому Москва с талибами до поры до времени. Но больше всего меня вот опасаюсь, чтобы они не стали натравить талибами против соседей. В первую очередь Таджикистан. У них серьезная проблема с очагами терроризма, которые с ними борются. Они не могут с ними перебороться. И если таджики не будут их слушать, к примеру, власть, скажут, хорошо, мы тут вам не помогаем. И тогда уже их натравят как питбуль, который у них в руках. И тогда это будет терроризировать, шантажировать этих государств. Поэтому, да, такой сценарий у американцев мог быть, но я бы его назвал проигрышным в пользу именно Китая и России. Давайте поговорим о нынешнем вот как раз воплощении Северного альянса. Да. Тогда, когда талибы шли к власти, вообще там же был очень интересный расклад после того, как ушли советские войска. Советские войска покинули Афганистан, Советский Союз склонился к закату, но сразу после того, как ушли Советы, более-менее стабильное, оно не совсем было, но более-менее 2 года просуществовало правительство, которое было не советским, которое пришло во многом за счет помощи Запада, а вот правительства тех самых маджахедов, которые победили Советский Союз. Но внутренние разногласия между маджахедами привели к тому, что пришли молодые дерзкие талибы, часть из них была как раз выходцами из этой среды маджахедов, часть училась во время войны, находилась где-нибудь в Пакистане, училась там в медресе, они поэтому и талибы студенты. В итоге они пришли сплоченные, такие более-менее мотивированные и смогли старых маджахедов подвинуть, захватить у них власть и победить в войне. Главным их соперником в какой-то момент стал Северный альянс, который не дал талибам захватить часть северных территорий Афганистана, который получал деньги от Америки, от каких-то ребят с Ближнего Востока, от России, получал от них от всех вооружения и, в общем, достаточно бодро держался. И когда американцы, в конце концов, пришли воевать с Талибаном, этот самый Северный альянс стал основой местных сил поддержки американских. Сейчас новый Северный альянс, снова они на севере, снова они в Паншерском ущелье, снова они бросают вызов талибам. Это
возрождение того старого Северного альянса? Или это, скажем так, слабое подобие того, что было тогда в 90-е годы? Еще рано судить, но я бы не сказал, что это слабое, поскольку именно Паншир, мы знаем, если Афганистан, это было государство, которое ни одной империи захватило, было время, когда захватили, но именно Паншир не было, если вспомнить историю монголы тогда, что могли захватить Паншир, им не было выхода, кроме убить 75% населения тогда. Поэтому Паншир... Это уже не захват, это уже резня и геноцид. Это резня, совершенно верно. И сейчас выходит именно потомок Ахмад Масуд, который объявил сразу о том, что они, скажем так, первый успех у них есть именно остановить эйфорию талибов, которые как карточные домики падали города, и падала мощнейшая армия, или, скажем так, капитулировалась, или улетала, и тут же появляются другие местные, которые действительно дали отпор, остановила, скажем так, нашествие или захват талибов. Кроме этого, талибы никому не дали никогда, вот у вас только время, сдавайтесь. Уже талибы говорят, сдавайтесь. Выходят ребята, которые уже более мотивированные, у них есть видение, естественно, они больше из таджиков, но они держат север и уже обратились к Европе или к другому Западу, дайте нам оружие. Сейчас нам нужно понаблюдать, насколько этот альянс сильным. Но в любом случае альянс — это действительно очаг, который может порождать республику. Либо будем иметь понятие, что раскол или понятие сепаратизм. Поскольку талибов не войдут туда, и они понимают, если войдут талибы, будут всех убивать, потому что эти люди всегда по-другому думают, и эти не отступят. И таким образом будет северный, возможно, Афганистан и южный Афганистан. И это одни из сценариев, которые рассматривали возможность США, что пускай будет гибридная война или гражданская война. Я устал, пускай сами разбирайтесь. Но такой хаос, если долго продлится, это пострадает не только соседей и других стран. Сейчас беженцы дошли и до Украины. И любая война, то есть мы говорим про Йемен, который где находится, и уже об этот мир именно этого страдает. Еще одна война ближе, она никому добро не принесет. Поэтому вопрос здесь, много надежды возлагают на Северный альянс, надо подождать, понаблюдать, но по заявлению их ведущие, ополчение, видно, что они настроены серьезно, плюс они понимают, у них пути назад нет. Выбора нет. Если они пойдут на переговоры, их просто будут ликвидировать. На второй день талибы первый день сказали, мы всем объявили амнистию, на второй день начали казни. То есть говорит о том, что идеология не так сильно поменялась. Пока они подают себя как умеренные якобы мусульмане, но на второй день Википедия поменяла логу и флаг Афганистан, уже нет Афганистан. То есть мы имеем Эмират. Сейчас есть такая надежда, что эмир Катара или катарская платформа может на них каким-то Она продолжает работать? Катарская платформа вот переговорная, на которой раньше договаривались с одной стороны талибы, а с другой стороны афганское правительство и американцы, которые выступали главными спонсорами этого переговорного процесса. Она продолжает сейчас работать? Есть предложение от Катара. Она никого уже не выдвинула одного лидера с талибов. Они остались. Более того, они благодарны этой, скажем так, государству, что они там находились. И сейчас у них есть выбор. Есть Москва соблазняет новая якобы московская платформа, и Катар говорит, пожалуйста, я готов принимать, чтобы не было братоубийства. Поэтому не объявлено пока никаких переговоров. Есть только односторонние заявления стороны талибов. Мы хотим со всеми делить власть. Вопрос, с кем со всеми? Они говорят, они когда не вызывают. Мы всех приглашаем. А кто поднимет ручку и скажет, я хочу? Так на второй день его не будет. Чтобы были власть, надо сделать выборы. Они говорят, выборов не будет, будет шариат. Тогда, это мне, когда Асад говорит, мы всем открыты к диалогу. А с кем диалог? Так вы их уничтожаете газом. Это просто цинично, и это обман для людей, которые просто не понимают ситуацию, что происходит. Сейчас ситуация в режиме ожидания. Талибы уже имеют, скажем так, проблему. Они думали, что проблем нет. Имеют проблему. Плюс какой-то порядок в аэропорту по турецким и азербайджанским войскам они уже вернули порядок каким-то образом. Сейчас мы должны следить за Анкарой, за Баку, поскольку они там находятся, они будут иметь каким-то образом влияние, и Северный альянс, который, естественно, не сдается. Надо посмотреть, насколько действительно талибы готовы идти выше, и готовы действительно идти дальше. Если пойдут и проиграют хоть одну битву,
это действительно поднимется не один регион против них, которые на самом деле люди уже пробовали жить по-другому. Столько сейчас уже людям о пощаде молятся, потому что все говорят, давайте спасаем национальную сборную команду Афганистана, давайте спасаем врачей, спасаем элиту, спасаем даже художников, которые эти люди попросту для этого не нужны. Абсолютно не нужны. Поэтому здесь есть люди, которые даже на второй день вышли, люди в День независимости Афганистана с национальным флагом. Это был мирный протест. Их расстреляли. То есть, что нужно для мира? Показать, что в Талибе не менялось. Важный момент еще. Когда вот прошлый приход талибов к власти в середине 90-х годов, они пытались, по крайней мере, пытались наладить сотрудничество, официальное сотрудничество с другими государствами. То есть они пытались, скажем так, добиться дипломатического признания со стороны других государств. И во многом это, по-моему, у них получилось. 2, по-моему, государства признали их власть над Афганистаном официально. Плюс ко всему с несколькими государствами, в том числе с близлежащими, удалось выстроить какие-то неофициальные связи. Вот сейчас насколько велики шансы у талибов на официальное признание их в качестве легальных властей в Афганистане, и насколько велики их шансы установить, пускай неофициальные, но устойчивые, долговременные и взаимовыгодные экономические и политические неофициальные такие вот связи? Признание, у них очень великие шансы, поскольку наш мир, к сожалению, стал менее стабильный, и разногласия сильные. Если мы наблюдаем, какие были дебаты в Европарламенте, которые одни кричали, вот это проблема США, как-то с нами поступили, мы должны отправить натовские войска, и вопрос снова удержать. Выступали другие лидеры Советского Союза, говорят, все, это уже факт. Талибов, давайте с ними разговаривать, с ними признать, чтобы предотвратить гуманитарные проблемы. То есть это уже есть заявление о признании. В Европейском Союзе говорят, кто бы там ни был, давайте им помогать, иначе это будет и наша проблема тоже. Это первое. С другой стороны, у них есть 2 игрока, которые имеют вето, которые на их сторону, Россия и Китай. И, естественно, эти 2 вето совбез, они будут ветировать любое новое решение, которое не будет на пользу талибов. Поэтому у них очень великие шансы. Плюс они пытаются играть на вопрос, что мы поменялись. Они будут играться. Но против них и работает другой рычаг. До 90-х не было понятия ИГИЛа. Мир, особенно мусульманский мир, не пробовал, что такое именно исламский, по-настоящему джихадистский, именно радикальный в территории. Теперь пробовали. Теперь знают, что этого. Теперь понимать, что Аль-Каида это не та сторона, которая была направлена против США. Да? У них была проблема из-за несправедливости. Когда пробовали Сирию, Ирак, и мы пробовали ИГИЛ и Синай, уже мусульманский мир по-другому смотрит на признание любые вот такие новые появления. Потому что вызов ему в первую очередь, а не этим другим. Талибан сейчас, что называется, из штанов выпрыгивает, пытаясь доказать, что это не ИГИЛ, что это не Аль-Каида. Простой пример. Вот я читаю несколько страниц представителей Талибана, в том числе, кстати, тех переговорщиков в Дохе, которые сидят, они ведут активно свои страницы в соцсетях. Они там отвечают на вопросы, они постят фотографии, видео. И вот они всячески доказывают, ребят, мы вообще совершенно другие. Вот смотрите, мы приходим в гости к семье сикхов, которые живут в Кабуле. Мы с ними здороваемся, мы им объясняем, что мы теперь за то, что за там религиозное и национальное разнообразие. Мы приходим, мы даем шиитам в Кабуле, хазарейцам отпраздновать главную шиитскую дату в году, Ашуру, даем им всем собраться, еще следим за тем, чтобы никакая Аль-Каида, никакой ИГИЛ их не взорвал, и охраняем, еще выставляем рядом с шиитскими какими-то святилищами, выставляем свои блокпосты, чтобы шиитов не обижали. То есть они всячески пытаются доказать, мы совсем другие, мы даже не те, которые мы были когда-то, мы теперь за этническое разнообразие, мы теперь за религиозное разнообразие. Мы вот рады всем, только вот признайте нас. Есть всегда именно, как один мудрость говорит, важно, чтобы совпадали слова с действиями. И когда я говорил, они поумнели просто. Они стали умнее, они поняли, какой мы живем сегодня в лицемерский мир, поняли, что можно учиться, извиняюсь, у Запада, одно говорит, делать другое, они это поняли. И третий момент, если они поменялись, тогда почему они остались талибами? Тогда в чем заключение?
Есть вопрос, идеология. Их идеология строит, в их понятие, радикальный эмират. То, что они говорят, это противоречит идеологии талибам. Хорошо, да кто они? Пускай Мне скажут. кажется, вот сегодня удобно так, мы делаем и говорим Совершенно так. верно. Завтра удобно эдак, мы придумаем какое-нибудь обоснование, почему это тоже укладывается в нашу совершенно философию, на которой мы строим Поэтому государство. они поумнели. Плюс у них нет понятия конституции. Есть муфти, который издает фатва, который нужно. Фатва на сегодняшний день это очень гибкий временный закон, который может сдать любой на свое усмотрение. Это в исламе рассматривается на жизненные вопросы, которые в норме ислама. Но у других радикалов они могут рассматривать и образно. Сегодня нужно есть свинину. Ешь. Но ему нужно. Но тебе нельзя. Ему нужно. Вот себе разрешать. А другим нет. Их не может фатва. Сегодня, например, нам выгодно перехитрить неверными. Давайте будем такими, да? Притворимся, что мы веротерпимые. Совершенно верно. Когда будет власть полностью в наших руках, мы хотим от этого щита избавиться. Да, Господи, придумаем ему, что он украл. Уже начали казни отрубать руки на улицах. Уже показали. Уже, например, женщины, которые ходят открытым, например, хотя ислам не заставляет носить. Уже их журналистки, корреспондентки должны полностью укутаться. Так, если вы другой, тогда кто вы? Дайте почитать вашу конституцию, да? Внутренний устав. Хорошо, какие ваши цели? Строить имара. Как она стоит, эта имара, например? Как она будет выбираться глава, например, да? Вот это как важный момент. Они же даже там уже говорят, у нас будет кабинет министров. Даже есть первое назначение в кабинет министров. У нас будут местные органы власти. И даже есть какие-то назначения в тех городах. Они уже объявили о возобновлении работы даже Национального банка. Да, на основании чего выборов нет, это мы поняли. На основании чего назначаются люди на действительно там важные должности. Вот там глава Национального банка, мэр города. Ведь они же назначают и там мэров больших городов. Вот, то есть, поскольку это все в общих словах ни о чем не понятно, мы другие. Хорошо, а кто вы? Мы говорим, мы другие. А кто вы? Я хочу почитать, например, чтобы я знал, мои права, мои обязанности. Поэтому это я бы назвал его маневром. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь. Но то, что я видел, люди подняли национальный флаг, и люди были невооружены, их расстреляли, для меня был сигнал. Это что сигнал? Это как вигилы. Ни один флаг не может быть, кроме наш. Черный флаг. Другой быть не может. И где оно может быть раздомонено? Или другой вопрос. Мы говорим о том, что, например, начали захватывать военных, которые раньше работали на США или просто работали. Их начали казнить. Так, При том, что было заявление еще в июне говорилось, я своими глазами видел это заявление, в котором на самых разных языках, включая английский, говорилось следующее. Мы прощаем всех тех, кто сотрудничал с американской администрацией, мы прощаем всех тех, кто помогал американским военным, оставайтесь, будем вместе строить новое афганское государство, вы нам нужны, мы вам нужны, все остается в прошлом, не считаем никого предателем. Совершенно. Если было все честно, тогда, пожалуйста, вышли оккупанты в кавычках и по-ихнему, это мы говорим про США, пожалуйста, объявляются выборы, приглашаются международные наблюдатели, видят, что действительно есть люди не под дулом автоматом, а действительно люди сами избирают, все могут баллотироваться, сунниты, шииты и другие, правильно? И тогда действительно покажут, что за них люди, они же говорят, они популярные, тогда чего боитесь? А вот как раз то, что происходит, показывают обратные, они не популярны, их люди боятся. Это большая разница. Поэтому я бы не доверял их заявлению, пока это не увидел совпадение с действиями. И на сегодняшний день действия мы только наблюдаем негативные. Это всего лишь начало. Когда они полностью, власть будут в руках, будут концентрироваться, вот тогда мы увидим истинное лицо. А пока, могу сказать, они просто поумнели. И поняли, в этом мире надо говорить одно, делать другое, к сожалению. А где были талибы все эти 20 лет американского военного присутствия? То есть понятно, что какая-то часть пряталась где-то в горах, в каких-то труднопроходимых районах. Какая-то часть продолжала оставаться где-то в тех городах, в которых американцы и их союзники не дошли, потому что очень далеко, неудобно, и вообще прийти, это не значит взять под свой контроль. Третья часть могла, и скорее всего так и было, сидела где-нибудь в Пакистане или где-нибудь в странах Ближнего Востока, готовясь к
к возвращению в Афганистан. В какой момент вот все эти люди собрались, и правильно я понимаю, что вот они так на самом деле были распределены в разных географических точках? Очень хороший вопрос. Я только вчера еще вышел небольшой отчет Associated Press, по-моему, и еще одно американское издание, в котором они это рассматривали в своем ракурсе, что идет конкуренция между Катаром и Арабскими Эмиратами. И они как видели, одна сторона или Абу-Даби принимает коррумпированных богатых, а Доха принимает, это касается Катара, принимает радикальных принципиальных. И такой интересный отчет, что они приводят параллель. Совсем рядом, когда избежал, например, Ашраф Гани, это экс-президент, который обвиняется, у нас нет об этом никаких доказательств, что он с собой забрал огромную сумму денег. Он уже сказал, что он ничего с собой не забирал. Совершенно верно, да, он так сказал, как все говорили. Но почему Арабские Эмираты? Потому что в законе Арабские Эмираты позволяют вези сколько хочешь деньгами, и на этом и держится имя Арабские Эмираты. Пожалуйста, вези деньги, гарантируется полностью безопасность. Только вкладывать в нашу экономику. И мы должны помнить, конечно, в экономике, помнить, бывший экс-король Испании, когда его обвинили в коррупцию? Хуан Карлос II. Хуан Карлос, Арабские Эмираты. Бывший премьер-министр Таиланд, Арабские Эмираты. Лидер палестинского движения, который Мухаммад Дахлан, Арабские Эмираты. И Ашраф Гани, и список большой. Они там находятся, пожалуйста, огромная, понятно, там система безопасности сильная, там по закону, пожалуйста, можешь деньги дома держать, но там максимально безопасно, действительно. И чувствуй комфортно, но деньги у нас. То есть в этом. С другой стороны, о том, что Катар по-другому ведет свою политику. Политику о том, что он принимал глава офиса Хамаса Халид Мешаль, который действительно серьезные страны не могли его принимать. Это серьезная ответственность в Катаре. Мы говорим про другие главы, но сами сейчас говорим про талибы. Пожалуйста, глава офиса талибов, внешний, он находится в Катар. И Мухаммад Брадар, духовный лидер, он все время находится в Катаре. Они полностью ему обеспечили где? Безопасность, и он находился. Каждая из этих столиц, кроме того, рассматривал этот вопрос деньги и вложения. Это политический вес, который можно использовать в будущем. У Арабских Эмиратов есть свое видение, как это использовать потом, а у Катара сейчас это действительно страна, которая уже находится на уровне мегагосударств, где у нее будет решаться вопрос. Для нас в Украине это может быть непонятно, а для людей, которые достигли всего, но ты маленький. Это важно, значимо, что у меня дома, у меня на моей территории будут решаться такие вопросы глобальные. И сейчас они находятся много в Катаре. Мы это все наблюдаем. Помним, когда начался, скажем так, арабский кризис из-за Аль-Джазира. Казалось бы, телеканал. Когда Саудовская Аравия поссорилась с Катаром, и фактически арабский мир разделился на тех, кто стоит за Саудовской Аравией, а тех, кто стоит за Катаром. И всегда это помню, вспоминаю просто такое именно цитату, чтобы рассмешить немножко наших зрителей, то все вопрос, скажем так, серьезные, тяжелые разговоры. Экс-президент Египта, уже покойный, Хосни Мубарак, когда ему говорили про Аль-Джазира, говорит, слушайте, а где Аль-Джазира? Ему показывает, это вилла. Он говорит, это спичечный коробок, и столько проблем. И он тогда, он его назвал спичечный коробок про штаб-квартира Аль-Джазира, и в котором это телеканал, главный государственный телеканал Катара, Аль-Джазира, который вещает на куче разных языков, там, начиная с арабского и английского, заканчивая сербо-хорватским. Верно. И тогда уже стоит, действительно, все требовали, говорили, эмир, Катар, правильно, зачем тебе нужно, правильно, это сделать другое. Все нет. То есть держит в руках столько политических, скажем так, весовых бумаг, которые можно использовать. И сейчас уже Катар была и остается очень серьезная и приемлемая платформа для них. Поэтому основные лидеры находятся в Катаре. Там было удобно. Кроме этого, они участвовали в переговорах. Они там учились Запад, они изучали западных лидеров. И они набирались опыта у тех, кто приезжал с ними договариваться. Совершенно верно. Дипломатического, политического. И когда вышла фотография, я видел Эмма Брадер с Помпео, я говорю, все, конец. Просто им нужна была фотография, больше ничего. Показали своими афганским братьям, которые сказали, ребята, с вами никто не будет разговаривать. Сказали, вот, пожалуйста, для вас такой Запад. С нами уже разговаривать, и мы будем завтра у руля. И тогда это был огромный удар для тех, которые верили.
Не то, что в Запад, верили в ценности республики. Другие находились в соседних государств, которые менее опасны. А сама база, сама основных лидеров, мини-лидеров в клане, они ассимилировались и просто скрывались и работали с местными фермерами по пионские поля. Они изучали поля и сказали, они дали утешительные обещания для фермеров о том, что мы будем власть. Мы вас не запретим, но введем налог. Поэтому, когда говорят, на опиум, когда говорят, что обязательства не будет, я говорю, слушайте, если он не будет, как можно отказаться от героина, от бесконечной шахты бриллиантов? Ну, это глупо. Пускай Путин скажет, слушайте, я не буду трогать Крым. Да, я в зале поверил. Интересно, Шойгу, когда я вышел перед захватом Кабулом 3 дня, ему спрашивают, ну как там талибам, это проблема? Говорит, нет, я с ними общался, ребята хорошие. Ребята, да. Они сказали, никуда не пойдут. Подождите, вы с ними дружите, вы с ними вместе пьете, курите. То есть это то, что действительно они менялись. Поэтому они находились. Те, которые сказали, ассимилируйтесь, находитесь там, изучайте, потому что мы вернемся. А остальные, которые последние, какой был праздник, когда Брадар вернулся, как его встречали именно в Афганистан, это просто была встреча именно, на той эфире, это была знатная победа, что вернулся в Кандагаре после 20 лет и вернулся как именно, как будто на танке. Вот, пожалуйста, мы разбили кто? Вашингтон. Давайте, кто с нами будет разговаривать, давайте выстраивайте очередь. Спасибо большое, доктор Мохаммед. Я напоминаю, что это был Прайм Мацарский в эфире телеканала АТР. И гостем сегодняшней программы был Мохаммед Фараджаллах, главный редактор издания «Украина по-арабски». На этом прощаемся. Всего хорошего и счастливо.